refrain, just the rhythm of our hearts in pain. The unspoken chords we softly play in the quiet. We choose to stay. Silent serenade, our hearts align. A melody that's yours and mine. Through the stillness, we find our way in the echoes of what we can't say. In the quiet, oh so still. Oh yeah. Feel the whispers, feel the thrill. Shadows move, they start to sway. Midnight whispers lead the way. Whispers soft, whisper low. Tell me secrets I don't know. In the dark, our hearts align. Midnight whispers, they're divine. Through the silence, hear the call. Words unspoken say it all. Every breath a fleeting sound. Midnight whispers all around. Whispers soft, whisper low. Tell me secrets I don't know. In the dark, our hearts align. Midnight whispers, they're divine. Moonlight glows and the mystery grows. Can you feel it near? Midnight whispers in your ear. Whispers soft, whisper low. Tell me secrets I don't know. In the dark, our hearts align. Midnight whispers, they're divine. Your voice drifts like a ghost in my ear. A whisper soft yet sharp and clear. Through empty halls it starts to win. An echo trapped inside my mind. Shadows dance where your words remain. Each syllable a sweet sharp pain. They carve their name into the night. A haunting tune that feels so right. Echoes of you, they never fade. They hum through the walls like a serenade. A melody caught in the stormy blue. Forever I'm lost in the echoes of you. Time moves slow, but the sound won't go. It weaves through dreams, it steals the show. A ghostly choir, it sings its part. It holds the strings of my restless heart. I chase the silence, but it won't stay. Your echoes bloom and lead astray. Through endless mazes of what we were. A phantom hymn that won't deter. Echoes of you, they never fade. They hum through the walls like a serenade. A melody caught in the stormy blue.
Under the night sky where shadows play, we whispered truths that won't decay. The air was thick with unspoken dreams, a fleeting world stitched by moonbeams. Your eyes held galaxies vast and deep. In your gaze my heart took a leap. Promises sparkle like stars in flight, burning eternal in the velvet night. Starlit promises we carved in air, distant yet beautiful, beyond compare. A love that glows though now miles apart, forever etched in a cosmic heart. Each word we spoke was a meteor's trail, bright and brief, but it would not fail. Who universe formed in that sacred space, timeless but no time could erase. The sky may fade, but the stars remain, through the quiet or through the rain. A constellation will always be bound together through eternity. Starlit lit promises we carved in air, distant yet beautiful, beyond compare. A love that glows though miles apart, forever etched in a cosmic heart. Faded footsteps in the sand, tracing paths we drew by hand. Whispers linger in the air, empty echoes everywhere. Shadows stretch where sunlight dies, fleeting moments in the skies. Every stone holds secrets deep, memories wake but never sleep. Faded footsteps call my name, through the silence, through the flame. I can hear you, still so near, but your touch has disappeared. The wind, it hums a broken tune underneath the silver moon. Every crack along the street feels like where our hearts would meet. Time erases what it can, yet these scars betray the plan. Even as the earth moves on, I still hear where you belong. Faded footsteps call my name, through the silence, through the flame.
Paper hearts torn and thin, folding secrets deep within, edges frayed by love untold, stories whispered soft and cold, creases hold the weight of years, stained with laughter, stained with tears, fragile threads that bind us tight, dancing shadows in the night. Paper hearts, they fall apart, fragile pieces of the heart. Hold them gently, let them be. Love's a fleeting memory.
what words can't frame. A timeless love, now a burning flame. A fleeting look that stole the air, the kind of spark that's always rare. A story told without a word. In that moment the world blurred. Timeless glance, it froze the night, held forever in your light. A memory that still sways, a single look now far away. Eyes that spoke of endless seas, a language whispered on the breeze. Time stood still, the clocks all paused in your gaze. No flaws, no cause. Timeless glance, it froze the night, held forever in your light. A memory that still holds sway, a single look now far away. Now I chase that fleeting star, a glimpse of what we once inspired. But echoes fade and shadows stay. The glance is gone, the price we timeless glance, it froze the night, held forever in your light. A memory that still holds sway, a single look now far away. In the gaps where the echoes hide, we chase shadows on the tide. A fleeting glance, a silent plea. Your eyes a language I can't see. Lost in translation, hearts collide. Words unravel, nowhere to hide. Between the lines where whispers grow, the meaning fades but feelings show. Your touch speaks what tongues deny, a fleeting truth, a quiet sigh. We're stranded in this wordless sea, drifting through infinity. Oh, the spaces scream so loud, a world of thoughts under the shroud. A dance of meaning out of reach, in the silence less instant translation, hearts collide. Words unravel, nowhere to hide. Between the lines where whispers grow, the meaning fades but feelings show. Through glances, through silences, we try to find the truth where words lie. Though meaning slips and fades away, our hearts will speak what we can say.
things it can't avoid. The weight of doubt hangs in the air. Was just a thing we couldn't bear. I see the read but no reply. A ghost of truth behind your eye. I wonder if I missed the sign, or if your heart just lost the line. Late reply, it cuts so deep. Words unsaid keep me from sleep. Your quiet screams a broken pact. The friend I knew won't answer back. The clock can spin, they mark the wait. Was it love or was it hate? I feel your shadow pull away, but shadows lie, they never stay. I played our talks inside my head. Your laughter now a thing I dread. Is silence safety from the fight, or does it hide the end in sight? Late reply, it cuts so deep. Words unsaid keep me from sleep. Your quiet screams a broken pact. The friend I knew won't answer back. I'm the shadow in your sunlight glow. Extra laugh where the silence should go. Your third wheel rolling steady and slow. I'm in the frame, but I don't steal the show. I'm the voice you don't need to hear. The joke that lands then disappears. I'm the bridge when your love gets unclear. Third wheel spinning, but I'm stuck right here. I hold the camera while you both pose. Behind the scenes, yeah, nobody knows. I hear the whispers, the highs and the lows. Caught in your orbit, but I'm not the close. I'm the voice you don't need to hear. The joke that lands then disappears. I'm the bridge when your love gets unclear. Third wheel spinning, but I'm stuck right here. I'm the one who fades when you shine. A satellite in your grand design. Caught in a loop and I toe the line. But I wonder when this spot will be mine. I'm the voice you don't need to hear. The joke that lands then disappears. I'm the bridge when your love gets
I sit by the clock, its hands don't move. The seconds feel like lies, no proof. Promises whispered on the wind so thin, waiting for someone who won't begin. No ETA, no sign, no trace. Time's a ghost in this empty space. You said you'd come, but where are you now? No ETA, just questions how. Streetlights flicker like they're tired too, holding their breath for a glimpse of you. The night gets heavy with the weight of doubt. Every shadow whispers you're not about. No ETA, no sign, no trace. Time's a ghost in this empty space. You said you'd come, but where are you now? No ETA, just questions how. I could scream, but the silence wins. A carousel of thoughts just spins. The promises you made fade to dust. Waiting for a train I can't trust. No ETA, no sign, no trace. Time's a ghost in this empty space. You said you'd come, but where are you now? No ETA, just questions how. Nervous giggles in the quiet air. Stolen glances wear a tangled pair. Words unspoken, but they're in the breeze, dancing softly like the autumn leaves. Your eyes whisper what your lips won't say. A flutter language, it's a secret play. Heartbeats echo in the silent room, like a flower waiting just to bloom. Flutter talk, it's a butterfly's tune. Every glance is a bright new moon. Words are clumsy but hearts align, speaking softly in a rhythm divine. A stolen moment, time feels so shy. Your laugh is the sun breaking the sky. Our hands brush, it's a spark unseen, like a dream where the world turns serene. This language, it's a delicate art. No need for words when you know the heart. It's in the look, in the way we sway, in the space where silence has a say. Flutter talk, it's a butterfly's tune. Every glance is a bright new moon. Words are clumsy but hearts align, speaking softly in a rhythm divine. Flutter
talk, it's a butterfly's tune. Every glance is a bright new moon. Words are clumsy, but hearts are light. Speaking softly in a rhythm divine. Fingertips collide in the quiet glow. A fleeting moment where time runs slow. Breath caught midair like a fragile kite. Hesitation dances in the pale moonlight. Timid touch ignites the flame. Whispers spark but fear remains. 네, 다들 반갑습니다. 미스터님 안녕하세요. CH님 안녕하세요. 프라다님 리하이. 쇼능님 안녕하세요. 저녁 먹고 올게요. 맛있는 거 드세요. 반갑습니다. 반장님 이번 분장 얼마까지 갈 것 같나요? 이도 저도 못하고 포모만 오네요. 비티아님 다들 반갑습니다. 매매 왜 이렇게 안 풀리노? 오늘도 오르는군. 스텔라님 그게 누구지? 이거 내 방 광고 오르는 사람이잖아. 안녕하세요. 다들 즐거운 저녁 시간 되세요. 저녁 맛있게 드시고요. 시우님 안녕하세요. 오므라이스님 안녕하세요. 다들 반갑습니다. 리용님? 잠깐만, 리용님도 많이 뵙던 분 같아. 어디서 뵙던 분 같은데. 다들 반갑고요. 일단은 자, 정회원분들은 그 텔레그램에 내가 관점 남겨들었으니까 그거 좀 참고 간단하게 해주세요. 간단하게 해주세요. 잠을 기분 좋게 잤습니다. 오늘도. 이런 불장에는 그냥 과감하게 파는 게 아니고 편하게, 마음을 편하게 먹고 잠을 낮잠이죠. 낮잠. 아까 오전 방송을 켜놓고 오전 방송을 켜놓고 이게 접속자 수가 오류가 심한 것 같아요. 뭐지? 분명히 대화하는 사람은 여러 명이 있는데 접속자 수가 막 이상하게 돼 있어가지고 그냥 짜증나서 접속자 수가 어쨌든 별로 없어 그냥 껐어요. 끄고 신경 쓰여서 침대 매매 좀 하고 있었죠. 그러니까 예전에도 말씀을 드렸던 게 알트 중에서는 제가 예전 방송에서 말씀을 드렸는데 며칠째인지 모르겠네. 알트 중에서는 이 수위가 내가 대장이 될 거라고 말씀을 드렸었거든요. 수위, 이더 얘네 둘이 대장을 할 것 같은데 아마 그때는 이더가 대장을 하고 있었는데 나중에 수위가 대장이 될 수 있을 거라고 내가 말씀을 드렸던 것 같아요. 아직까지는 진행 중인데 항상 그래요. 그렇더라고. 수위, 이더, 솔라나, 리플, 도지. 그래서 저는 그래요. 저는 그렇고. 근데 얘네 둘이 항상 이더하고 수위가 대장 역할을 하겠죠. 그래서 저는 알트는 다른 종목을 잘 안 봐요. 그러니까 단타용으로는 볼 수 있어요. 그러니까 얘네 이더랑 수위를 내가 보유를 하고 있으니까 뭐 단타를 하게 되면은 얼마 전처럼 리플하고 도지를 뭐 단타로 뭐 할 수는 있는데 굳이 그죠? 수위 쌍바닥 그리고 올렸네요. 그래요?
어후. 아직도 올라갈 자리는 더 있다고 보여지네요. 하여튼 보유하고 계신 분들은 일단 축하드리고, 우리 정회원 분들은 이 종목 있잖아요. 정회원 종목 분석해서 저거 반점 나간 거, 이거 아직 끝난 거 아니에요. 종목이 끝난 거 아니에요. 그러니까 저기 우리 지금 계속 수익 내시는 분들은 축하드리고, 하여튼 그렇습니다. 오늘 밤에 좀 조정 좀 나오려나? 아니면 어떻게 더 가려나? 지금 그걸 모르겠네요. 오늘 월요일이니까 이따가 우리 오선님 브리핑하는 거 좀 잘 좀 들어보죠. 다들 퇴근하셨나? 지금 접속들을 하셨네, 꽤. 시우님은 잘 하시죠? 매매 지금 한동안 매매 쉬셨잖아요. 그죠? 시우님 뭐 어려운 거 없으시겠지? 잘 하시는데 기억이 안 나네. 어려운 거 있으시면 저한테 좀 물어보시고. 아, 나가리님 오셨어요? 예, 다시 예. 저녁 방송이니까 이제 좀 켜야죠. 아니, 오전에는 키면은 어쨌든 뭐지? 이게 접속자 수도 시청자도 많지 않고, 시청자 수가 아까 되게 오류가 심하더라고요. 막 대화하는 사람은 내가 지금 접속한 사람 1번 좀 눌러봐 주세요 했더니 한 6, 7명이 눌렀거든요. 근데 접속자 수가 1명으로 나와. 이 뭐야? 그래서 참. 그래서 그냥 스트레스 받아서 그냥 껐어요. 어차피 뭐 질문하시는 분도 없고 그래가지고 멀뚱멀뚱 눈만 아프고. 관망만 거의 했네요. 이제부터 열심히 하려고요. 아니, 열심히는 하는 건 좋은데요, 이 매매 스타일을 시우님은 내가 잘 모르겠어. 그러니까 한동안 안 오셔가지고 잘 하고, 이게 포지션 잡는 거 이런 거 문제 없으신겠지 뭐. 그러니까 도저히 막히면은 저한테 물어보세요. 만약에 도저히 막 모르겠다 그러면은 물어보시고, 아니면 뭐 잘 하시는 분이면 상관없지. 일단 화이팅 하시고요. 좀 씻고 와도 되겠죠? 씻고 와도 되겠죠. 제가 씻는 거는 지금까지 막 샤워 안 하고 안 씻은 거 아니에요. 저 하루에 저거 샤워 3번 해요. 3번. 오해하지 마세요. 막 더러운 놈으로 착각하지 마세요. 그리고 씻고 머리 감고 저 누워 있잖아요. 그럼 머리가 눌려서 전 또 감아요. 그러니까 여러분보다 더 많이 씻으니까. 내가 너무 그렇게까지 얘기하면 오반가? 묻지도 않았는데. 네, 샤워는 3번 해요. 저 하루에 3번 해요. 아침에 일어났으니까, 아침이 아니고 뭐라 그러지? 일어나서, 그러니까 아침이죠. 아침에 한 번 하고, 그 다음에 한 오후 한 저녁쯤에 한 번 하고, 새벽에 자기 전에 한 번 더 하고. 네. 머리도 거의 한 2번 정도 감아요. 일단 좀 씻고 올게요. 아우.
whisper crushed, it's breaking through. A silent storm, just me and you. Words unsaid, but hearts align. Your unspoken love feels like it's mine. A glance too quick, a smile too wide. Words that twist and slip and hide. Promises made on shaky ground. Truths in whispers barely found. A call at midnight, a tale untold. Excuses rehearsed, they're getting old. Footsteps linger where shadows play. Red flags waving in broad day. Marching through my mind in a grand charade. Here they come, the red flag parade. One by one they line the street. Each one louder with a pounding beat. The stories shift like desert sand. An empty grip when you hold my hand. Laughter hollow, a missing spark. Secrets written in the dark. The cracks are showing, the mask might fall. I see them clearer, I hear them call. A warning bell, a siren's cry. Parade of red flags passing by. Marching through my mind in a grand charade. Here they come, the red flag parade. One by one they line the street. Each one louder with a pounding beat. Heartbeats pound like a runaway train. Eyes collide in a sweet hurricane. Electric air, we can't escape. This dizzy rush, we can't reshape. Flash rush, the world fades away. Cheeks on fire, no words to say. Spinning wild in a fevered haze.
Under the night sky where shadows play, we whispered truths that won't decay. The air was thick with unspoken dreams, a fleeting world stitched by moonbeams. Your eyes held galaxies vast and deep. In your gaze my heart took a leap. Promises sparkled like stars in flight, burning eternal in the velvet night. Starlit promises we carved in air, distant yet beautiful beyond compare. A love that glows though miles apart, forever etched in a cosmic heart. Each word we spoke was a meteor's trail, bright and brief, but it would not fail. A universe formed in that sacred space, a timeless bond no time could erase. The sky may fade, but the stars remain. Through the quiet or through the rain, a constellation will always be, bound together through eternity. Starlit promises we carved in there, distant yet beautiful beyond compare. A love that glows though miles apart, forever etched in a cosmic heart. We held the world in our trembling hands, a snapshot life we tried to understand. Each frame a story that the lens concealed, a love too bright to ever stay revealed. Polaroid dreams, they fade but stay in a box of memories tucked away. A flash of us in a time so pure, a fleeting love that had no cure. The colors blurred like a morning haze, fading edges of our golden day. Your laughter lingers like a distant hum, a melody played where we're both from. Click of a shutter like a heartbeat sound, capture moments where our souls were bound. We dance in shadows of a sepia hue, a frame of forever that I lost with you. Polaroid dreams, they fade but stay in a box of memories tucked away. A flash of us in a time so pure, a fleeting love that had no cure. I chase the ghosts of the light we cast in the dark room where I relive the past. Each image whispers what words can't frame, a timeless love now a burning flame. The first snow fell like a whisper word, soft and fleeting, barely heard. Caught in our hands, it couldn't stay. A fragile moment brushed away. Our love was pure, a winter's glow, bright as the frost on the world below. But
First snow it came, then it went, a fleeting gift the heavens sent. We held it close, we held it tight, but it melted in the morning light. Your touch was cold, but it burned my skin. A fleeting fire from deep within. We danced like snowflakes, wild and free, until the thought took you from me. I trace your name in the frosted air. A ghost of you still lingers there. The snow returns, but not the same. It falls, it fades. And so does your name. First your name. First snow it came, then it went, a fleeting gift the heavens sent. We held it close, we held it tight, but it melted in the morning light. Faded footsteps in the sand, tracing paths we drew by hand. Whispers linger in the air, empty echoes everywhere. Shadows stretch where sunlight dies, fleeting moments in the skies. Every stone holds secrets deep, memories wake but never sleep. Faded footsteps call my name through the silence, through the flame. I can hear you still so near, but your touch has disappeared. The wind it hums a broken tune underneath the silver moon. Every crack along the street feels like where our hearts would meet. Time erases what it can, yet these scars betray the plan. Even as the earth moves on, I still hear where you belong. Faded footsteps call my name through the silence, through the flame. I can hear you still so near, but your touch has disappeared.
Your voice drifts like a ghost in my ear, a whisper soft yet sharp and clear. Through empty halls it starts to win, an echo trapped inside my mind. Shadows dance where your words remain, each syllable a sweet sharp pain. They carve their name into the night, a haunting tune that feels so right. Echoes of you, they never fade. They hum through the walls like a serenade, a melody caught in the stormy blue. Forever I'm lost in the echoes of you. Time moves slow, but the sound won't go. It weaves through dreams, it steals the show. A ghostly quiet sings its part. It holds the strings of my restless heart. I chase the silence, but it won't stay. Your echoes bloom and lead astray through endless mazes of what we were, a phantom hymn that won't deter. Echoes of you, they never fade. They hum through the walls like a serenade, a melody caught in the stormy blue. Forever I'm lost in the echoes of you. In the quiet, oh so still. Ooh, yeah. Feel the whispers, feel the thrill. Shadows move, they start to sway. Midnight whispers lead the way. Whispers soft, whisper low. Tell me secrets I don't know. In the dark our hearts align. Midnight whispers that define. Through the silence, hear the call. Words unspoken say it all. Oh, every breath, a fleeting sound. Midnight whispers all around. Whisper soft, whisper low. Tell me secrets I don't know. In the dark our hearts align. Midnight whispers they're divine. They're divine.
whisper soft, whisper low. Tell me secrets I don't know. In the dark our hearts align. Midnight whispers they're divine. The moonlight dances on the floor, so pale. Your shadow whispers a wistful tale. No need for words, the silence speaks. A quiet hymn of the love we seek. Silence serenade, our hearts align. A melody that's yours and mine. Through the stillness, we find our way in the echoes of what we can say. The night holds secrets in its velvet arms. Your gaze ignites a world of charms. Every breath a note, a fleeting sound. In this silence, love is found. Silence serenade, our hearts align. A melody that's yours and mine. Through the stillness, we find our way in the echoes of what we can say. No symphony, no grand refrain, just the rhythm of our hearts in pain. The unspoken chords we softly play in the quiet. We choose to stay. Silence serenade, our hearts align. A melody that's yours and mine. Through the stillness, we find our way in the echoes of what we can say. A fleeting look that stole the air, the kind of spark that's always rare. A story told without a word. In that moment, the world blurred. Timeless glance, it froze the night. Held forever in your light. A memory that still holds sway. A single look now far away. Eyes that spoke of endless seas, a language whispered on the breeze. Time stood still, the clocks all paused. In your gaze, no flaws, no cause. Timeless glance, it froze the night. Held forever in your light. A memory that still holds sway. A single look now far
chase that fleeting fire, a glimpse of what we once inspired. But echoes fade and shadows stay. The glance is gone, the price we pay. Timeless glances froze at night, held forever in your light. A memory that still holds sway. A single look now far away. Paper hearts torn and thin, folding secrets deep within. Edges frayed by love untold, stories whisper soft and cold. Creases hold the weight of years, stained with laughter, stained with tears. Fragile threads that bind us tight, dancing shadows in the night. Paper hearts, they fall apart, fragile pieces of the heart. Hold them gently, let them be. Love's a fleeting memory. Ink has faded, words erased, echoes linger in their place. Every fold a map to pain, yeah, we open them again. When it blows and hearts take flight, scattered dreams in pale moonlight, delicate but full of fire, burning through each new desire. Paper hearts, they fall apart, fragile pieces of the heart. Hold them gently, let them be. Love's a fleeting memory. In the gaps where the echoes hide, we chase shadows on the tide. A fleeting glance, a silent plea. Your eyes a language I can't see. Lost in translation, hearts collide. Words unravel, nowhere to hide. Between the lines where whispers grow, the meaning fades but feeling shows. Your touch speaks what tongues deny. A fleeting truth, a quiet sigh. We're stranded in this wordless sea, drifting through infinity. Oh, the spaces scream so loud, a world of thoughts under the shroud. A dance of meaning out of reach. In the silence, lessons teach. Lost in translation, hearts collide. Words unravel, nowhere to hide. Between the lines
through silences we try to find the truth where words lie. Though meaning slips and fades away, our hearts will speak what we can say. I sent a note, it hit the void. Your silence burns, it can't avoid. The weight of doubt hangs in the air. Was trust a thing we couldn't bear? I see the read but no reply. A ghost of truth behind your eye. I wonder if I missed a sign, or if your heart just lost the line. Late reply, it cut so deep. Words unsaid keep me from sleep. Your quiet screams a broken pact. The friend I knew won't answer back. The clock can't spin, they mock the wait. Was it love or was it hate? I feel your shadow pull away, but shadows lie, they never stay. I played our talks inside my head. Your laughter now a thing I dread. Is silence safety from the fight, or does it hide the end in sight? Late reply, it cuts so deep. Words unsaid keep me from sleep. Your quiet screams a broken pact. The friend I knew won't answer back. I'm the shadow in your sunlight glow. The extra laugh where the silence should go. Your third, we're rolling, steady and slow. I'm in the frame, but I don't steal the show. I'm the voice you don't need to hear. The joke that lands then disappears. I'm the bridge when your love gets unclear. Third wheel spinning, but I'm stuck right here. I hold the camera while you both pose. Behind the scenes, yeah, nobody knows. I hear the whispers, the highs and the lows. Caught in your orbit, but I'm not the close. I'm the voice you don't need to hear. The joke that lands then disappears. I'm the bridge when your love gets unclear. Third wheel spinning, but I'm stuck right here. I'm the one who fades when you shine. A satellite in your grand design. Caught in a loop and I toe the line, but I wonder when this love will be mine. I'm the voice you don't need to hear. The joke that lands then disappears. I'm the
too quick, a smile too wide. Words that twist and slip and hide. Promises made on shaky ground. Truths and whispers barely found. A call at midnight, a tale untold. Excuses rehearsed, they're getting old. Footsteps linger where shadows play. Red flags waving in broad day. Marching through my mind in a grand charade. Here they come, the red flag parade. One by one they line the street. Each one louder with the pounding beat. The stories shift like desert sand. An empty grip when you hold my hand. Laughter hollow, a missing spark. Secrets written in the dark. The cracks are showing, the mask might fall. I see them clearer, I hear them call. A warning bell, a siren's cry. A parade of red flags passing by. Marching through my mind in a grand charade. Here they come, the red flag parade. One by one they line the street. Each one louder with the pounding Nervous giggles in the quiet air. Stolen glances, we're a tangled pair. Words unspoken, but they're in the breeze. Dancing softly, like the autumn leaves. Your eyes whisper what your lips won't say. A fluttered language, it's a secret play. Heartbeats echo in the silent room, like a flower waiting just to bloom. Flutter talk, it's a butterfly's tune. Every glance is a bright new moon. Words are clumsy but hearts align, speaking softly in a rhythm divine. Flutter talk, it's a butterfly's tune. Every glance is a bright new moon. Words are clumsy but hearts align, speaking softly in a rhythm divine. Stolen moment, time feels so shy. Your laugh is the sun breaking the sky. Our hands brush, it's a spark unseen, like a dream where the world turns serene. This language, it's delicate art. No need for words when you know the heart. It's in the look, in the way we sway, in the space where silence has its say. Talk, it's a butterfly's tune. Every glance is a bright new moon. Words are clumsy but hearts align, speaking softly in a rhythm divine. Water talk, it's a butterfly's tune. Every glance is a bright new moon. Words are clumsy but
Fingertips collide in the quiet glow, a fleeting moment where time runs slow. Breath caught mid-air like a fragile kite. Hesitation dances in the pale moonlight. Timid touch ignites the flame. Whisper spark, but fear remains. In the silence, hearts collide. A tender chaos we can't hide. Eyes meet briefly, then glance away. Words unspoken, but they betray the ache of something we can't explain. A soft collision we can't contain. Timid touch ignites the flame. Whisper spark, but fear remains. In the silence, hearts collide. A tender chaos we can't hide. We tiptoe on this fragile wire. The spark is shy but burns with fire. Every touch a quiet storm. A love that's aching to transform. Timid touch ignites the flame. Whisper spark, but fear remains. In the silence, hearts collide. A tender chaos we can't hide. Timid glances from across the room. A quiet spark under the silver moon. Your eyes speak words you won't let out. I hear the whispers though you're full of doubt. Hands fidget softly with your sleeve. A secret message you hope I'll receive. You shift your weight as if to run, but the game of hearts has just begun. Shy signals in the air tonight. A dance of shadows in the pale moonlight. Every glance a puzzle to unfold. A story untold. A love uncontrolled. Your laugh breaks through the awkward haze, like sunlight cutting through a foggy maze. You stumble, but your charm is clear. Your subtle hints draw me near. Decoding love is a gentle art, a language written on the heart. Your silence speaks louder than words. In every moment, your soul is heard. Shy signals in the air tonight. A
Heartbeats pound like a runaway train. Eyes collide in a sweet hurricane. Electric air we can't escape. This dizzy rush we can't reshape. Flash rush, the world fades away. Cheeks on fire, no words to say. Spinning wild in a fevered haze. Caught in the magic of your gaze. Fingers twitch, but they never touch. This tension's building is way too much. 1,000 sparks in a single glance. Our hearts collide in a daring dance. Blush rush, the world fades away. Cheeks on fire, no words to say. Spinning wild in a fever haze. Caught in the magic of your gaze. Every moment feels like a dream. A kaleidoscope bursting at the seams. Time stands still, just you and me. This blush rush is our destiny. Blush rush, the world fades away. Cheeks on fire, no words to say. Spinning wild in a fevered haze. Caught in the magic of your In the quiet of the night, I see you there. A fleeting glance, a story we both share. Your eyes like secrets locked without a key. Every look, a whisper meant for me. Whisper crash, it's breaking through a silent storm. Just me and you. Words unsaid, but hearts align. Your unspoken love feels like it's mine. The world around us fades into the gray. In your silence, I can hear what you won't say. Every breath, a thread that pulls me close. In your quiet, I find what I need the most. Whisper crash, it's breaking through
just me and you. Words unsaid, but hearts alive. Your unspoken love feels like it's The shadows hold the truths we cannot speak. A fragile moment, tender yet so weak. But in the silence, there's a song we write. A melody that carries through the night. Whisper crash, it's breaking through. A silent storm, just me and you. Words unsaid, but hearts alive. Your unspoken love feels like it's mine. I sit by the clock, its hands don't move. The seconds feel like lies, no proof. Promises whispered on the wind, so thin. Waiting for someone who won't begin. No ETA, no sign, no trace. Time's a ghost in this empty space. You said you'd come, but where are you now? No ETA, just questions how. Streetlights flicker like they're tired too, holding their breath for a glimpse of you. The night gets heavy with the weight of doubt. Every shadow whispers you're not about. No ETA, no sign, no trace. Time's a ghost in this empty space. You said you'd come, but where are you now? No ETA, just questions how. I could scream, but the silence wins. A carousel of thoughts just spins. The promises you made fade to dust. Waiting for a train I can't trust. No ETA, no sign, no trace. Time's a ghost in this empty space. You said you'd come, but where are you now? No ETA, just questions how.
Your silence echoes in my hollow chest. A riddle left unsolved I can't contest. Breadcrumbs of you lead to empty rooms. A haunting vibe that endlessly looms. Ghost mode on you, gone from sight. Disappearing acts in the dead of night. Unread messages haunt my soul. Secrets lurking in the shadows you stole. Was it all a trick or just your way to slip through the cracks and drift away? Your footprints fade like a fleeting tomb, lost to the mist under the pale moon. Ghost mode on you, gone from sight. Disappearing acts in the dead of night. Unread messages haunt my soul. Secrets lurking in the shadows you stole. Life's a script I rewrite every day, painted in chaos in a bold ballet. Curtains up, I'm the lead in the show, with their flair for drama wherever I go. I wear the crown, all glitter and fire. Every word a line from my empire. Feathers and sequins trail in my wake. The queen of theatrics is no mistake. Oh, drama queen, I'll reign supreme, turning life into a fever dream. Every spotlight's mine, every act's divine. The stage is set for this heart of mine. Na, 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 I throw tantrums like they're bouquets of roses, posing shadows as the plot composes. A gasp, a cry, a laugh so bold, a masterpiece waiting to unfold. Pull the strings of my puppet heart, direct the chaos, tear it apart. Standing ovations when I take the lead. Drama's the oxygen I always need. Oh, drama queen, I reign supreme, turning life into a fever dream. Every spotlight's mine, every act's divine. The stage is set for this heart of mine. Life's a screen and I'm the code, typing
crummy, I take the wheel. Destiny's what I feel. Navigate the chaos free. I'm the master. Hey, draw me. Every click, a choice I make. Every line, a step I take. No backspace to erase my past. Forwards where I go so fast. Crummy, I take the wheel. Destiny's what I feel. Navigate the chaos free. I'm the master. He drew me. He drew me. Shift the power, bend the light. Alt my path to endless heights. No escape, I'll face the storm. Reboot life and change the norm. For me, I take the wheel. Destiny's what I feel. Navigate the chaos free. I'm the master. He drew me. I was a whisper in the crowd, fading soft but never loud. Now I'm shining like the sun, a brand new chapter just begun. Mirror, mirror, take a glance. I'm not the same at second chance. Stepping bold into the light. This is my moment, take the flight. Blow up, I'm breaking through the dark. Every step I'm leaving my mark. From shadows to spotlight, here I stand, a masterpiece made by my own hand. Used to hide behind the gray, but now I'm painting every day. With colors bright, I found my fire. Climbing higher, reaching higher. They said I couldn't, but here I go. Watch me dazzle, watch me glow. Confidence drips like a melody. This is who I'm meant to be. Glow up, I'm breaking through the dark. Every step I'm leaving my mark. From shadows to spotlight, here I stand, a masterpiece made by my own I saw her smile across the room, no screen between.
A spark ignites so pure, so real, it feels sereno. Pixels just a heartbeat, wild and untamed. In this offline moment, I forgot her name. Offline crush, no Wi-Fi buzz, where the world pauses just for us. No swipes, no likes, just stolen stares. A love unfiltered, nothing compares. She laughs out loud, no emoji in sight. Her voice a melody, lighting up the night. No need for typing when the words just flow. In this analog world, love starts to grow. Offline crush, no Wi-Fi buzz, where the world pauses just for us. No swipes, no likes, just stolen stares. A love unfiltered, nothing compares. No typing dots, no ghosting fear, just a real connection when she's near. Her touch says more than words ever could. In this offline crush, life feels so good. Offline crush, no Wi-Fi buzz, where the world pauses just for us. No swipes, no likes, just stolen stares. A love unfiltered, nothing compares. You crack my code with a single glance. I built my walls. You took the chance, encrypted hard. Now open wide, a love so bold I cannot hide. Hard hat, you're breaking through, stealing feelings I never knew. No firewall can keep you out. You're the spark, there's no doubt. I tried to patch, but you found the flaw. You're in my system, breaking the law. You wrote the script, it's in my veins. Now I'm addicted to the pain. Hard hack, you're breaking through, stealing feelings I never knew. No firewall can keep you out. You're the spark, there's no doubt. Control, Alt, delete, but you're still there. My circuits burn, but I don't care. You're the virus I won't erase, a digital love I can't replace. Hard hack, you're breaking through, stealing feelings I never knew. No firewall can keep you out. You're the spark, there's no doubt.
Under the glow of the neon haze, I run through streets in a glittered maze. Dreams like diamonds, sharp and bright, cut through the shadows of the night. Starlight syndrome in my veins, chasing fire through the rain. City whispers, secrets deep in the glow. My soul won't sleep. Concrete rivers, they pull me in. Flashing signs where dreams begin. Love collides with ambition's flame. In this dance, we're all untamed. Skyscrapers hum lullaby, stars above, they paint the sky. I'm a comet breaking free, lighting up this urban sea. Starlight syndrome in my veins, chasing fire through the rain. City whispers, secrets deep in the glow. My soul won't sleep. Under city lights, I'll never fade. My dreams are woven, never afraid. A starlit path, a sparkling spree. This is where I'm meant to be. Staring at the glass so clear, every crack whispers I'm still here. Lines and shadows, they tell my tale. Through every storm I set my sail. Eyes meet eyes, a truth unfolds. No need for diamonds, no need for gold. The flaws, they shimmer in the light. A masterpiece born of the fight. Mirror me, I see it now. Every scar's a sacred vow. Shining bright like a star at sea.
walking through the fire, my head held high. The world's my stage, no need to hide. In my reflection I see the queen, a velvet crown that shines unseen. The weight of whispers can't pull me down. I build my throne from broken ground. With every scar I've turned to gold. A story fierce, a heart so bold. Velvet crown on my head it gleams, ruling my world, chasing my dreams. Graceful yet strong, I claim my place. With every step I rewrite grace. The doubters fade like shadows at dawn. Their words dissolve, I'm moving on. A reign of power stitched in my soul. Velvet crown, unbreakable hold. The winds of change, they dance with me. I own the storm, wild and free. My voice a flame that lights the dark. A velvet crown ignites the spark. Velvet crown on my head it gleams, ruling my world, chasing my dreams. Graceful yet strong, I claim my place. With every step I rewrite Every word I speak is lock and key. Whispers dancing in the dark with glee. My lips a puzzle, only hearts decode. Unlocking secrets on this winding road. Lip cold, baby, read between the lines. Glossy secrets shining as they intertwine. Every phrase a spark, every kiss a sign. Lip cold, baby, feel the rhythm of my mind. Your eyes are tracing every curve I spell. A map to places where the wild things dwell. The language lingers, it's a sweet charade. My lips are singing and the game is played. Lip cold, baby, read between the lines. Glossy secrets shining as they intertwine. Every phrase a spark, every kiss a sign. Lip cold, baby, feel the rhythm of my mind. Decode the syllables that linger near. Every little whisper pulls you here. The melody of words will set us free. Lip cold, baby, only you and me. Lip cold, baby, read between the lines. Glossy secrets shining as they intertwine. Every phrase a spark, every kiss a sign.
I stand here bare with nothing to hide. No mask, no shield, no place to confide. Stripped down raw, just skin and bone. A heart that beats a truth unknown. No makeup, lies, no painted facade. Just the scars and stories I've always had. My mirror shows the cracks and lines, but they shine like stars in the darkest times. No filter, no gloss, just me. Every flaw, every insecurity. I wear my soul like an open book. Dare to see, take a closer look. I won't bend to the world's disguise. I've got no need for their hollow lies. My voice, my song, it's all I own, and I'll sing it loud even if I'm alone. Perfection's a myth I've come to learn. The fire within is where I burn. I won't be silenced, I won't be tamed. I'll own my name, I'll play this game. No filter, no gloss, just me. Every flaw, every insecurity. I wear my soul like an open book. Dare to see, take a closer look. Faded footsteps in the sand, tracing paths we drew by hand. Whispers linger in the air, empty echoes everywhere. Shadows stretch where sunlight dies, fleeting moments in the skies. Every stone holds secrets deep, memories wake but never sleep. Faded footsteps call my name through the silence, through the flame. I can hear you, still so near, but your touch has disappeared. The wind, it hums a broken tune underneath the silver moon. Every crack along the street feels like where our hearts would meet. Time erases what it can, yet these scars betray the plan. Even as the earth moves on, I still hear where you belong. Faded footsteps call my name
Paper hearts torn and thin, folding secrets deep within, edges frayed by love untold, stories whispered soft and cold, creases hold the weight of years, stained with laughter, stained with tears, fragile threads that bind us tight, dancing shadows in the night. Paper hearts, they fall apart, fragile pieces of the heart. Hold them gently, let them be, love's a fleeting memory. Ink has faded, words erased, echoes linger in their place. Every fold's a map to pain, yet we open them again. Wind it blows and hearts take flight, scattered dreams in pale moonlight, delicate but full of fire, burning through each new desire. Paper hearts, they fall apart, fragile pieces of the heart. Hold them gently, let them be, love's a fleeting memory. We held the world in our trembling hands, a snapshot life we try to understand. Each frame a story that the lens concealed, a love too bright to ever stay revealed. Polaroid dreams, they fade but stay in a box of memories tucked away. A flash of us in a time so pure, a fleeting love that had no cure. The colors blur like a morning haze, fading edges of our golden days. Your laughter lingers like a distant hum, a melody played where we're both from. Click of the shutter like a heartbeat sound, captured moments where our souls were bound.
words what words can't frame. A timeless love, now a burning flame. A fleeting look that stole the air, the kind of spark that's always rare. A story told without a word. In that moment the world blurred. Timeless glance, it froze the night. Held forever in your light. A memory that still sways. A single look, now far away. Eyes that spoke of endless seas, a language whispered on the breeze. Time stood still, the clocks all paused in your gaze. No flaws, no cause. Timeless glance, it froze the night. Held forever in your light. A memory that still holds sway. A single look, now far away. Now I chase that fleeting far. Live from New York City this morning. Good morning, good morning. 90 minutes away from the opening bell. Your price action looks like this. Equity futures down by about 1/3 on the S&P and the Nasdaq 100. In the bond market, a bit of a snooze stateside for most of this morning. Yield starting to pick up now on a 10-year maturity, higher by 2 or 3 basis points at the long end of the curve. Going into a very busy week, including lots of economic data. It's not just bank earnings, CPI on deck, retail sales as well. 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 어서 오세요. 자, 오늘은 7월 14일 월요일이고요. 오늘 역시 인사부터 하면 시작할게요. 키타카니 감님, 키아라님 어서 오시고요. JHJ님, YM님, NGK님 어서 오세요. 잠시만요님, 네모님, 데이브님, 나유님 어서 오시고요. 위상현님, 문님, 파카님, 거울아님도 어서 오세요. 테름님, 우주코끼리님, 지원이, 행복한 농부님 어서 오시고요. YM님, 북창동 호랭이님, 송은진이 어서 오시고요. 쭈앙팡님, 스쿠류바님도 어서 오세요. 조현진님, 미라님 어서 오시고요. 머신제로님, 이피디님, 앱쿠님, 이치미님도 반갑습니다. 세렌티니, 둥이님, 피아님, 김동현님, 복파님 어서 오시고요. 안젤라님, 송창신님 어서 오세요. 원앙소리님도 어서 오시고요. 구독 누르면 부자들님, 칸추아파니 달류님, 우주코끼리님 어서 오시고요. 조현진님, 세분님, 앱쿠님, 양캐님도 어서 오세요. 좋은날님, 세무세무님, 고래님, 이응님, 생존력, 최상근님, 미니미님 어서 오시고요. 추추님, 빠르님, 티라미슈님, 하랑마님도 반갑고요. 이스트코리아님, 프리윈드님, 빠떼머리스크님, 미유님, 김태아님, 주식공주, 셀리님, 50억 클럽님 어서 오시고요. 블랙벨트님, 진피님, 제임스팡님, 제주이브님도 어서 오시고요. 이두부님도 어서 오시고요. 다들 반갑습니다. 어서 오세요. 구우님도 어서 오시고요. 안녕하세요. 자, 오늘은 딩드리님도 어서 오시고요. 오늘은 뭐 경지표가 있는 날이 아니에요. 근데 오늘 트럼프 대통령이 있고, 트럼프 대통령이 현재 러시아에 대한 어떤 뭐 발표를 하겠다라고 예고를 하고 있기 때문에 그런 무언가가 있는지를 좀 주시하면 좋을 것 같고요. 잠깐만요. 해맥 총재가 없었는데 잡힌 것 같네. 해맥 총재가 잡힌 것 같네요. 이것도 써놓을게요. I just keep thinking about what we were hearing about earlier from Leo, the idea that companies already are offsetting this with the dollar depreciation, and that you are seeing sort of long-lasting contracts that make this really a lag. 테슬라는 왜 이래요? 테슬라는 일론 머스크가 XAI 투자 관련돼서 뭐 주주 투표 제안한 거, 뭐 그런 내용들, 그리고 XAI와 당장에 합병이 없다는 계획들, 뭐 그런 게 좀 영향이 있다고 하던데요. 새벽 5시가 지니어스 법안인가요? 오늘 하는 거는 사실 큰 게 아니고, 이제 회의를 이번 주에 하는데, 이번 주 회의를 어떻게 할 건지, 뭐 그런 규칙을 제정하는 회의라, 오늘은 그냥 크게 의미가 없다고 생각하시면 될 것 같아요. 오늘은 그냥 크게 의미가 없고, 이제 이번 주에 예정되어 있다, 이렇게 알고 계시면 될 것 같고요. 마이크론도 뉴스가 있을까요? 마이크론이 장전에 주가가 좀 많이 하락해 있는데, 보이는 뉴스는
내부자 주식 매도 좀 있었던 거 확인되는 것 같고요. 그게 좀 기사로 나온 것 같아요. 바이낸스에서 2천만 달러 정도 매각을 했다는 그 정도만 현재 확인되는 것 같습니다. Relying on aggregated data only spurs complacency. I don't think the markets are completely appreciating the impact of these tariffs. 리플도 호재 있을까요? 암호화폐가 그냥 다 올랐어요. 뭐 어떤 특정 상품이 호재인 것보다 다 오른 것도 있고, 리플은 이제 7월 18일 날 선물 ETF 출시하는 것도 있어요. 리플은. 김선녀님도 어서 오시고요. 안녕하세요. Ignoring what's happening in the middle, it gives you the high end. So if you see the consumer spending data, it looks pretty healthy, but that's really 프로키드니는 어떤 뉴스가 있어요? 프로키드니는 현재 주가가 4.8%가 올랐는데, 여기는 오늘 목표가 상향, 구겐하임이 목표가를 6불에서 7불로 올렸고요. UMAC는요? 매일같이 오선님 방송 들으면서 투자한 지 2년이 넘어가네요. 항상 개미들의 밝은 눈이 되어주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 벌써 2년 됐군요. 앞으로도 계속되길 기원합니다. 감사합니다. UMAC는 지난주 이후 현재 나온 게 없는데, 지난주에 왜 국방장관이 서명했다는, 명령 내렸다는 내용 때문에 주가가 좀 급등을 하고 나서 현재 주가가 하락하고 있는데, 따로 회사 뉴스가 있지는 않아요. 국채 30년물은 왜 이래요? 현재 전 세계 국채 시장이 일본 때문에 좀 영향받고 있어요. 뭐 정확히 얘기하면 일본뿐만 아니라 전 세계 이제 많은 국가들의 재정 적자 상태를 우려하는 그런 흐름들이 장기 국채에서 좀 도드라지게 좀 보여지고 있는 것 같고요. 오늘 또 일본 30년물 국채 금리가 좀 많이 올랐어요. 그래서 그게 또 글로벌 시장에 영향을 준다는 평가도 있더라고요. 서클이 장전 뉴스가 있을까요? 서클은 현재 주가가 보합세에 있는데, 서클은 없어요. 뭐 이번 주에 스테이블 코인 법안 좀 기다리고 있고, 지난주 금요일날 투자 의견이 있었던 것 같고요. 이번 주 법안이 통과되면 서클이 영향을 받을까요? 뭐 받을 수 있는데 그게 긍정적일지 부정적일지는 뭐 봐야 되지 않을까요? 네비우스는 왜 올랐나요? 네비우스는 투자 의견이 있었던 것 같고요. 투자 의견이 매수견의 투자 의견이었던 것 같아요. 오늘 골드만삭스가 매수견 목표가 68불 줬네요. 트럼프 대통령 러시아 발표는 몇 시쯤일까요? 그것은 해야 하는 거예요. 트럼프 대통령이 월요일이라고 예고를 했지만, 아시겠지만 트럼프 대통령은 해야 하기 때문에 그냥 오늘 할 수도 있다라고 생각하면 좋을 것 같아요. 팔런티어도 뉴스가 있었을까요? 팔런티어. Well, I mean, I think you guys talked about this on the last hour. So much of all of Europe is really trying to figure out who can our more reliable trading partners be, right? The US is kind of acting like that gorgeous girl you remember from college, right? Who just thought she was unassailable, right? And then she gets like a weird nose ring piercing, right? And she just thinks she's so hot it won't matter. It won't matter. But everyone else kind of looks at her like she doesn't 잠깐만요. 팔런티어는 좀 확인해 볼게요. Judgment a little bit. It has long-term effects that we might not see right away, but I think it really has changed the tenor of the discussion in Europe, where people are banding together and looking to other countries, and the same is happening in Asia as well. That's not an immediate effect, that happens over the longer term. It does feel a bit like high school, and that's the girl who you look back and the reunions and think, huh, really? That's what happened. I am curious though going forward about whether 따로 나온 뉴스 없어요. 그냥 과거 뉴스 재탕 보도했던 거 있었던 것 같고, 네, 완전 과거 뉴스가 재탕된 게 하나 보이네요. 그 드래켄 멜러가 팔런티어 지분 전량 매도했던 얘기가 있는데, 이게 지난 1분기 뉴스인데 마치 이제 막 한 것처럼 재탕된 게 있는 것 같고, 그 외에는 뭐 최근에 체코 은행에서 팔런티어 주식 매수했다는 얘기가 있었어요. 체코 중앙은행에서. 리커전은 어떤 뉴스 있을까요? 리커전은 현재 주가가 약보합세에 있는데 오늘 나온 뉴스는 없어요. 지난주 좀 거래 특이 사항이 있었네요. 옵션 거래가 좀 많았다는 그 정도가 있는 것 같고요. 우리 민키님도 어서 오세요. 안녕하세요.
I think what worries me is that XAI 뉴스가 상승 뉴스일까요? XAI 뉴스에서 XAI와 뭐 합병을 안 하겠다는 부분들 그런 것들도 좀 긍정적으로 보는 것 같던데요. being able to buckle down for more communal reasons and such as kind of the own pride of your own country. That's a difficult dynamic where they may be 네, 뭐 그런 내용들을 좀 긍정적으로 본다는 얘기가 있더라고요. towards having more stability and more comprehensive outlook. So Julie, just to be clear, what do you like? 업스타트 업함은 왜 하락했어요? 업함은 투자 의견이 있었어요. BTIG에서 투자 의견을 하향해서 중립 의견을 준 게 있고 업스타트는 주가가 5% 하락했는데 해당 기업은 여기도 투자 의견이 있네요. 여긴 투자 의견이 골드만삭스에서 매도 의견. 테슬라는 어떤 다른 뉴스도 있냐? 테슬라 부정적인 뉴스도 있어요. 현재 주가는 상승이 있지만 부정적인 뉴스는 과거 오토파일럿 사고 난 거 관련돼서 Julie, appreciate it. Julie Bill there of Kane Anderson Rudnick. Thank you very much. That and 재판이 있는 것 같아요. 2019년에 있었던 사고 관련돼서 만약에 8월 1일 관세 시행을 했을 때 주식 시장이 선반돼서 주가 크게 영향이 없을까요? 사실 그거는 알 수가 없는 게 지금까지 트럼프 대통령이 그러니까 시장에서 타코 트레이딩이라는 걸 한다고 하잖아요. 지금까지 시장에서는 트럼프 대통령이 말만 하고 안 할 거라고. 근데 실제로 했을 때 생길 수 있는 그런 좀 우리가 고려해야 되는 부분인 것 같아요. 사실 지금 변수는 트럼프 대통령의 무역 그 발언 수익이 계속 올라가고 있다는 얘기고 시장에서는 타코 하고 있지만 실제로 증시가 강세이기 때문에 트럼프 대통령이 더 강하게 나올 수 있다는 평가가 많아요 지금. 그래서 사실 뭐 알 수가 없어요. 아시잖아요 트럼프 대통령 알 수가 없는 거. 빅베어 AI도 뉴스 있을까요? 빅베어 AI는 주가 2% 하락했는데 나와 있는 뉴스 없어요. 해당 기업은 회사 자체 뉴스는 7월 1일까지만 나와 있었고 그 뒤 현재까지 사실 뉴스가 없었어요. 그러니까 약간 좀 거래 특이사항이 종종 있었던 걸로 보여지고요. Why is it that we haven't? Is it still coming, or is it never coming? The bad effect on inflation. 리커전 뉴스가 있나요? 그 법안 통과된 거 아니었나요? 미국은 상원, 하원 이렇게 두 개로 나뉘어져 있는데 둘 다 통과가 돼야 돼요. 리커전은 현재 따로 보여지는 게 없어요. 러시아에 있는 중대 발표는 뭔가요? 트럼프 대통령이 지난주부터 예고하고 있는 내용인데 뭐 실제로 오늘 발표를 할지 모르겠어요. 우선 그런 내용이 최근 유가 상승을 만들고 있는 주 재료라고 보시면 될 것 같고요. 캡티비전은 어떤 뉴스 있을까요? 캡티비전은 현재 주가가 6.5%가 상승했는데 캡티비전은 그런 주가 상승 대비 회사 뉴스 나온 게 없어요. 근데 섹터가 다 올랐나? 잠깐만요. 아니네요. 확인된 뉴스 없어요. 투자 의견도 없고. 울무지님 또 소식 안녕하세요. AIFF는 뉴스가 있을까요? Firefly. AIFF는 현재 주가 6%가 상승했는데 여기 오늘 계약 체결하게 있는 거 같네요. 잠깐만요. Everybody that hates the tariffs can't wait to raise taxes, but this doesn't count as raising any money. It's weird. You mentioned, 그 마스는 지난주에 비트코인 4,200개 더 추가 매수했대요. I immediately said that we shouldn't be using tariffs for all these different reasons, and Bolsonaro, whatever we're using it for, because
sanctions aren't the same as tariffs. I understand that. You're supposed to have a legitimate reason or emergency reason for it. But what about that? What about using 맞네요. tariffs? 그 파이어플라이 뉴로사이언스는 독일에 있는 어떤 대학병원이랑 계약 체결한 게 맞고요. Look, the president has made it clear that there are a couple of national emergencies. There's a national emergency with fentanyl, and there's a national emergency because. 오션팔은 어떤 뉴스가 있을까요? 해당 기업 주가가 60% 가까이 올라와 있고요. Transshipping Chinese goods. I mean, it's not a big stretch at all to think about where are the goods going to go with the sort of 50% 이 기업은 we currently have on China. 오늘 어떤 뉴스가 있지는 않은데요. 특이사항은 지난주 금요일날 대주주 공시가 좀 나온 게 있어요. 대주주 공시가 영향을 주냐라고 하면 그럴 때도 있어요. 그건 뭐 상황에 따라 다르니까. 뭐 케빈 에셋은 이제 나와서 하는 얘기 중에 브라질 관련돼서 이제 브라질에서 미국으로 수입되는 상품들 중에 또 레이블 바꿔치기가 있다 이런 얘기하네요. 중국의 그런 레이블 바꿔치기가 있다는 얘기하고 뭐 협상 어떻게 되는지 좀 지켜보자 이런 얘기를 하네요. 테슬라는 어떤 뉴스 있을까요? 테슬라는 뭐 재판 얘기도 있고 일론 머스크가 XAI 투자 관련해서 주주 투표 제안한 소식도 있고 XAI와 합병 계획하고 있지 않다고 얘기했던 게 있었고요. 크라우드 스트라이크는 어떤 뉴스 있을까요? 크라우드 스트라이크는 오늘 투자 의견이 하향됐어요. 모건 스탠리에서. 서클은 어떤 뉴스 있나요? 서클은 현재 나와 있는 뉴스가 없어요. 잠깐만 이거 좀 써놓을게요. 60% borne by the foreign country and whatever businesses are there. Do you buy that in terms of what math have you done and how does that compare to what Goldman Sachs is saying? 그리고 현재 연준이 뭐 관세 관련돼서 너무나 좀 잘못됐었다는 얘기하죠. 잘못 생각하고 있었다고. You need to go back to thinking about the intuition of it as if you're just in your economics 101 class. If I buy a candy bar for $1 and I put a 10% tax on it, then the question is, do I go in and have to pay $1.10? In which case, the person buying the candy bar pays the tax. 감사합니다. 감사합니다. 마이크론은 내부자 주식 매도한 거 외에는 아직 따로 보이는 게 없는데요. 잠시만요. 한번 다시 체크해 볼게요. The elasticity of supply in the end. Like if you have an apple tree with 100 apple trees, you got to sell 100 apples, and so the apple tree guy, he's going to bear the tax. And my view is, my intuition all along, I've said it on the show all the way back, really for many, many years, is that supply from foreign countries is pretty inelastic. So they're going to bear the lion's share of the tariff. And if you look at it, that's what's happened. That's what's happened. And so I guess economics being what it is, maybe it'll change in the future. But so far, we're really 6 months in to an experiment that's working exactly the way the economic theory I described would say. 네, 최근에 뭐 골드만삭스에서 관세 관련돼서 리포트 나왔는데 아직 그건 못 봤다고 하네요. 마이크론 기사 나온 곳에서는 내부자 주식 매도한 거 관련되는 얘기가 있고 한 2천만 달러치 주식을 매도했다고. What's going to happen is that there's going to be big price effects now, but as we get more production into the U.S., then those price effects will go away. And so I think most people expected that if there were going to be a price effect, that it would be front-loaded before the U.S. supply chains adjust and more production is done into the U.S. So the fact that in the period where, in January, everybody was saying the price effects were going to be the largest, we've seen negative price effects. And so now people are speculating they're going to get worse and worse off somewhere off into the future. But I think, again, the best intuition for it is that 그 정도밖에 안 보여요. taking a hit, that people are exporting into the country, and Americans have recognized that their friends and neighbors are better off when they buy the products that they make. Kevin, I think you intimated that it might be possible to fire Chair Powell. What would be? How does that process work in your view? Well, again, we'll see how the Fed responds to this incredible cost overrun. The bottom line is from 네, 뭐 파월 자르는 거 어떻게 될 거냐고 물어보니까 우선 어떻게 지나가는지 보자는 식으로 얘기하면서 말을 회피하죠. And then spend $2.5 billion on a building
마이크론이 현재 뉴욕주에 확장을 하려고 하고 있는데 그 확장 지역에 하수도 책임자가 사임을 했대요. 그래서 약간 마이크론의 대규모 시설 확장 관련 두고 약간의 좀 불확실성이 생겼다고 얘기하는 것 같아요. 이 얘기는 20시 38분. So I think that we definitely need to rethink the way the Fed's acting. We 100% want independent monetary policy, but it sure looks like they need more congressional oversight on things like the way they build their buildings. 뉴욕주에서 마이크론의 대규모 시설 확장을 앞두고 지역 하수도 시설 책임자가 사임함. 뭐 그것 때문에 이것 때문인지는 모르겠으나 현재 확인된 뉴스 이거 하나랑 내부자 주식 매도만 확인돼요. 마이크론은. So much, do you think would you have the independence and the wherewithal to tell him you're wrong, Mr. President? We need to raise rates? 밍크 테라피틱스 소식이 있을까요? 밍크가 지난주에 좀 핫했죠? 잠깐만요. 금요일이었던 것 같은데 오늘도 뉴스 있나 좀 확인해 볼게요. 오늘 주가가 장전에 31%나 떨어져 있네요. Didn't really start lifting rates until very late in the game. That was a big policy error, and that's something that shouldn't happen again. I'm not saying we're in this position now, but if we were in a position where inflation was ready to come back with a 지난주에 그 네이처 저널의 연구 결과 실은 거 외에는 for some reason I mean nothing similar to that obviously, but it did happen. I don't see how you could raise rates under this. 네, 그거 외에는 현재 따로 더 공시가 안 보이네요. 찾았다. 투자 의견이 하향됐어요. 윌리엄 블레어라는 곳이 투자 의견을 하향 조정했대요. 그래서 현재 주가가 좀 하락한다는 평가가 있네요. 네, 밍크는 투자 의견 하향 소식이 있습니다. 네, 또 한번 뭐 연준 관련돼서 정치적인 부분이 있다는 식으로 얘기를 하죠. 왜냐하면 그 전에 현재 인하를 썼었는데 바이든 행정부 때 인하를 하다가 갑자기 트럼프 행정부 들어서면서 인하를 안 하고 있는 부분들에 대해서 좀 얘기를 하고 있고요. 잠깐만요. 또 속보가 계속 나오고 있어서 현재 엑시오스에서 보도가 된 내용인데 하더라고요. 최근에 뭐 연준의 그 연준 본부 리모델링 비용 관련돼서 나왔던 내용, 연준 파월 의장이 감찰 조사 요청했다고 하네요. 내부 감찰 조사. that hawks worry about. I don't see how you could be a hawkish Fed chair under President Trump, even if you needed one. No, of course you could be a person who's a realistic Fed chair who pursues the dual objectives, and that's what the Fed should be doing. That's what the Fed failed to do when inflation got out of control under Joe Biden, and I don't think that the next Fed chair will make the same mistake. Okay. Can I just go back to this point? You keep talking about the inflation here versus the inflation in Europe, but I think the reason they're cutting rates there is not just because inflation is lower, but really because their growth has slowed down. The EU economists are looking at they just downgraded their growth forecast. Firefly 뉴로사이언스 뉴스 있어요. 거기는 이번에 그 파트너십 독일에 있는 병원이랑 이번에 상업 계약을 체결했다고 하고요. 반도체 관세 발표했나요? 아니요. 반도체 관세는 아직 조사를 하고 있는 단계이기 때문에 조사가 끝나면 발표가 될 거고 조사는 이번 달 말쯤 끝날 거라고 얘기가 나와 있어요.
calling for about 2.5–3% growth. That's certainly not overheating. But again, if we do have a stronger economy because of supply side policies, like it's not like we're printing money and mailing it to people the way Joe Biden did. 라니는 어떤 뉴스가 있나요? 라니. 라니는 현재 주가가 growth there is a lot weaker than it is here, and that's why they cut rates, and that's why they put the pressure on. 15%가 상승했는데 It might be nice to keep. You know how you build up dry powder when times are good. So when times really do get tough, you're able to cut rates. We're not that high in rates right now compared to where we were. 라니가 이번에 학회에서 전임상 데이터 발표한 것 같아요. 전임상 발표 얘기가 있었던 것 같고요. 우선 혹시 화교 출신이세요? 소문이 사실인지. 혹시 질문하신 분은 일본인이신가요? 네. 제가 미국에 살 때 일본 마트 가면 저보고 중국인이냐고 물어보고 중국 마트 가면 일본인이냐고 물어보더라고요. 그래서 질문하신 분은 혹시 일본 사람이 아니실지. 어뉴주얼 머신은 뉴스가 있을까요? 어뉴주얼 머신은 We're going to go. That's a beautiful shot. I was going to wish you. You don't care about National Bastille Day, do you? How about 왜 떨어졌는지를 잘 모르겠어요. 장전 주가가 좀 많이 하락해 있는데 거래 특이 사항으로는 델타 엣지 얘기만 좀 확인이 되는 것 같고 장 전에 지금 보여지는 소식 중에 그 외에는 따로 현재 보이는 게 없습니다. 업스타트는요 투자 의견 소식이 있었어요. 투자 의견 하향. 지니어스 법안은 몇 시에 정보가 나오네요. 오늘 안 나요. 오늘은 그냥 하원이 앞으로 회의를 하고 투표를 할 건데 그걸 어떻게 할지 그런 것들을 좀 이렇게 정리하는 그런 자리라고 보시면 될 것 같고요. 그냥 하는 일상적으로 이런 회의를 하기 전에 하는 기본 회의라고 보시면 될 것 같아요. 서머타임 끝나면 방송 시간이 다시 변경되네요. 그쵸? 11월이죠? 그래서 어떤 분이 그래서 한국인은 아니세요? 이러네요. 저는 한국인인데요. 네. SINT는 어떤 뉴스가 있을까요? SINT는 현재 주가가 17%가 하락했는데 확인되는 어떤 뉴스는 없고요. 네, 왜 이렇게 하락했는지 잘 모르겠네요. 지난주에 이제 메디컬 디바이스가 좀 금요일로 안 좋긴 했는데 이 회사는 현재 왜 나쁜지를 모르겠습니다. 확인된 소식 아무것도 없어요. 오늘은 코인이 어떤 뉴스 있어요? 코인은 현재 기대감이 되게 높고 실제로 기관 투자자들이 좀 많이 유입됐고 그리고 대규모 공매도 포지션이 청산이 되면서 그러면서 또 상승 효과가 나오고 있다라고 하더라고요. 샤프링크는요? 샤프링크가 이제 뭐 이더리움 재단보다도 이더리움이 많대요. 현재 이더리움 보유 1등이라고 하고요. 최근에 이더리움을 추가 매수했다는 얘기가 있더라고요. 플러그 파워는 어떤 뉴스가 있을까요? 플러그 파워는 현재 주가 0.6%. 플러그 파워는 현재 확인되는 어떤 뉴스는 없는 것 같아요. 네, 오늘 보여진 뉴스 없고 투자 의견이나 좀 볼게요. 투자 의견도 없네요. 파월이 진짜 사임하나요? 아니요. 파월은 사임 생각이 없는데 뭐 최근까지는 그렇게 얘기를 해왔어요. 근데 갑자기 또 트럼프 행정부에서 약간 좀 그런 얘기가 나왔던 걸로 알고 있고
또 트럼프 대통령은 자를 생각이 없다고 얘기하고 있어요. 트럼프 대통령이 계속해서 파월을 비난하고 있지만 자를 생각은 없다고 합니다. 그게 아마 최신 뉴스였을 거예요. 인투이티브 서지컬은 어떤 뉴스가 있을까요? 인투이티브 서지컬 따로 나왔던 뉴스 없어요. 왜 하락했는지 확인이 안 되고 관세에 대한 압박이 영향을 준 건지도 모르겠어요. 여기는 시설이 좀 분포가 되어 있거든요. 캐나다, 멕시코에. 뚠뚜님도 어서 오세요. 안녕하세요. AJG는 기업 마지막 소식 뭐예요? AJG는 확인되는 뉴스가 없어요. 최근에 실적 발표했죠? 공개됐던 게 회사의 마지막 소식, 그리고 지난주에 목표가 상향 소식까지 있었던 것 같아요. 모더나는 뉴스가 없었을까요? 모더나는 지난주에 백신 관련된 얘기가 좀 있었고 그 외에 오늘은 나와 있는 뉴스가 없습니다. The epicenter for global bond market jitters at the moment. Yields higher across the curve steeper, up 10 on 30s, up 6 on 10s. That 10-year last summer was 80 basis points at one point. 아이랜은 어떤 뉴스 있을까요? 아이랜. 그리고 테슬라의 XAI 투자는 뭐예요? 아이랜은 현재 주가가 3% 상승했는데 아이랜은 현재 확인되는 뉴스가 없어요. 여기 암호화폐랑은 좀 관련돼 있어서 주가 영향을 받는 부분들도 있을 텐데 우선은 더 보여지는 건 없고요. 그리고 XAI 투자 주주 투표는 뭘까요? 일론 머스크가 테슬라가 XAI 투자하는 거 관련돼서 주주 투표를 붙일 수도 있다는 얘기가 나왔습니다. 크라우드 스트라이크는 어떤 뉴스 있을까요? 크라우드 스트라이크는 투자 의견 하향 소식. 이번에 모건 스탠리에서 투자 의견을 하향했고 목표가는 상향했습니다. 엔비디아는 어떤 뉴스 있을까요? 엔비디아는 젠스왕 대표가 중국 가는 거 있고 트럼프 대통령 만난 거 있고 이번 주 수요일날 기자간담회가 있을 거란 얘기가 있더라고요. WINT는 어떤 뉴스가 있을까요? WINT는 현재 주가가 28% 올랐는데 확인되는 뉴스 없어요. 윈드트리는 확인되는 뉴스가 없네요. 최근에 자금 조달 한번 있었던 것 같고 코어이브는 어떤 뉴스 있을까요? 코어이브는 현재 주가가 3%가 상승했는데 코어이브는 saying that it is looking for ways to simplify its portfolio. So another consumer goods company announcing some changes. And we end with Stitch Fix also surging up 7%. 우선 투자 의견 중립 의견에 투자 의견이 하나 있고요. 투자 의견이 하향된 것도 있어요. 투자 의견이 있고 또 이번에 텍사스에 데이터 센터 건설하고 있는 얘기가 있는 것 같은데 잠깐만요. 그 다음에는 이제 텍사스에 이번에 데이터 센터 확장하는데 그에 따라 해당 도시의 전력 수요가 2배 정도 증가할 것 같다. 그런 내용, 전력 수요에 대한 필요성, 전력 발전에 대한 필요성 관련된 얘기가 있었던 것 같네요. 서클은 속보가 없을까요? 서클. 그리고 젠스왕 주식 다 팔았을까요? 남았을까요? 남았을 거예요, 아직. 잠깐만요. 우선 서클부터 보면 서클은 현재 주가 보합세에 있는데 현재 확인되는 어떤 뉴스는 없고요. 그리고 엔비디아 젠스왕 given the increase in equity trading over the last couple of months, the portfolio management category might be something to watch. We get the beige book, the anecdotal reports about what people are going to be doing, companies are going to be doing. And then, as you mentioned, retail sales expected to slow. That's a thumb on the scale. On the other side, we'll see. We get jobless claims. Do they start to move or not?
and we'll see what Michigan sentiment tells us about people's thinking on inflation. The thing we want to watch for tomorrow is a pass-through of some tariffed goods into inflation. 잠깐 좀 보고 있어요. 얼만큼 팔았나? 제네스 아직도 팔고 있어요. 아직 끝난 것 같지 않아요. 지금까지 주식을 계속 팔긴 했는데 목표에 도달은 좀 멀었을 거예요. 네, 아직입니다. 제네스가 얼만큼 판다고 했지? 잠깐만요. I'd sort of forgotten about this, but the tariff on aluminum raises the costs of the aluminum cans they come in. So those could go up as well. Mike, the last read going into the next Fed meeting, there are some on the committee that might vote for a rate cut at the end of July. The chairman, based on his communications so far, certainly won't. He came in for a ton of criticism over the weekend, Mike. It looks like a new line of attack. Discussion so far this morning is the price of firing the Fed chair. Not a base case at the moment, still a risk and something we have to explore, Mike. How are you thinking about that at the moment? Well, my guess is the markets would react quite negatively. The first question is going to be. 네, 아직 최대 600만 주 판다고 했는데 한 30만 주 판 것 같아요. 최대 600만 주를 매도할 수 있어요. 아직 한참 남았습니다. 마이크론 왜 떨어질까요? 정확하지 않아요. 마이크론 주가가 하락하는 게 어떤 것 때문인지 정확하진 않지만 제가 확인할 수 있었던 소식은 두 가지가 있었었는데 그중 하나가 요거. 마이크론이 이번에 뉴욕주에서 대규모 확장을 준비하고 있는데 그 지역 하수도 시설 책임자가 사임했다는 소식이 있대요. 이 얘기는 이 확장하는데 약간의 제동이 걸릴 수 있다는 얘기로 해석이 될 수도 있는 부분이 있고 그거 외에는 이제 내부자 주식을 매도한 게 있는데 그게 좀 큰 매체에서 보도가 됐어요. 뭐 그런 것들이 영향을 줄 수 있냐라고 하면 영향을 줄 수 있을 것 같고요. 그리고 투자 의견은 매수견의 목표가 165, 매수견의 목표가 145, 그리고 매도 의견의 목표가 100불도 있어요. 뭐 투자 의견이 영향이 있을 수도 있고. 엠로비는 뉴스가 있을까요? 엠로비는 오늘 투자 의견 소식이 있었고요. 엠로비는 아닌가? 엠로비는 투자 의견이 아니고요. 엠로비는 오늘 나와 있는 뉴스가 없습니다. 지난주까지는 옵션 거래가 조금 특이사항으로 있었던 것 같고 오늘 투자 의견 맞네요. 시티에서 탑픽으로 계속해서 유지하고 있다라는 소식이 있었어요. 크라우드 스트라이크는요? 크라우드 스트라이크는 투자 의견 하향 소식이 있었던 것 같아요. 어디에서 투자 의견을 하향했냐면 모건 스탠리. 하하씨도 어서 오시고요. 트럼프 중대 발표했네요. 아직 안 했어요. Thank you for having me back on. So consensus is expecting a 0.3 rise. Both headlines. 로켓랩은 어떤 이슈가 있었을까요? 로켓랩은 현재 주가가 보합세가 있는데 로켓랩은 오늘 목표가 상향, 시티에서 목표가를 33에서 50으로 상향한 뉴스가 있었던 것 같습니다. Some of the higher frequency data actually looks pretty good. There's a gauge called Trueflation, which is based on 80. 네비우스는요, 투자 의견 상향 소식이 있었어요. 정확히는 매수견이야, 네비우스는. 어디였냐면 골드만삭스 목표가 68. 파이어플라이는요, 독일 병원이랑 상업 계약 체결. 일루미나는 현재 주가 약보합세에 있는데 확인되는 어떤 뉴스 없고요. 로빈후드는 뉴스 없을까요? 로빈후드는 현재 주가가 2% 정도 상승해 있는데 로빈후드는 목표가 상향 70에서 125. 리오는 호재가 있을까요? 리오는 장전 주가 4.6%가 상승해 있는데요. 해당 기업은 최근에 신차 나온 게 있었어요. 새로운 신차, SUV. 그 소식 이후 매수견의 투자 의견이 나온 것 같아요. 엔비디아 젠스완 중국 관련 뉴스 나온 게 있을까요? 중국을 간다는 것만 알려져 있고 아직 뭐 더 있는 것 같지는 않아요.
이번 주 수요일 날 기자회견이 있을 수 있다. 기자 간담회가 있을 거라는 소식이 있고요. SDST는 어떤 뉴스가 있을까요? SDST 스타더스트 파워 The hectoring from the White House is wholly unhelpful. I mean, even if the administration 여기는 10K가 나온 것 같은데 you know, this stuff about the construction project is just a fig leaf. It's pretty obvious what's 잠깐만요. going on here. 확인제할게요. It's completely out of line in my view. But even if you were able to convince Powell to step down and someone else takes over, it's a committee. They 연차 보고서 수정된 걸 제출했어요. 지난주 금요일 장 끝나고 나서 거기서 연례 보고서 수정본이 제출이 됐는데 문제가 없다라고 좀 보고를 한 것 같아요. 스타더스트는 프로키드니는 어떤 뉴스가 있을까요? 프로키드니 크로키드니는 현재 주가가 5.3% 상승했는데 목표가 상향, 국외나라에서 목표가 상향 뉴스가 있었고요. 코어리브 락업 해제는 언제요? 8월 초고요. 램리서치는 어떤 뉴스가 있을까요? 램리서치는 현재 주가 0.8% 하락했는데 해당 기업은 미주에서 목표가 상향 100에서 115 있었고요. 페이팔은요. 페이팔 오늘 투자 의견이 있었는데 장전 주가 0.4% 상승했고 오늘 시포트 글로벌 거기서 투자 의견 상향했어요. CPI 발표 언제요? 내일 나와요. 한국 시간 화요일 21시 30분에 나오고요. 골드가 떨어지는 이유는 뭘까요? 골드가 떨어지는 이유는 tampered with the central bank, wanted low rates, easy money policy, a currency collapse and hyperinflation followed. So let's get back to basics. If you want low market interest rates, what do you need? You need price stability, and I think the Fed is well. 잘 모르겠어요. 현재 위험 자산에 대한 투자도가 높아지면서 안전 자산의 매력도가 떨어진 건지 어떤 뉴스가 더 보여지는 건 없는 것 같고요. 국제시장에서 좀 특이사항이 있냐라고 하면 이번에 인도네시아에서 뭐 금과 금 그리고 석탄 수출 관세 부과를 검토하고 있다. 뭐 이런 내용의 소식은 있었던 것 같아요. 브컴은 어떤 뉴스가 있었을까요? 브로드컴은 현재 주가 약보합세에 있는데 해당 기업은 따로 보이는 게 없는 것 같고요. 그리고 해맥 총재가 현재 팍스뉴스에서 인터뷰하고 있는데 뭐 금리 인하의 긴급성이 현재 보이지 않는다고 했네요. 네, 이분은 뭐 가을 대야 인하를 할 거라고 얘기를 했었던 사람 중에 하나예요. 클리브랜드 연은이고요. 팍스뉴스 인터뷰. 금리 인하의 시급성이 뭐 이런 내용이었습니다. Mike, just to put a bow on it, given all the risks we've talked about, why are market-based inflation expectations so well anchored? Well, I think they're well anchored because the Fed has achieved quite a bit of credibility here, right? I mean, they obviously had a big goof in 21, 22, where we had inflation shoot up to 40-year highs. But, you know, they ended up correcting that with 550 basis points of rate hikes and were somehow able to achieve a soft landing, avoid a recession, and now inflation has come down to much lower levels historically. So the bond market is giving the Fed the benefit of the doubt. The institution has really regained and re-anchored its credibility, and that's another reason. AMD도 뉴스가 있었을까요? AMD. 트럼프가 월요일에 러시아 관련 얘기한다고 했던 것 같은데 뭐 얘기한 거 있나요? 감사합니다.
맞아요. 지금 그렇게 알려져 있고 아직 얘기를 안 했어요. 할지 안 할지는 사실 모르겠어요. 아시겠지만 뭐 트럼프 대통령 얘기를 하고 뭐 하루 이틀 늦어질 때도 있고 정말 그날 얘기할 때도 있고 하기 때문에 사실 오늘 할지 안 할지는 모르겠는데 이따가 나토 사무총장과 회동하는 게 있더라고요. 그래서 뭔가 그때 시점을 좀 잘 살펴보면 좋을 것 같아요. 그리고 AMD는 현재 주가 약보합세인데 후원 감사합니다. AMD 따로 현재 보여지는 어떤 뉴스는 없고 투자 의견은 매수 의견의 목표가 151, 130, 120 있네요. 스테이블 코인 법안 통과는 언젠가요? 이번 주에 이제 관련돼서 투표가 있을 예정인데 오늘은 아니고 내일부터일 거예요, 아마. 리비아는 어떤 뉴스 있을까요? 리비아는 투자 의견이 있었어요. 주가가 1% 하락해 있는데 투자 의견 하향 소식, 구겐하임에서 투자 의견을 하향했고요. 파월이 해임된다는 카더라 있나요? 아니, 없어요. 그거 그냥 되게 왜 그런 얘기가 도는지는 아는데 좀 약간 그렇게 상황을 연출하는 것 같더라고요. 트럼프 내각에서. 근데 실제로 트럼프 대통령은 자를 생각도 없다고 하고 실제로 파월 의장이 마지막 나와서 공개적 발언을 했을 때는 나갈 생각이 없다고 했던 걸로 알고 있고 근데 계속해서 좀 엄청나게 쪼잖아요. 그런 게 있었던 것 같고요. 레딧은 어떤 뉴스가 있을까요? 레딧은 현재 주가가 보합세에 있는데 회사 뉴스 오늘 나온 건 없는 것 같고요. 투자 의견도 역시 없네요. 펠로스는 현재 주가가 거의 5% 올랐고요. 텔로스는 현재 확인된 뉴스가 없네요. 투자 의견도 없고 주가는 상승이 있지만 보여지는 투자 의견, 뉴스 없는 것 같습니다. DARE는 어떤 뉴스 있을까요? 주가 200% 올라와 있는데 베어 바이오사이언스 임상 3상 결과가 나온 것 같아요. 어떤 임상 3상인지 좀 확인 좀 할게요. 피임제 임상시험에서 긍정적인 중간 결과가 나왔나 봐요. 샤프링크의 목표 주가도 있나요? 이모지한 하루입니다 오션님 대여 소식 있나요? 감사합니다. 안 그래도 그거 답변 드리고 있었는데 그 피임제 관련돼서 임상 중간 3상 중간 결과가 나왔다고 하고요. SBT는요. 거기는 이더리움 보유량, 이더리움 추가 매수했고 현재 이더리움 재단보다 이더리움이 더 많다고 합니다. 신부틱은 어떤 뉴스가 있었을까요? 신부틱은 현재 주가가 0.8% 하락했는데 신부틱은 그런 주가 하락 대비 시티에서 목표가를 60불로 상향한 뉴스 그리고 내부자 주식 매도 정도가 있었던 것 같고요. 보잉은요, 그 과거 에어 인디아 보잉 78측이 추락 사고 있었잖아요. 그거 관련돼서 중간 보고서 나온 것 때문에 주가가 약간 반등해 있다고 합니다. MGRM은 어떤 뉴스가 있을까요? 그리고 마벨테크는요. 잠시만요. MGRM은 현재 주가가 75% 상승했는데 여기 매각돼요. 주당 4... 네, 이번에 매각됩니다. 주당 4.04에 매각되는 것 같은데 매각되고요. 모노그램은 그리고 마벨테크는 현재 주가 0.7% 하락했는데
투자 의견밖에 없어요. 매수견의 목표가 81, 95 두 개 확인되고요. 페이팔은요. 페이팔도 오늘 투자 의견이 있어요. 페이팔은 시포트 글로벌에서 투자 의견 상향해서 중립 의견 나온 게 있었네요. 리커전은 어떤 뉴스가 있었을까요? 리커전은 확인된 뉴스가 없고요. 주가는 약보합세이네요. 공시 없고 투자 의견도 없습니다. 캔뷰는 장전에 왜 올랐을까요? 캔뷰 이번에 대표가 바뀌는데 바뀌는 대표에 대한 좀 기대감이 있는 것 같아요. 빅베어 AI는요. 빅베어 AI는 회사 자체 공시는 7월 1일이 마지막이고요. 여전히 업데이트된 소식이 없습니다. 투자 의견이 있나 좀 살펴보면 투자 의견이 하나 있네요. 중립 의견의 투자 의견이. 비트 디지털은 어떤 뉴스가 있을까요? 비트 디지털은 현재 주가 1.5%가 올랐는데 회사 뉴스 없어요. 투자 의견이 있나 좀 살펴보고 있는데 투자 의견이 있네요. 매수견의 목표가 7불. 투자 의견이 있었습니다. 트럼프 미디어는요. 트럼프 미디어는 현재 주가 보합세에 있고요. 없습니다. 네, 트럼프 미디어 현재 확인된 뉴스 없네요. UMAC는요. UMAC 왜 장전의 주가가 하락했는지 좀 정확하지 않아요. 지난주에 이제 UMAC 같은 경우는 미 국방장관이 드론 관련된 명령을 내렸다라는 소식에 좀 주가가 많이 상승을 했었었는데 오늘 이제 장전에 보여지는 뉴스는 거래 특이 사항만 좀 확인이 되는 것 같고, 네. 따로 더 보이는 게 없는 것 같아요. 그냥 옵션 거래 관련돼서 델타 엣지 기사만 좀 확인되는 것 같더라고요. CPI 발표는 언제예요? 화요일 21시 30분이고요. 네비우스는요. 투자 의견 소식이 있었고요. NE는 어떤 뉴스 있을까요? NE, 넥스트라는 현재 주가가 0.5% 하락해 있는데 해당 기업은 오늘 보여진 뉴스는 없네요. 투자 의견도 없고 확인된 뉴스 없습니다. 오늘 지니어스 섹트 표결인가요? 아니요. 오늘은 이번 주에 이제 크립토 위크다 보니까 이것저것 좀 많이 안건들이 있잖아요. 그거 어떻게 회의를 진행할지에 대해서 오늘 규칙 논의를 한다고 합니다. 아무것도 없다 보시면 될 것 같아요. 오늘은. WINT 뉴스 있을까요? 여기 왜 올랐는지 잘 모르겠어요. 윈드트리. 주가 31% 올랐는데 여전히 확인된 뉴스가 없어서 잘 모르겠습니다. 마이크론은 왜 빨갈까요? 마이크론은 현재 두 가지 소식이 있는데 확인되는 게 첫 번째는 내부자가 주식을 매도했다는 소식이 확인되고요. 두 번째는 뉴욕시에 이제 마이크론이 시설 확장을 하려고 하는데 그 시설 확장하는 거 관련돼서 조금 약간의 적색 경보가 떴다. 관련돼서 지역 하수도 시설 책임자가 사임했다. 뭐 이런 소식이 있었던 것 같습니다. Because retailers are still selling inventory that was acquired pre-tariffs. If you look at the most recent FOMC meeting minutes, there is a line in there that says something very similar. So the Fed is hearing this type of anecdotal feedback. And when we're all looking for something and we don't know where it is, call it a ghost, call it a deity, whatever you want to, I do think that those anecdotes really matter. And the Fed is going to rely a lot. 레이션은 뉴스 있을까요? 레이션 현재 주가 보합세에 있고요. 여기는 목표가 상향, 시티에서 목표가를 182로 상향한 소식이 있었고요. 계약 수주한 것도 있는 것 같은데요. 7,400만 달러. 다른 건 다 오르는데 반도체가 왜 자꾸 떨어졌을까요? 반도체가 그가 많이 올라서 그럴 수도 있는데 우선 오늘 마이크론이 빨개요.
It should steepen. You should price more inflation risk premium, much more than you're seeing right now. And that's one of the reasons why we like being long intermediate. 시그마 IPO 소식이 있을까? 하는 건 맞는데 아직 일정은 안 나온 것 같고요. 센트러스 에너지는 어떤 뉴스가 있을까요? 센트러스 에너지는 주가가 약보합세에 있는데 지난주 금요일날 매수기는 목표가 220 나왔던 게 마지막 소식인 것 같아요. SBT는 어떤 뉴스 있을까요? SBT는 이더리움 추가 매수. 그래서 현재 이더리움을 기관들 중에 제일 많이 들고 있대요. USDC 유통량은 점점 늘어가는데 주가는 왜 떨어질까요? 유통량이 늘어나는 거와 별개로 이제 회사의 기업 가치 그리고 또 회사가 낼 수 있는 수익 구조 이런 거에 대한 평가는 좀 다를 수가 있어요. 그리고 앞으로 전망을 바라보면서 긍정적으로 보는 회사가 있다고 하면 부정적으로 보는 데도 좀 있는 것 같더라고요. 소파이는 어떤 뉴스 있을까요? 소파이는 현재 주가 1% 상승했는데 해당 기업은 오늘 주가 상승과 별개로 투자 의견 하향된 거 하나 있어요. 시티즌스가 이번 투자 의견 하향이네요. 중립으로. 우버는 어떤가요? 우버는 현재 주가 보합세에 있는데 우버는 매수견의 목표가 110불 있네요. 목표가 상향도 있고. 힘스는요. 맞다. 힘스너스는 이제 회사 큰 소식은 이제 지난주에 캐나다 진출 소식이 있었고 오늘 모건 스탠리 또 한 번 보고 이건 사실 지난주에 나왔던 보고서가 재탕된 것 같은데 모건 스탠리가 지난주에 힘스너스 목표가를 하향했던 게 있어요. 그러면서 했던 내용이 힘스너스 앱 다운로드 수가 좀 감소했다는 소식이었거든요. 그 내용이 오늘 좀 재탕된 게 있는 것 같네요. 디파이는 왜 폭등했을까요? 데프트는 현재 주가가 14%가 상승했는데 여기는 암호화폐 관련된 소식이고요. 현재 암호화폐 총 운용 금액 자체가 나왔는데 꽤나 큰 것 같은데 잠깐만요. 맞네요. 3.3억 달러에 도달했다고 하네요. 비트코인 운용자산 자사 보유분 사상 최고치를 기록했다라고 발표를 해서 주가가 상승한 것 같아요. 어치브 라이프 사이언스는 어떤 뉴스가 있을까요? ACHV 잠시만요. 어치브 라이프 사이언스 현재 주가 13% 상승했고 확인된 뉴스는 없네요. 주가 상승에 시장 보여지는 뉴스는 없어요. 업스타트는 투자 의견 소식이 있었는데 주가 좀 많이 빠졌네. 6%. 투자 의견이 그러니까 매도 의견의 투자 의견이 나왔어요. 골드만삭스가 매도 의견의 투자 의견을 줬고 목표가 71불 줬습니다. 스트래티지는요. 지난주에 비트코인 추가 매수했다고 하고요. BMNR은요. 비트마인은 현재 주가가 5% 상승했는데 여기 이번에 이더리움 얼마만큼 보유하고 있는지 그런 데이터 소식 나온 것 같아요. 이노데이터는요. 근데 비트마인 현재 거래가 안 될 거예요. 뉴스 공신해 보낸다고 거래가 현재 일시 중지된 것 같아요. 비트마인. 그리고 이노데이터는 현재 주가가 0.6% 하락해 있는데 따로 회사 뉴스는 확인되는 게 없고요.
투자 의견도 없네요. 벡트홀딩스는 어떤 뉴스가 있을까요? 벡트홀딩스는 현재 주가가 3% 상승했는데 해당 기업 오늘 보여진 뉴스 없습니다. 확인된 뉴스 없어요. 네, 없습니다. 벡트홀딩스. 팔런티어는 뉴스 있을까요? 팔런티어는 없어요. 과거 소식 재탕된 거 하나만 좀 보여지고 그 외에 보여지는 뉴스는 없습니다. 뭐 최근에 체코 오선님은 암호화폐가 미래 가치가 있다고 생각하시나요? 물론 시장을 증명했지만 궁금합니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 체코 중앙은행이 팔런티어 주식 매수했다는 그런 얘기가 있었고요. 그게 지난주에 나왔던 걸 거야. 재탕된 소식만 있었던 것 같아요. 그다음에 이제 시황 브리핑 할게요. 암호화폐가 미래의 가치가 있냐라고 하면 암호화폐는 저는 암호화폐 되게 좋아하는 사람이고 암호화폐 긍정론자 중에 한 명인데 결과적으로 그 산업을 꾸미는 사람들이 앞으로 어떻게 해 나가느냐가 중요할 것 같은데요. 아쉬운 게 좀 많아요. 왜냐하면 많은 재단들이 결과적으로는 돈만 보잖아요. 왜냐하면 결과적으로 투자하는 사람들 때문에 뭐 이코시스템을 발전시키겠다, 뭐 생태계를 뭐 발전시키겠다 이런 얘기를 사실 많이 하긴 하지만 그 생태계를 발전시켜서 그 코인의 활용도를 높인 재단이 많지 않고 결과적으로는 유동성과 그리고 뭐 상장 이런 것만 생각을 많이 하니까 산업이 어떻게 보면 뭐 규제도 있었지만 도태되어 있는 것도 좀 있죠. 그런 것 때문에. UMAC는 왜 그럴까요? UMAC는 잘 모르겠어요. UMAC는 왜 떨어졌는지. 자, 그러면 우리는 시황 브리핑 하도록 하고요. 시황 자료는 막 브리핑 링크 자료 공유한 거 있으니까 그거 한번 보시면 좋을 것 같고 또는 느낌표 브리핑이라 치면 해당 자료 유튜브에서만 돼요. 치직에서는 안 되니까 꼭 그냥 링크 저장해 두시고 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 오늘 이제 시작하기 전에 또 지난주 금요일 장이 어떻게 마무리되는지부터 살펴보면서 시작을 할게요. 지난주 금요일 날 장이 다음과 같이 마무리됐어요. 다우지수, 나스닥지수, S&P지수 다들 힘이 없었죠. 이거 왜 이랬냐? 또 트럼프 대통령. 트럼프 대통령의 관세 관련된 발언들이 수위가 높아지면서 시장이 약간 영향을 받았다는 평가도 있고 뭐 로테이션이라는 얘기도 있고 좀 다양한 평가가 있었습니다. 그런 와중에 이제 빅테크만 약간 좀 긍정적인 모습을 보였다라고 보시면 좋을 것 같고요. 국채금리 같은 경우는 2년물, 10년물 모두 다 상승하는 그런 모습이 있었죠. 지난주 금요일에 특별한 경제지표 발표는 없었고 이게 좀 특이했죠. 연방 재정 수지라는 게 나왔는데 이게 예상을 깨고 플러스가 됐어요. 그러니까 연방 정부의 수입이 생각보다 더 많았다는 얘기인데 이거 다 관세죠. 관세 수입이 엄청나게 컸다는 얘기인데 이제 시장에서는 이제 의문을 갖는 거죠. 와, 관세로 확실히 수익이 생기는구나 라면서 긍정적인 부분이 있는가 하면 근데 이 돈은 과연 누가 냈을까라는 의문점도 같이 있어요. 그래서 과연 이번 이 재정 수지 이런 관세 비용을 과연 누가 지불하고 있는지 이거 실적 발표에서 좀 살펴봐야 될 것 같아요. 자, 공탐 지수는 어땠나라고 살펴보면 공탐 지수는 극도 탐욕 구간에 있고요. 여전히. 그리고 빅스 지수는 지난주 금요일에 4%가 상승해서 16.40에 마무리가 됐었습니다. 그리고 지난주 금요일에 나왔었던 뉴스는 요거 쭉 한번 보시면 어떤 뉴스가 있었는지 확인하실 수 있을 것 같고요. 그럼 이런 소식들을 제외하고 이제 주말 사이 그리고 오늘 우리가 놓친 소식이 뭐가 있는지 지금부터 하나하나 살펴볼게요. 첫 번째 소식입니다. 또 트럼프 대통령이 유럽과 멕시코에 30% 관세를 예고하는 서한을 공개했습니다. 이것도 무슨 얘기인지 한번 살펴볼게요.
트럼프 대통령의 주요 교역 상대국인 유럽과 멕시코 수입품에 8월 1일부터 30%의 관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 이는 수주간 이어진 무역 협상이 별다른 성과가 없으니까 나온 그런 조치고요. 글로벌 무역 전쟁이 다시 격화될 수 있다는 우려가 다시 커지고 있습니다. 이번 조치는 유럽과 멕시코뿐만 아니라 캐나다, 일본 등 23개 다른 교역 상대국에도 통보가 됐고요. 트럼프 행정부의 공격적인 무역 정책이 전면적으로 재개되었음을 시사하고 있습니다. 유럽연합은 불공정하고 파괴적인 조치라고 강하게 비판하면서도 협상의 문을 열어뒀어요. 멕시코는 냉정하게 대처하겠다면서도 국가 주권은 협상 대상이 아니라면서 선을 긋고 있습니다. 사실 이런 얘기가 나오면서도 믿어 못 믿어는 있어요. 트럼프 대통령이 우리가 학습했던 효과가 있잖아요. 트럼프 대통령이 강하게 밀어붙이다가 결국 협상을 하기 위해서 물러나는 모습. 그런 것 때문에 시장에서는 타코 트레이딩이 계속해서 이어지고 있는데 이거 관련돼서는 약간 좀 의문점도 생기고 있어요. 그 이유는 증시가 계속해서 신고점을 찍으면서 트럼프 대통령의 발언 수위가 높아지니까 이게 실제로 어느 정도 더 압박 수위가 올라갈 수 있다는 우려감도 있으니 거래하시는 분들은 계속해서 그런 점을 참고하셔야 될 것 같습니다. 다음 소식입니다. 유럽이 미국의 관세로 타격받은 다른 국가들과 협력을 강화할 계획이라고 합니다. 유럽연합은 미국의 관세 부과로 피해를 본 캐나다, 일본 등 다른 국가들과 공조 방안을 논의하고요. 이거 카더라. 필요시 공동 대응을 하는 방법을 모색하고 있다고 합니다. 유럽연합은 우선 대화를 통한 해결을 우선시하고 있대요. 그래서 보복 관세 부과를 8월 1일까지 유예했습니다. 동시에 협상이 결렬될 경우를 대비해서 총 930억 유로 규모의 보복 관세 목록도 준비하고 그러면서 양면 전략을 사용하고 있어요. 그러니까 협상 우선시하되 안 되면 우리 보복 수단 가지고 있어. 이런 얘기라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 농산물에 대해 10% 이하의 관세를 목표로 협상을 하고 있는데 미국은 17%를 계속해서 제한을 하고 있어서 여기서 약간의 좀 차이가 있다라는 얘기가 있었습니다. 프랑스 대통령과 독일 총리는 트럼프 대통령의 30% 관세 위협에 따른 심각한 경제 타격을 우려하면서 유럽연합의 단합과 철저한 대비를 촉구하고 있습니다. 어찌됐든 좀 더 계속 봐야 될 것 같아요. 어쨌든 계속해서 트럼프 대통령의 발언 수위는 강해지고 있다는 거 알고 계시면 좋을 것 같네요. 다음 소식입니다. FAA, 보잉, 에어인디아 사고 조사 중 연료 스위치 안전 결론을 내렸다고 합니다. 이건 또 어떤 내용인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 1부는 카더라고요. 1부는 팩트예요. 지난달 260명의 사망자를 낸 에어인디아 보잉 787기 추락사고 원인을 두고 조종사의 과실인지 기체 결함 가능성이 있는지 요게 가지고 현재 팽팽히 맞서고 있습니다. 예비 보고서에서는 이륙 직후 연료 스위치가 동시에 꺼진 것이 확인됐지만 조종실 음성 기록에서는 한 조종사가 왜 연료를 차단했나 라고 묻자 다른 조종사가 나 차단 안 했는데 이렇게 부인하는 내용이 담겨 있어서 기체 결함 논란이 촉발됐습니다. 인도 조종사협회는 조종사 과실로 결론이 난 것을 강하게 부인하면서 과거 미 연방항공청에서 2018년 해당 스위치 점검을 권고했다는 점을 잠재적 결함 가능성을 시사한다고 주장하고 있어요. 반면 미국 연방항공청과 보잉은 사고 이후 각국 항공당국에 연료 스위치는 안전하고 의무적인 개선 조치가 필요한 상황이 아니다라고 비공개 통보하면서 기체 결함 가능성을 일축했다고 합니다. 요것만 카더라고 나머지는 팩트예요. 그래서 현재까지는 문제가 없다, 기기 결함은 아니다라고 판단이 되고 있는데 인도 조종사협회에서 현재 기기 결함이 아니냐라는 얘기를 계속해서 하고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 다음 소식입니다. 엔비디아 CEO가 중국군 엔비디아 칩 사용 우려 과장됐다고 설명했습니다. 엔비디아 CEO는 이번 일요일날 CNN과 인터뷰를 했는데 중국군이 엔비디아 AI 칩을 사용할 가능성은 낮다고 얘기했습니다. 젠스왕은 중국군 입장에서는 언제든지 공급이 차단될 수 있어서 엔비디아 칩이 사용을 피할 것이라고 설명했어요. 그리고 미국의 대중국 기술 수출 통제 전략이 결국 실패할 것이라고 비판했습니다. 이러한 제안이 오히려 중국 자체의 반도체 기술 개발을 촉진시켜서 결국 미국 기업과 경쟁할 수 있는 강력한 경쟁자를 키우는 역효과를 낳을 것이라고 경고했습니다. 똑같은 얘기예요. 계속해서 했던 얘기고 현재 미국이 중국의 반도체 수출 제한한 것 중에 이유가 이 중국군에서 사용할 수 있다는 부분이거든요. 그래서 중국군이 사용할 리가 없다라고 하면서 현재 미국 측 우려를 반박하는 얘기를 했습니다. 더 나아가서 엔비디아가 현재 엔비디아 젠스왕이 중국 가는데 7월 16일 날 베이징에서 기자회견이 개최된다고 합니다. 회사 관계자에서 나왔던 얘기고요. 7월 16일 베이징에서 기자 간담회가 열린다고 하니 과연 어떤 얘기가 나오는지 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 다음 소식입니다. 말레이시아가 미국산 AI 칩 무역 허가제를 도입한다고 합니다. 말레이시아가
말레이시아 정부가 자국을 경유하는 미국산 고성능 AI 칩 수출 환적 통과에 허가제를 도입한다고 합니다. 이번 조치는 미국의 대중국 반도체 수출 통제 강화에 발맞춘 것이고요. 말레이시아는 수출 통제 우회 불법 거래 시 엄정한 법적 조치를 예고하고 있습니다. 아마 이게 뭐 협상의 일부일 수도 있으니 참고하시면 좋을 것 같네요. 다음 주입니다. 구글이 24억 달러 윈드서프 CEO 등 AI 영입을 했습니다. AI 인재를 영입했어요. 구글이 24억 달러 들여서 AI 코딩 스타트업 윈드서프와 윈드서프의 CEO 그리고 핵심 개발팀을 영입했습니다. 이번 계약은 회사를 통째로 사는 인수합병이 아니에요. 핵심 인재와 기술 라이선스만 확보하는 인수형 고용 방식입니다. 이게 요즘 많이 채택하는 방식이더라고요. 이게 반독점 때문에 이런 방식을 좀 많이 채택한다고 합니다. 이번 영입은 빅테크 기업들 간 AI 인재 확보 경쟁이 얼마나 치열한지를 보여주는 내용이라고 보시면 좋을 것 같고요. 원래 윈드서프가 오픈 AI와 인수 협상을 벌인 바가 있었었는데 마소 때문에 안 됐다는 카더라도 있었습니다. 다음 소식입니다. 메타도 음성 AI 스타트업 플레이 AI를 인수했습니다. 메타가 AI 음성 기업 스타트업 플레이 AI 팀 전체를 인수했습니다. 여기도 마찬가지로 회사를 통째로 인수하는 방식이 아니고 핵심 인재와 기술을 확보하는 인수형 고용 방식으로 채택했습니다. 자, 이 얘기는 뭐냐면 많은 빅테크들이 AI 인재 영입, 기술 영입에 엄청나게 많은 돈을 쓰고 있다는 얘기예요. 좋은 측면은 돈을 계속 쓴다니까 좋은 얘기인데 부정적인 측면은 실적에 좀 안 받쳐주면 이렇게 계속 돈을 쓰는데 언제쯤 돈으로 전환이 될까 이런 얘기들이 나올 수 있으니 앞으로 실적 발표에서 여러 가지 부분들을 좀 잘 살펴보셔야 될 것 같습니다. 다음 소식입니다. 일론 머스크가 테슬라 XAI 투자 여부를 주주 투표에 붙일 거라고 밝혔습니다. 일론 머스크는 X에 테슬라가 자신의 AI 스타트업 XAI 투자할지를 주들이 직접 결정하도록 투표에 붙이겠다고 밝혔습니다. 그는 개인적으로 투자를 원하지만 최종 결정 권한은 이사회와 주주들에게 있다고 전했습니다. 테슬라는 이미 XAI의 책복 그롯을 차량에 탑재할 계획을 발표했고 XAI는 실제로 테슬라의 에너지 조전체 메가팩을 대량 구매한 고객이기도 합니다. 한편 일론 머스크는 X 게시물에 XAI와 테슬라의 합병을 지지하지 않는다고도 밝혔어요. 그래서 XAI와 테슬라 관계에 대해서 얘기 나온 건 투자 협력 관계 정도인 것 같아요. 현재까지는. 다음 소식입니다. 미국 온라인 지출이 241억 달러로 급증했다고 합니다. 여름 블랙 프라이데이라고 불리는 지난주 행사 기간 동안 미국 온라인 쇼핑 지출액이 예상을 뛰어넘은 241억 달러를 기록했다고 합니다. 온라인 매출은 30.3%가 급증했대요. 아마존 프라임데이 중심으로 월마트, 타겟 등 대형 유통업체들이 대대적인 할인 경쟁을 펼쳤다고 합니다. 특히 아마존은 아시겠지만 이틀하는 거를 4일로 늘리면서 공격적인 마케팅을 펼쳤는데 어쨌든 온라인 매출은 급증했다고 합니다. 다음 소식입니다. JP모건 제이미 다이먼이 줄타기를 타고 있는데 3호 대출이 위험하다고 경고하면서도 그러면서도 베팅을 하고 있다고 합니다. 이거 어떤 얘기인지 한번 살펴볼게요. 월스트리트저널에서 보도된 내용인데요. JP모건의 제이미 다이먼 CEO가 3호 대출 시장이 2008년 금융위기를 연상시킬 만큼 위험하다고도 경고하면서 동시에 JP모건이 이 시장에 500억 달러 투자하며 적극적으로 뛰어들고 있다고 전했습니다. 다이먼은 지난 2월 마이애미 행사에서 프라이빗 크레딧을 금융위기의 레시피로 비유를 하면서 일부 대출자들이 제대로 관리하지 않으면 문제가 발생할 수 있다고 지적했습니다. 그럼에도 이런 경고에도 불구하고 JP모건이 500억 달러 투자한 이유는 단순히 경쟁에서 뒤처지지 않기 위함을 넘어서 시장이 만약에 망가졌을 때 부실 자산을 헐값에 인수해서 이익을 얻으려는 그런 전략적 계획이 있기 때문이라고 하니 그냥 참고하시면 좋을 것 같고요. 어떻게 보면 칼럼성 기사라고 보시면 될 것 같아요. 다음 소식입니다. 월스트리트저널 설문조사에 따르면 미국 경기 침체 위험은 감소하고 고용 성장은 증가했다고 합니다. 월스트리트저널이 설문조사를 했는데 미국 경제학자들이 미국 경제에 대한 단기 전망을 3개월 전보다 소폭 긍정적으로 수정했다고 합니다. 경기 침체 확률은 낮아지고 성장률 전망은 소폭 올랐다고 합니다. 경기 침체 확률은 40에서 33으로 낮아졌고 4분기 GDP 성장률은 0.8에서 1%로 올랐다고 해요. 지난 4월 조사 당시 최고조에 달했던 트럼프 대통령의 관세 폭탄 위협이 일시적으로 유예되면서 시장의 불안감이 다소 진정되고 예상보다 견조한 고용 등 실제 경제지표가 괜찮았기 때문에 이런 결과가 나왔다고 합니다. 전망이 소폭 개선되긴 했는데 경제학자들은 여전히 미국 경제를 비관적으로 보고 있다고 합니다.
관세로 인한 물가 상승 압력이 하반기부터 본격화될 것으로 예상하고 있고 지속적인 무역 정책의 불확실성이 성장에 가장 큰 발목을 잡을 것으로 우려하고 있다고 합니다. 그리고 이 발표의 함정은 트럼프 대통령이 최근에 유럽, 멕시코의 관세를 위협하기 전 7월 3일에서 7월 8일쯤 이루어졌다고 하니 참고하시면 좋을 것 같아요. 다음 소식입니다. 글로벌 국부 펀드들이 중국 기술 붐을 놓칠까봐 투자를 늘리고 있다고 합니다. 인베스코의 설문조사에 따르면 전 세계 27조 달러를 운영하는 국부 펀드들이 장기 미국 국채 비중을 줄이는 대신 중국 첨단 기술 분야의 투자를 점점 늘리고 있다고 합니다. 미중 갈등에도 불구하고 중국 기술 분야를 향후 5년간 핵심 투자처로 본다는 응답이 작년 44%에서 올해 59%로 급증했다고 합니다. 투자들은 중국의 기술 혁신이 제2의 실리콘밸리가 될 수 있다고 보고 이 성장 기회를 놓치는 것에 대한 두려움을 느끼고 있다고 합니다. 다만 과거처럼 무분별하게 투자하는 게 아니래요. 반도체, AI, 전기차, 재생에너지 등 특정 분야에 집중하는 신중한 접근법을 채택하고 있다고 하니 참고하시면 좋을 것 같아요. 다음 소식입니다. 중국이 오늘 무역 혼란을 극복하며 기록적인 수출과 흑자를 달성했다고 합니다. 중국은 2025년 상반기에 약 5,860억 달러에 달하는 기록적인 무역 흑자를 달성했다고 합니다. 이는 대미 수출이 안정되고 다른 지역으로 수출이 크게 늘어난 덕분이라고 합니다. 6월 수출은 전년 동기 대비 5.8% 증가했다고 합니다. 그리고 수입 또한 1.1% 증가했다고 하네요. 대미 수출은 전년 대비 16.1%가 감소했지만 아세안 10개국으로부터 수출이 17%가 급증하면서 이런 감소분을 상쇄했다고 합니다. 근데 중국에서는 이러한 성과에도 불구하고 미래에 대한 우려를 표하고 있다고 합니다. 현재 수출 회복세가 무역 전쟁의 일시적 해빙에 따른 반짝 효과일 수 있다는 분석이 있으니 참고하시면 좋을 것 같아요. 자, 일본 국채금리가 오늘 급등했습니다. 선거를 앞두고 재정 적자에 대한 우려가 크게 악화됐다고 합니다. 7월 20일 일본의 참의원 선거를 앞두고 정치권의 재정 지출 확대 약속에 대한 우려로 일본 장기 국채 수익률이 급등했습니다. 일본 여러 현지 언론 여론조사에서 집권 연합이 과반수를 잃을 가능성이 제기되자 정치인들이 유권자들의 표를 얻기 위해서 추가 재정 지출 감세를 약속하고 있기 때문에 이러한 현상이 나타나고 있다고 합니다. 이로 인해 장기 국채 금리가 급등하며 수익률이 역사적 고점에 근접했다고 하네요. 그래서 이런 것들이 현재 전 세계 국채 시장에 영향을 주고 있으니 거래하시는 분들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 다음 소식입니다. 일본은행이 식품 가격 상승으로 물가 전망을 상향 조정하는 것을 고려하고 있다고 합니다. 일본은행이 예상보다 높은 식품 가격, 특히 쌀가 급등과 유가 상승을 이유로 이달 말에 열리는 회의에서 물가 상승률 전망치를 상향 조정하는 방안을 검토할 것이라고 합니다. 2025년 회계연도 2.2% 물가 전망치를 상향 조정하는 것을 검토할 거라고 하고요. 기준금리 같은 경우는 동결 가능성이 크다고 하네요. 다음 소식입니다. 옵션 트레이더들이 파운드 전망을 비관적으로 전환했다고 합니다. 영국 파운드화가 미국 달러 대비 7일 연속 하락하면서 2023년 7월 이후 가장 긴 약세 흐름을 보이고 있습니다. 옵션 시장 투자자들도 파운드화 추가 하락에 베팅하며 비관론이 커지고 있대요. 그 이유는 영국에서는 계속해서 금리 인하를 적극적으로 시사하고 있지만 미국은 견조한 경제와 물가 때문에 최소 9월까지 금리를 동결할 것으로 보이기 때문이라고 합니다. 그리고 또 트럼프 대통령이 현재 관세 위협을 계속하니까 달러에 대한 선호도가 커지고 있다고 합니다. 다음 소식입니다. 유가가 트럼프의 러시아 관련 성명 주의 속 3주 만에 최고치에 달했습니다. 유가는 러시아에 대한 미국의 추가 제재 발표를 기다린 가운데 상승했습니다. 또한 중국의 6월 원유 수입량이 2023년 8월 이후 최고치를 기록했다는 소식도 유가 상승을 뒷받침하고 있다고 하네요. 다음 소식입니다. 비트코인이 상승 모멘텀 속 12만 달러를 돌파하며 사상 최고가를 경시했습니다. 비트코인이 몇 달간의 정체기를 벗어나 투자들의 낙관론이 다시 커진 결과 사상 처음으로 12만 달러를 돌파하며 신고가를 경시했습니다. 현물 비트코인, 이더리움 ETF를 통한 강력한 기관 수요가 상승세를 이끌고 있다고 합니다. 주말 동안 비트코인 하락에 베팅했던 공매도 포지션이 강제 청산되면서 가격 상승에 더욱 부채질했다고 합니다. 이번 주 미국 의회에서 암호화폐 위크, 크립토 위크에서 주요 암호화폐 법안 토론 및 그리고 투표 관수에 대한 기대감도 반영되고 있다고 합니다. 전문가들은 비트코인이 단순 투기 자산을 넘어서 거시적 해지 수단으로 변모하고 있다고 분석하며 다음 저항선을 12만 5천 달러로 주목하고 있다고 합니다. 다만 일각에서는 이번 랠리가 거시경제 흐름과 무관한 반발성 이벤트일 수 있다는 신중론도 제기되고 있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다. 다음 암호화폐 소식이고요. 비트코인 미결제 약정 420억 달러 1년 만에 최대치, 샤프링크 이더리움 보유량 1위, 프로쉐어즈 리플 선물 ETF가 7월 18일 날 출시하고요.
지난주 금요일에 이더리움에는 2억 달러 순유입, 비트코인은 10억 달러가 순유입됐다고 합니다. 비트코인 10억 달러 유입됐다는 얘기는 기관 얘기겠죠. 그러니까 개별 기업 볼게요. 우선 소네트 바이오 아까 8.8억 달러 규모의 합병을 통해서 사업 방향을 완전히 전환해서 암호화폐 재무 관리에서 탈바꿈할 거라고 합니다. 역합병이에요, 역합병. 이런 흐름들이 요즘 미국에 좀 많이 보여지고 있어요. 역합병이라는 건 상장되어 있는 회사를 사가지고 사업 체제를 변환하는 트론 같은 거죠. 개별 기업 소식 볼게요. 어펌은 BTIG에서 투자 의견 하향해서 중립 의견, 앨범알은 키방크에서 목표가 하향해서 87불, 오토데스크는 8K 공시를 통해서 장기 주주가치 창출을 위한 계획에 대해 자신감을 표명했고요. 보잉은 이번에 에어인디아 사고에서 사고 기기 결함은 아니라는 중간 결과가 나왔어요. 그리고 목표가 상향 소식도 있었고요. 카바는 멜리우스에서 중립 투자 의견, 클리븐 클리프스는 JPM에서 중립 투자 의견, 코어 사이언티픽은 시티즌스에서 투자 의견 하향 소식, 시스코는 매수 투자 의견, 크라우드 스트라이크는 모건 스탠리에서 투자 의견 하향에서 중립 의견, 도미누는 멜리우스에서 중립 투자 의견, 플러런스 에너지는 미주에서 투자 의견 하향에서 중립 의견, 구글은 이번에 윈드서프 CEO와 AI 인재 영입, GE번호번은 CT에서 목표가 상향, 마스터카드는 시포트 글로벌에서 투자 의견 상향에서 매수 의견, 메타는 플레이 AI 인수, 맥도날드는 멜리우스에서 매도 투자 의견, 엔비디아는 엔비디아 대표의 말말말, 엔치노는 베어드에서 투자 의견 상향에서 매수 의견, 네비우스는 골드만삭스에서 매수 의견, 넥스트트래커는 미주에서 투자 의견 하향에서 중립 의견, 페이팔은 시포트 글로벌에서 투자 의견 상향에서 중립 의견, 리비아는 구겐하임에서 투자 의견 하향에서 중립 의견, 노블럭스는 목표가 상향 54불, 시놉시스는 NCS와 합병 승인 소식, 스타벅스는 매도 투자 의견, 솔라엣지는 중립 투자 의견, 사운드하운드는 파이퍼 샌들러에서 투자 의견 하향에서 중립 의견, 테슬라는 일론 머스크가 XAI 투자 여부 주주 투표에 붙일 거라고 밝힌 내용, TSMC는 카더라 뉴스 있었는데 세 번째 팩 공급업체 선정 작업을 시작할 거라는 카더라, 웨스턴 디지털은 목표가 상향 뉴스가 있었습니다. 이번 주 주요 일정을 보면 이번 주 좀 경제 지표가 많아요. 소비자, 생산자 물가 지수가 있고요. 소매 판매, 기대 인플레이션, 베이지북이 있고요. 그래서 이번 주 지표가 되게 타이트하고요. 연준도 있어요. 보우먼, 월러, 바킹, 콜리스, 로건, 헬맥, 쿠글러가 예정되어 있고요. 이번 주부터 실적 발표가 본격적으로 시작됩니다. 은행권, JP모건, 시티, 블랙록 이런 데를 시작으로 TSMC, ASM, 넷플릭스까지. 그래서 이번 주 실적 발표 잘 살펴봐야 되고요. 실적이 좀 잘 나올 거라는 기대가 있어요. 기대가 있기 때문에 그 기대를 채워주는지를 잘 살펴보셔야 될 것 같습니다. 그리고 주총도 예정되어 있으니 주주분들이 참고하시면 좋을 것 같네요. 다시 한번 이번 주 실적 발표 보면 다음같이 예정되어 있으니 한번 캘린더 살펴보시면 좋을 것 같고요. 오늘 주요 일정, 오늘은 경제표가 없고요. 이따가 트럼프 대통령 정도 예정되어 있는 것 같아요. 그리고 가볍게 내일 일정 보면 내일은 엠파이어 스테이트 제조업 지수, 그리고 CPI 상승률, 그리고 존슨 에드북이 있는데 CPI가 매우 중요하겠죠. 내일 CPI 발표 잘 살펴보시면 좋을 것 같고요. 내일 연설은 보우먼, 바이사, 박힌 총재, 콜린스 총재가 예정되어 있으니 어떤 말말말 하는지 잘 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 준비한 브리핑 자료 여기까지고요. 브리핑 자료 못 보신 분들은 유튜브 채팅창 상단에 보면 고정된 고정 링크 또는 느낌표 브리핑하면 해당 자료 보실 수 있으니 한 번씩 보셔도 좋을 것 같네요. 다들 반갑고요. 시청하시면서 아직까지 좋아요 안 누른 분들은 좋아요를, 구독 안 하신 분들은 구독해 주시면 감사드리겠습니다. 잠깐 놓친 속보 좀 써놓을게요. It's a good question. I mean, last earnings season, about 2/3 of companies said we don't know and kind of left guidance unchanged. So I think, that chart is frankly going to really be driven by what companies say. Do they give us more insight into potential impact on revenue and margins, or do they kind of punt again, and do investors sort of tolerate that? So it's a tough one because you just extended the deadline out to August. So most companies are going to say, they just don't know. In my opinion, I don't think Wall Street should tolerate that again. I mean, I think if you're running an S&P 500, 시놉시스는 NCS 인수 마무리가 7월 17일쯤 끝날 것 같다고 하네요. to kind of be punished a bit this quarter, but again, they weren't last quarter. So a little bit of a wait and see. To be fair, I do think tariffs are at this point being treated as a buy the dip opportunity, and I would not expect that really to change at the macro level unless China-U.S. negotiations really break down. Yeah, even some hard-hit sectors. You had Delta come 그리고 CNN 브라질에서 나왔던 내용 보면 브라질이 미국에 관세 30%까지 낮춰달라고 요청했다는 소식이 있었다고 하고요. real resilience among these companies, especially those exposed to the consumer. Is there any reason to believe that would change this quarter?
그리고 더 인포메이션에서 구글 클라우드가 제미나이의 성능과 편의성을 앞세워 AI 스타트업 고객을 빠르게 유치하면서 아마존의 그런 AI 워크로드 영역에 영향을 주고 있다는 얘기가 나오네요. 뭐 그런 소식도 있었던 것 같아요. It's interesting going into the earnings season. Like the earnings bar is actually relatively low. You're at like kind of mid-single-digit EPS growth, which on both quarter-on-quarter and year-on-year. That said, that bar is actually higher than last quarter. So there's a lot of moving parts. 비트마인은 어떤 뉴스가 있을까요? 비트마인. 비트마인 아까 공시나온다고 거래가 중지됐지 않았나? 여기 이번에 이더리움 총 5억 달러 보유하고 있다는 내용만 좀 보여지는 것 같고요. But it's interesting, to your point, you had more companies punting than actually giving any sort of guidance or scenario analysis. 서브로보틱스는 어떤 뉴스 있을까요? 서브로보틱스. 서브로보틱스 현재 주가가 1% 정도 상승해 있는데 국건님 슈퍼챗 7,500원 감사합니다. 우선님 머스크가 4일 투자주주 투표에서 승인되면 정확히 어떻게 흘러가는 건가요? 4일가 상장을 하게 되는 건지 테슬라에 병합된다든지. 아니요, 그냥 아니에요. 투자하는 거요. 감사합니다. 그냥 단순 투자입니다. 단순 투자. 단순 투자를 얘기하고 있는 거고요. 서브로보틱스는 그 합병은 좀 일론 머스크가 아니라고 얘기를 했더라고요. 서브로보틱스는 현재 주가가 1% 정도 상승해 있지만 확인되는 회사 뉴스는 없고요. 실스큐는 왜 하락했을까요? 실스큐는 현재 주가가 약 3%가 하락했는데 유상증자 6천만 달러 유상증자 발표했네요. 22시에 트럼프 발표했을까? 아직 트럼프 대통령 발표 안 했고요. 이따 23시에 스케줄이 있으신데 그때 얘기가 나올지 좀 보면 좋을 것 같아요. 리게티는 어떤 뉴스가 있을까요? 리게티는 현재 주가가 1% 정도 상승을 했고 리게티는 현재 확인된 뉴스가 없습니다. 내부자 주식 매도 신청했던 소식이 회사의 마지막 소식이었던 것 같아요. 아이온큐는 어떤 뉴스가 있었을까요? 아이온큐는 현재 주가가 약 1%가 상승했는데 아이온큐 이번에 CLO 최고 법률 담당자 선임한 소식이 있었네요. 그리고 인사 임명 소식이에요. 간단하게 얘기하면. 그리고 투자 의견은 지난 7월 7일까지 있었고요. 오늘 뭐 별거 없을까요? 뭐 트럼프 대통령이 별다른 얘기를 하지 않는다면 트럼프 대통령이 현재 러시아 관련해서 어떤 발표를 예고하고 있는데 어떤 발표를 하는지 좀 주시하면 좋을 것 같고요. 다나오는 어떤 뉴스가 있어요? 다나오는 현재 주가가 2.3%가 하락했는데 여기는 투자 의견 최근에 상향됐었던 뉴스가 지난 금요일 날 나오고 그 이후 더 나은 뉴스가 없는 것 같아요. 지난주에 투자 의견 상향 소식이 현재 이 회사의 마지막 소식입니다. 오늘도 투자 의견이 있는데 매수 의견의 목표가 240이에요. VZLA 금요일부터 계속 올라오는데 뉴스가 있었을까요? 주가가 4% 상승했고요. 해당 기업은 확인되는 게 잠깐만요. 태모씨님 슈퍼챗 3,000원 감사합니다.
테슬라 악재 다 나갔나요? 스물스물쭈가가 올라오네요. 감사합니다. 감사합니다. 여기는 이번에 추가 배정 옵션 500만 주 전액 소화해서 뭐 공모 규모 확대했다는 얘기만 있었던 것 같은데요. Welcome back. Got a new milestone for Bitcoin today, briefly surpassing $123,000 for the 암은 어떤 뉴스가 있을까요? 암은 현재 주가가 보합세에 있는데 암은 오늘 나온 뉴스는 없어요. 최근에 뭐 대표의 인터뷰도 있고 투자 의견도 있었는데 오늘은 현재 확인되는 게 없는 것 같고요. 암호화폐 논의 언제 하나요? 오늘부터 시작돼요. 오늘부터. 오늘은 그냥 규칙 제정. 회의 때 어떻게 할 건지. 본격적으로 하는 건 내일부터. 템퍼스 AI는요? 템퍼스 AI는 현재 주가 1% 상승해 있고요. 템퍼스 AI는 최근에 캐시우드가 추가 매수했다는 얘기가 마지막으로 더 추가된 게 없네요. 자, 이제 본자 시작합니다, 여러분. 본자 시작해요. That would be a true 180. 우선 아까 브리핑해 주신 오전 5시 내용이 코인하원 의원 투표하는 거예요. 투표는 아니고요. 그냥 법안 토론 규칙을 정하는 겁니다. 야누스님도 어서 오세요. 샤프링크 게이밍은요. 거기 이더리움 추가 매수해서 이더리움 재단보다 보유하고 있는 이더리움이 더 많다고 하네요. 보자 시작하네요. 모두 화이팅입니다. 네, 본자 시작했습니다. 본자 시작했습니다. 네, 본자 시작했습니다. 유나이티드 헬스케어는 어떤 뉴스가 있을까요? 유나헬은 현재 주가가 약 1% 하락해 있는데 해당 기업은 모건 스탠리에서 목표가 하향 소식이 있었어요. 네, 목표가 하향 뉴스가 있었고요. 마이크론은 왜 떨어졌을까요? 마이크론은 두 가지 소식이 있는데 하나는 내부자가 주식을 매도했다는 얘기랑 마이크론이 뉴욕주에서 시설 확장을 앞두고 있는데 관련돼서 그 지역 하수도 시설 책임자가 사임했다는 내용이 있었어요. 뭐 그게 약간의 좀 제동을 건다고 판단하는 건지도 모르겠습니다. 국채금리는 왜 올랐을까요? 국채금리는 뭐 일본 때문에 영향을 받았다는 평가가 있었고요. 뭐 이번 주에 있을 이제 CPI 발표 주시하겠죠, 시장에선. 테슬라는 어떤 뉴스 있었을까요? 테슬라는 뭐 일론 머스크의 발언들이 좀 영향이 있었다라는 평가가 있고요. 뭐 특별한 뉴스는 없어요. 그 정도만 있고 뭐 부정적인 게 있었냐라고 하면 뭐 과거에 플로리다에서 2019년에 있었던 자율주행 사고 관련돼서 재판 얘기 하나 있었던 것 같아요. Positioning heading into it. Really interesting. Lizanne Saunders of Schwab this morning sharing the CFTC positioning data. I'm wondering what your own positioning data is saying about how funds are positioned. She says she's seeing mostly net short, actually closer to max net short positioning seen in 20. 크라우드 스트라이크는 어떤 뉴스 있을까요? 크라우드 스트라이크는 현재 주가가 3% 정도 하락해 있는데 크라우드 스트라이크는 오늘 모건 스탠리에서 투자 의견을 하향한 소식이 있었습니다. 근데 그 외에는 협업 소식도 있었어요. 아마존 클라우드 이런 데랑. 서비스나우는 어떤 뉴스가 있을까요? 서비스나우는 현재 주가가 보합세에 있는데 약보합세. 서비스나우는 지난주 페라리와 협업 소식이 회사의 마지막 소식이었던 것 같아요. 회사 특이 뉴스는. 그 외에는 현재 매수견의 목표가 1085불 투자 의견이 있는 것 같고요.
지니스 법안 투표는 언젠가요? 이번 주에 하는데 오늘은 아니고 오늘은 그냥 이번 주 어떻게 할 건지 그런 걸 정하는 날이고요. 레드캣은 어떤 뉴스가 있을까요? 레드캣은 현재 주가가 1.4%, 1.7% 하락해 있는데 레드캣 오늘 나온 뉴스가 없어요. 옵션 얘기만 좀 있었던 것 같고요. 로빈 에너지는 왜 오른 걸까요? 무슨 뉴스 있을까요? 그럼 감사합니다. RBNE 현재 주가가 10%가 올랐는데요. 여기는 오늘 나온 뉴스가 없습니다. 지난주까지 목요일까지만 뉴스가 있었고 그 뒤 현재 확인된 뉴스가 아무것도 없네요. 서클도 뉴스가 있을까요? 서클은 현재 주가 보합세에 있고 회사 뉴스는 현재 확인되는 게 없습니다. 소넷바이오는 어떤 뉴스 있어요? 소넷바이오는 이번에 역합병한대요. 그래서 암호화폐 재무관리회사로 탈바꿈할 거란 소식이 있었고요. 테러다이는 어떤 뉴스가 있을까요? 테러다이는 현재 주가가 2.4% 하락해 있는데 테러다이는 현재 확인된 뉴스가 없어요. 최근에 패시우드가 추가 매수했던 얘기가 있고 지난주에 이제 주가가 급등하면서 과매수 구간에 잠깐 들어갔다는 얘기가 있었죠. 후원 감사합니다. 엠로빈이요. 엠로빈은 현재 주가가 5% 상승을 했는데 엠로빈은 이번 CT에서 탑픽 유지. 중대 발표는 몇 시인가요? 모르겠어요. 현재 월요일에 할 거라고 예고만 하고 아직 나온 게 없고요. 오라클은요? 오라클은 오늘 주가가 1% 하락해 있는데 오라클은 매수견의 목표가 상향해서 270불 받은 게 있고요. EQT는 어떤 뉴스가 있어요? EQT는 현재 주가가 3%가 상승했는데 EQT 오늘 확인되는 뉴스가 없습니다. 지난주까지 목표가 상향 뉴스가 있었네요. 신보틱은 어떤 뉴스가 있을까요? 신보틱은 현재 주가가 6% 가까이 하락을 했는데 목표가 상향이 있어요. 이런 주가 흐름 대비 목표가 상향 그리고 내부자가 주식을 매도 신청한 거 정도만 좀 확인되는 것 같고 목표가는 29에서 60으로 상향한 소식이었습니다. 러시아 얘기는 아직 없을까요? 네, 아직 대기하고 있고요. 사운드하운드는요? 사운드하운드 오늘 투자 의견이 있었습니다. 현재 주가가 6%나 하락을 했는데 오늘 파이퍼 샌들러가 투자 의견을 하향했고요. 중립으로. 맥도날드는 투자 의견 하향 외에 나온 뉴스가 없을까요? 맥도날드 오늘 주가 1.4% 하락해 있고 네, 투자 의견 하향돼서 매도 의견 받은 게 있고 또 그와 별개로 모건 스탠리에서는 목표가가 상향된 게 있어요. 324에서 326으로. 부정적인 투자 의견이 있는가 하면 반대로 목표가 상향하는 것도 있었습니다. SQNS는 뉴스가 있을까요? SQNS는 현재 주가가 거의 18% 가까이 올랐는데 시퀀스 커뮤니케이션 여기 비트코인 매수했다는 얘기가 지난주에 있었고 그리고 지난주에서 현재까지 사이에 대주주 공시가 있었던 것 같네요. 마이크론의 이슈는 뭘까? 마이크론은 내부자가 주식을 매도했다는 뉴스도 있고 마이크론이 뉴욕에서 확장을 하려고 하는데 그 확장을 앞두고 지역 하수도 시설 책임자가 사임했대요. 이 얘기는 어떻게 해석이 될 수 있냐면 마이크론의 확장을 앞두고 이 지역 하수도 시설의 책임자가 사임을 하게 되게 되면 그들의 확장하는 시기에 약간의 제동이 걸릴 수 있다는 얘기로 풀이가 될 수가 있어요. 이해관계 때문에. 제보는 어떤 뉴스가 있을까요? 제보는 현재 주가가 1.3% 정도 하락해 있는데 제보는 내부자가 주식 매도 신청했던 것들을 제외하면
기타 더 보여지는 뉴스는 없고요. TMC는 어떤 뉴스가 있을까요? TMC는 현재 주가가 1.4%, 1.5% 하락했는데 회사 뉴스 기반의 어떤 건 아닌 것 같아요. 뉴스는 확인되는 게 없고요. 투자 의견은 6월 25일까지 있었네요. 페러제로는 어떤 뉴스가 있을까요? 페러제로는 현재 주가가 고압세에 있는데 페러제로는 대표 변경 소식이 있었습니다. 마벨테크는 어떤 뉴스가 있을까요? 마벨테크는 현재 주가가 2% 하락을 했는데요. 그런 주가 하락 대비 회사 뉴스는 따로 나온 게 없어요. 투자 의견 되려 매수견의 목표가 95, 매수견의 목표가 81 두 개가 확인되는 것 같고요. 오션팔은 어떤 뉴스가 있을까요? 오션팔은 현재 주가가 거의 50% 가까이 올랐는데 해당 기업은 지난 금요일 그래서 현재 사이까지 그냥 대주주 공시들만 좀 있었던 것 같아요. 따로 보이는 어떤 무언가는 없습니다. 프록터갬블은 어떤 뉴스가 있을까요? 프록터갬블은 현재 주가가 1.2% 하락을 했는데요. 프록터갬블은 오늘 투자 의견 하향 소식이 있었던 것 같아요. 에버코어에서 투자 의견을 하향했네요. 트럼프가 러시아군에서 중대 발표를 한다고 들었는데 맞을까요? 맞아요. 지난주에 그런 얘기를 했고요. 실제로 오늘 발표를 할지 안 할지는 모르겠으나 예고는 되고 있습니다. 빅베어 AI는요? 빅베어 AI는 회사 뉴스 자체만 보면 지난 7월 1일 이후 현재까지 업데이트된 소식은 없는 것 같고요. 오늘 그래도 투자 의견이 하나 있었던 것 같은데 투자 의견은 중립 의견의 투자 의견이었습니다. 템퍼스 AI도 뉴스 있을까요? 템퍼스 AI는 현재 주가가 2.8% 거의 3% 정도 올라와 있는데요. 오늘 나온 뉴스는 없어요. 마지막 소식이 캐시우드가 추가 매수했다는 얘기가 있었죠. 엠로비는 왜 올랐어요? CT에서 투자 의견? TPR은 어떤 뉴스 있었을까요? TPR은 현재 주가가 1.3% 상승. TPR은 지난주에 매수견 목표가 105불 나왔던 게 이 회사의 마지막 소식이네요. 반도체 지수가 빠지는 게 금리 인하 발언 영향일까요? 금리 인하와 반도체 지수 빠지는 거랑은 상관이 없어요. 그냥 단순히 현재 사실 장이 열린 지 얼마 안 돼서 순환매 현상이 또 일어난다라고 얘기하기는 어렵지만 최근에 7월 들어서 이 시장의 가장 큰 특징은 순환매가 일어나고 있다는 거예요. 지난 상반기 때 되게 성과가 좋았던 종목들이 좀 부진하고 좀 부진했던 종목들이 좀 긍정적으로 퍼포먼스를 보여주고 있는 게 이번 7월의 장 특성이고요. 현재는 그런 상황인지 모르겠으나 현재 상승과 하락하는 종목 수 한 10분 정도밖에 안 됐지만 살펴보면 하락과 상승하는 종목이 비슷해요. 250대 250이고 나스닥 같은 경우는 50대 50이네요. 딱 50대 50이에요. 신제는 어떤 뉴스가 있을까요? 신제는 현재 주가 3% 하락했고요. 해당 기업은 최근에 엔비디아 EU 유상증자 발표가 있었고 그리고 더 나온 소식이 없어요. 테슬라는 어떤 뉴스가 있었을까요? 테슬라는 일론 머스크가 XAI 관련해서 얘기했던 내용 외에는 특별한 뉴스가 있다면 재판 소식? 2017년에 테슬라 2019년 오토파일럿 사망 사고 관련돼서 배심원 재판 이어진다는 얘기가 있었죠. 크라우드 스트라이크는 어떤 뉴스 있어요? 크라우드 스트라이크 오늘 투자 의견 하향 소식이 있었어요. 그게 현재 주가 압박 요인인 것 같고 그런 와중에 오늘 협업 소식도 있었어요. 부정적인 거는 모건 스탠스 투자 의견 하향,
긍정적인 건 뭐 AWS 리사일런스 이런 데와 협업 소식이 있었습니다. XYZ는 어떤 뉴스 있었을까요? XYZ는 현재 주가가 5% 상승해 있는데 해당 기업은 회사 자체 뉴스는 Next up, we have the personal styling company Stitch Fix that gets an upgrade at William Blair. That's all thanks 오늘 나온 뉴스가 없어요. 지난주에 이제 JP모건 관련돼서 카더라 뉴스가 나오면서 좀 영향을 받았던 걸로 알고 있고 핀테크 전체가 오늘은 매수 견해 목표가 75, 85 나온 게 있습니다. 서클 콰이어트 피리어드는 언제 끝나나요? 콰이어트 피리어드면 보통 40일 아닌가? 상장 언제 했죠? TVG에는 어떤 뉴스가 있을까요? TVG에는 현재 주가가 2.5% 상승을 했는데 해당 기업은 integrate more and more to the broader ventures that Elon Musk has going on, that AI will be a bigger part of the story. But I think when this initially happened, the shareholders wouldn't expect that would also give them exposure to a large social media company. How is the story more complicated now? Yeah, it's a messy one, Shanali. I mean, this is a company. 태보젠이 그 태보젠 AI라는 게 있는데 그거를 마소 데이터 브릭이랑 협력해서 알파 버전을 성공적으로 구축했다라고 얘기한 것 같아요. 태보젠의 AI 부분이 이번에 마소와 데이터 브릭과 협력해서 프레딕트 T셀 모델 알파 버전을 성공적으로 구축했다라는 소식이 있었습니다. 태보젠은 우펙시는 어떤 뉴스가 있을까요? 우펙시는 현재 주가가 12% 상승했는데요. 해당 기업은 오늘 나온 뉴스는 없고 지난주에 이제 여기도 암호화폐 비축하나 보네요. 여긴 솔라나 비축 얘기가 있었던 것 같은데 그 소식이 지난 금요일에 나오고 더 추가된 게 없는 것 같아요. 인투이티브 머신은 뉴스 있을까요? 인투이티브 머신 현재 주가 보합세에 있고요. 인투이티브 머신은 나온 뉴스가 없네요. 지난주에 뭐 거래 중 거래 특이 사항은 옵션 거래가 좀 있었던 것 같고요. 그 외에 투자 의견이 있나 좀 보겠습니다. 자, 여러분 시청하시면서 아직까지 엄지손가락 위로 되어 있는 좋아요를 안 눌렀다면 좋아요를 구독 한 번씩 부탁드리고요. 인투이티브 머신은 확인되는 게 없습니다. 투자 의견도 없네요. 구글은 왜 빠졌을까요? 구글은 현재 주가가 보합세에 있는데 구글이 이번에 회사 인수 소식 정도가 있었는데 구글은 이번에 회사 인수 소식 외에는 따로 더 보이는 게 있진 않았습니다. 회사 인수는 아니고 어떤 회사의 이제 주요 인사, 핵심 인력들, 기술들을 이번에 인수했죠. 고릴라 테크놀로지는요. 고릴라 테크놀로지는 현재 주가가 약 1% 가까이 하락을 했는데 이 회사는 회사 업데이트 그 사업 현황에 대해서 이번에 공개한 게 있는 것 같아요. 반도체는 왜 이럴까요? 현재 반도체가 하락하는 이유는 그냥 단순 순환매일 수도 있을 것 같은데 잠깐만요. 산업악재가 있나 한번 볼게요. 산업악재가 있지는 않아요. 아이렌은 어떤 뉴스가 있었을까요? 아이렌은 현재 주가 13%나 올랐는데요. 여기는 암호화폐 가격 상승이 영향이 있었을 거예요. 따로 회사 뉴스는 없고요. 마이크론은 어떤 뉴스 있을까? 마이크론은 뭐 내부자 주식 매도 그리고 뉴욕주에서 확장하는 데 약간의 제동이 있을 수 있는 소식 정도가 있었던 것 같아요. AMD는 왜 빠질까요? 지금 현재 산업 자체가 좀 영향을 받는 것 같은데 섹터가 AMD 자체 소식은 따로 보이는 게 없거든요. 투자 의견 있나 좀 볼게요. 투자 의견은 매수 기준의 목표가 120, 151, 130 있네요. 팔런티어는 무슨 일이 있을까요? 팔런티어는 현재 주가
8%, 거의 2% 가까이 상승했는데요. And I think, some Tesla investors absolutely see that as, as these other companies are generating, higher and higher, valuation. 팔런티어는 주말 사이 체코 중앙은행이, 그러니까 사실 지난주에 나왔던 얘기인데 그게 재탕 보도된 게 있더라고요. 체코 중앙은행이 팔런티어 주식 4.9만 줄 추가 매수했다는 내용. 라이엇 플랫폼은 어떤 뉴스가 있었을까요? 라이엇 플랫폼은 현재 주가가 8% 상승했는데요. 해당 기업은 투자 의견만 있고요. 매수기의 목표 19불. 암호화폐 가격 상승 때문에 영향이 좀 있죠. 유니티는 어떤 뉴스가 있을까요? 유니티는 현재 주가가 3.5% 상승했고요. 지난주에는 협업 소식이 좀 있었죠. 오늘은 내부자 주식 매도 신청했던 소식들 외에는 회사 뉴스가 없어요. 투자 의견은 매수기의 목표가 28불이 있었네요. 투자 의견은 매수기의 목표가 28불이 있었습니다. 로켓랩은요. 로켓랩은 현재 주가가 2.4%가 상승했는데요. 로켓랩은 오늘 CT에서 목표가 상향 33에서 50으로 상향 조정했고요. UMAC는 유상증자했나요? 했네요. 4,800만 달러치 했어요. 22시에 발표했네요. 4,850만 달러. 4,850만 달러 유상증자. Get your fixed income fix. Watch Bloomberg Real Yield every Friday at 12 p.m. Eastern right here on Bloomberg. Context change. 질문 주셔서 감사합니다. 요거는 놓치고 있었는데. 이노데이터는 어떤 뉴스 있을까요? 이노데이터. 해당 기업 0.7%가 하락해 있고요. 따로 확인되는 어떤 뉴스는 없네요. 이노데이터는. 레드캣 어떤 뉴스 있을까요? 레드캣은 현재 주가 7%가 상승했고요. 해당 기업은 나온 뉴스가 없어요. 최근에 레드캣은 미 국방장관이 서명한 내용 때문에 주가가 지난주에 상승했었던 걸로 알고 있는데, 네, 드론 때문에. 그 외에 더 나은 게 없었고요. Surfair Mobility는요, SRFM. Surfair Mobility 확인되는 뉴스가 없어요. 지난주에 Surfair Mobility가 급등하고 그 주에 그 지속 가능한 보고서 그거 나왔던 게 거의 마지막 소식이었던 것 같아요. 팔런티어는 왜 오를까요? 왜 오르는지 정확하지는 않고요. 체코 중앙은행이 추가 매수했다는 얘기가 있었습니다. 오라클은 왜 며칠째 하락한 걸까요? 그냥 순환매일 수도 있어요. 최근 1분기 때 또는 최근에 되게 주가 흐름이 좋았던 회사들이 요즘 좀 부진한 게 있긴 한데 사실 어떤 악재가 있어서는 아닌 걸로 알고 있습니다. 어플라이 디지털은 어떤 뉴스가 있을까요? 어플라이 디지털은 현재 주가가 5% 상승해 있는데 해당 기업은 오늘 실적 발표 일정 나온 게 있고요. 실적 발표는 7월 30일 날 나온대요.
그 실적 발표 일정을 공개한 거를 제외하면 투자 의견이 있어요. 매수기의 목표가 18불. 아이렌은 왜 올랐을까요? 암호화폐 관련된 기업들이 암호화폐 신고가를 찍으면서 영향을 받고 있는 부분들이 있는 걸로 알고 있고요. 미국채는 왜 이럴까요? 미국채가 되게 변동이 심하죠. 외부 요인 때문에 영향을 받고 있는 부분들도 있는데 오늘 현재 시작하면서 잠깐만요. 기사 나온 거 하나만 좀 읽어볼게요. But if you look at some of these individual brands, some are doing better than others. So you've got something like a Tylenol still, doing well. You've got something like Band-Aid that they're actually, innovating on making better Band-Aids, but then you How do you improve a Band-Aid? Pretty that's classic. Talk to the Kenvue people and they'll go on and on about how they've been improving the Band-Aids and it seems to actually be working. But look at a company or a brand like Neutrogena, which is one of Kenvue's brands. They've completely lost the market there as other skincare products go in and take all of that market share from them inside the, CVS, Walgreens, pharmacies. So, there is work to be done there and, the activists have been in there. They seem to have a plan and they seem to be executing it. It's interesting. To your point on performance, Kenvue slumping along since spinning off, but relatively flat. Kraft Heinz, on the other hand, has had a very tough 3 years. It's down almost 30%. It's down about 10% this year alone. What would spinning off certain businesses? They want to spin off a large part of the grocery business we've reported, for example. How would that help them? Yeah, with Kraft Heinz, you've got a bunch of businesses that, are going against the grain in terms of the trends. So you're looking at things like with food dyes and things like that. People are trying to get healthier. They're trying to get stuff that have less additives, less chemicals, that kind of thing. And so that's sort of where Kraft is looking at now. Shelley, we thank you so much for joining us. 따로 현재 보여지는 게 없습니다. That is Bloomberg's Shelley Banjo, and of course, a lot going on in terms of deals, M&A, activism, and changes at the very top. 옵션 얘기 외에는 따로 보이는 게 없는 것 같아요, 지금은. Because it's a really busy week. We're going to get the latest inflation print, CPI data tomorrow, plus big bank earnings kicking off. 애플은 어떤 뉴스 있었을까요? 애플이 현재 주가가 1%나 하락을 했는데 1.4%. Bank earnings continue Wednesday with Goldman and Morgan Stanley and Bank of America. On Thursday, we get more economic data with U.S. retail sales, and we also get a read on the media industry when we get earnings from Netflix. And Danny, have you been watching Netflix? Because there's a lot of great content. 애플은 투자 의견이 있었는데 그 투자 의견이 좀 비관적인가 봐요. 잠깐만요, 좀 읽고 있는데. But then we get letters sent to countries about tariffs, and that kind of ruins our viewing. But that's okay. Hopefully, we'll get to that at some point. Generally, quick check on stocks. Here's a good reason why you maybe should just be watching. 애플이 AI 전략 부진 이런 것들 때문에 현재 투자자들의 불만이 고조되고 있다라는 내용의 소식이 있었고, 뭐 시티, 웨드부시, 라이쉐드 파트너스 이런 데서 좀 일관적인 의견들이 나온 것 같은데, 시티에서는 뭐 2014년 이후 대형 M&A가 없었다. AI 전문 기업 지분을 투자해야 된다. 웨드부시도 퍼플렉시티에 300억 달러 사도 푼돈이다. 그리고 라이트쉐드는 대표 바꿔야 된다. 뭐 이런 얘기를 하고 있나 봐요. 관련돼서 사실 이 얘기가 지난주에 좀 몰아나왔던 건데 그 종합한 기사 하나 정도만 좀 보이는 것 같아요. 레드캣은 왜 오르는 걸까요? 레드캣이 오르는 이유는 뭐 산업적으로 호재라고 하면 지난주 금요일날 국방장관이 드론 관련된 행정명에 서명했던 소식이 있었고요. 그거 외에는 사실 더 나왔던 게 없었습니다. AVAV는 어떤 뉴스 있을까요? 에어로바이러먼트 또 반대로 주가가 하락했네요. 해당 기업도 지난주에 같은 이유로 주가가 상승했었던 걸로 알고 있었는데 오늘은 따로 뉴스 없이 주가가 4% 정도 하락해 있는 것 같고요. 투자 의견은 매수기의 목표가 285불이 있었습니다. 마벨테크는 어떤 뉴스가 있을까요? 마벨테크는 현재 주가가 2.5% 하락을 했는데 회사에서 나온 직접적인 공시 뉴스는 없는 것 같고요.
뭐 산업 리포트는 좀 있는 것 같아요. 그리고 투자 의견이 하나 있는데 투자 의견은 매수견의 목표가 95, 81이 있습니다. 테슬라는 왜 어떤 이유 때문에 올랐나요? 비트코인이 왜 계속 올랐나요? 호재가 있나요? 비트코인은 호재를 기다리고 있는 거죠. 이번 주에 사실 기관 자금이 좀 많이 유입된 게 있어요. 첫 번째로는 기관에서 자금이 유입된 게 가격 상승의 큰 원인이었고, 두 번째는 이번 주 하원에서 논의할 암호화폐 법안 관련된 내용과 해서 기대감이 좀 있는 걸로 알고 있고요. 오클로는 어떤 뉴스가 있었을까요? 오클로는 현재 주가가 1% 정도 상승했는데, 오클로는 지난주에 투자 의견 이후 더 나은 소식이 없습니다. 그때는 중립 의견의 투자 의견이었어요. 서클은 소식이 있을까요? 회사 공시는 없었고요. 현재 주가는 2% 올랐는데 지난주 투자 의견 나왔던 게 해당 회사의 마지막 소식이었던 것 같고요. 이번 주에 이제 하원 관련돼서 회의가 스테이블 코인 법안부터 좀 다양한 게 예정되어 있다 보니 그런 게 영향을 주는지도 모르겠네요. 이번 주 주간에 좀 다 열리거든요. CEG는 어떤 뉴스가 있을까요? 그리고 트럼프는 언제 중대 발표를 할까요? 알 수 없어요. 트럼프 대통령이 오늘 예고를 하고 있는 걸 소셜미디어에 올릴지 아니면 이따 나토 사무총장과 회동 때 얘기를 할지 아직 잘 모르겠어요. 그리고 컨스텔레이션 에너지 질문 주셨는데요. 주가 1% 하락했는데 투자 의견은 매수견의 목표가 376불 나온 거 하나 확인되는 것 같습니다. 그리고 프로미스는 어떤 뉴스가 있을까요? 프로미스 현재 주가가 195%가 올랐는데 And I'm Danny Berger. Matt Miller and Katie Greifeld are off today, and maybe it's a good day to be optionally, despite everything we got over the weekend, despite event risk from trade conferences. 여기는 오늘 투자 의견 나온 거밖에 없네요. 매수견의 목표가 4불. 마이크로는 이유 없이 빠지는 걸까요? 뉴스가 있다면 내부자 주식 매도랑 뉴욕시에서 확장하려는 계획을 갖고 있는데 그 확장하려는 계획이 약간의 제동 걸렸다라는 내용의 소식이 있었던 것 같아요. 프로토갬블은 뉴스가 있을까요? 프로토갬블은 투자 의견이 있었던 것 같습니다. 현재 주가가 1.4% 정도 하락해 있는데 에버코어라는 데에서 투자 의견을 하향한 것 같고요. 파월 의장 사임하기로 했나요? 그렇게 약간 좀 트럼프 행정부에서 정확히 얘기하면 연방주택 거기 의장이 어그로를 끌긴 했는데 아직까지 공식적으로 나온 내용은 없어요. 오라클은 뉴스 있을까요? 오라클은 현재 주가가 2% 정도 하락을 했는데요. 해당 기업은 주가는 좀 부진하지만 사실 오늘 목표가 상향 뉴스가 좀 있어요. 에버코에서 목표가를 215에서 270으로 올렸습니다. 매수견에. 로빈후드는 뉴스가 없었을까요? 로빈후드 뉴스 있었죠. 여기도 오늘 투자 의견이 있었던 것 같고요. 주가는 현재 2% 정도 상승을 했는데 투자 의견은 70%에서 125불로 상향이 된 것 같습니다. 목표가가. 그리고 코어이브 질문 주셨는데요. 코어이브는 현재 주가가 6% 상승했고요. 해당 기업은 중립 의견의 투자 의견, 그러니까 투자 의견 하향돼서 중립 의견 받은 거와 그리고 이제 텍사스에 확장하는 거 관련돼서 기사 나온 게 있었습니다. 애플 오늘의 뉴스가 있나요? 애플이 현재 주가가 1.6% 하락한 가운데 AI 관련돼서 좀 부족하다는 내용의 좀 기사가 있는 것 같아요. 네, 그리고 팀 쿡이 사임 안 한다는 얘기도 있고 그런 내용들만 있는 것 같은데요. 뉴스케일 파워는 어떤 뉴스가 없나요? 뉴스케일은 현재 주가가 4% 정도 상승했는데 해당 기업은 Nancy, the other theme it highlights is something that you argue and have been arguing, that retail
retail money is the smart money. And I think that is perfect because if you tried to fight the dip buying that retail did at the start of April, you would have been punished. 따로 뉴스가 있지는 않습니다. What we're witnessing in this market 팔런티언 왜 올랐을까요? 체코 중앙에서 매입했다는 뉴스가 재탕 보도된 게 있는데 그게 아마 지난주일 거예요. 그래도 금요일날 그 소식 정도가 있었고요. 램리서치는 왜 이럴까요? 램리서치가 주가가 2%가 하락했는데 목표가 상향 뉴스가 있어요. 그 외에는 따로 뭐가 없고요. 관세 때문에 영향을 받을 수 있나요 하면 관세 때문에 영향을 받을 수 있어요. 트럼프 대통령의 관세 위협이 시장에 부담을 주는 요인이 분명히 존재하니까요. 지금 폭등의 기준이 몇 프로예요? 폭등의 기준은 사실 사람마다 다른데 실제 저희가 이제 보는 차트상 0.1% 올랐는데 폭등이라고 하시는 분들도 있어요. 근데 이제 그런 분들은 같은 차트를 보고 있는 게 아니라 이 세계 차트? 우리와 같은 공간에 있지만 차트는 이 세계 공간에 있는 다른 차트를 보시는 것 같더라고요. 종종 그런 분들이 있는데 채팅창에 그런 얘기에 그렇게 현혹 안 되셔도 좋을 것 같고요. 메타는 어떤 뉴스가 있을까요? 메타는 플레이 AI라는 회사를 이번에 인수했대요. 정확히는 회사를 인수한 게 아니고 요즘 이제 미국에서 M&A 트렌드가 회사를 전체를 인수하는 게 아니고, 그러니까 빅테크가 회사를 인수하는 방법이 회사를 전체를 인수하는 게 아니고 핵심 인원과 핵심 기술을 인수하는 방식으로 인수를 하고 있더라고요. 메타가 이번에 플레이 AI 또 핵심 인원들 그리고 또 기술을 인수했다는 소식이 있었습니다. 트럼프 방송은 언제 하나요? 트럼프 대통령 23시에 우선 예정이 되어 있는데 방송은 아니고 회동한다고만 알려져 있는데 아시겠지만 그러고 또 나올 수 있는 게 트럼프 대통령이죠. 아직은 잡힌 게 없어요. 나온다면 알려드리도록 하겠습니다. 비트마인은 어떤 뉴스가 있었을까요? 비트마인은요. 이더리움을 추가 매수했나 봐요. 그래서 현재 이더리움을 약 5억 달러치 보유하고 있는 것 같은데요. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 업스타트는요. 오늘 투자 의견 때문에 영향을 받고 있습니다. 현재 주가가 4.3% 하락했는데요. 골드만삭스가 매도 투자 의견에 목표가 71불을 준 것 같아요. 지니어스 법안 하원에서 투표 언제 하나요? 내일부터로 알고 있고요. 프로키드는요. 거기는 오늘 목표가 상향? 잠깐만 주가가 하락했네. 목표가 아까 상향 소식이 있었는데 지금 다시 보면 목표가 상향만 있어요. 구겐하임에서 목표가를 6불에서 7불로 상향을 했고 현재 주가 하락에는 아직 어떤 뉴스는 확인이 안 돼요. 공시 자료라도 있으면 좀 보고 말씀을 드릴 텐데 공시 자료가 확인이 안 되네요. 잠깐만요. 더블 체크. 네, 잘 모르겠어요. 목표가 상향 뉴스 외에는 따로 보여지는 뉴스가 없었습니다. 트럼프 중대 발표는 방송으로 안 하나요? 알 수 없죠. 소셜미디어로 할 수도 있고 아닐 수도 있고요. 갭은 어떤 뉴스 있을까요? 갭은 현재 주가가 약 4% 하락을 했는데 해당 기업은 Nancy, before we let you go, I want to ask you about the mounting pressure that the administration is putting on Federal Reserve Chair Jerome Powell. What do you make of the latest pressure and any 매수 의견의 목표가 32불의 투자 의견 정도가 있어요. 네, 그 정도만 보이는데요. 프로토 캠블은 뉴스 있었어요. 거기 투자 의견 하향이에요. 어디였냐면 에버코어. 중립 의견으로 투자 의견을 하향했더라고요. 엠로비는 어떤 뉴스가 있을까요? 엠로비는 현재 주가가 5% 상승했는데 시티에서 탑픽으로 유지하겠다라는 소식이 있었습니다. 어보브는 공시 나온 게 있었을까요? 거기는 좀 재미있었던 게 지난주에 좀 주가가 변동이 있었던 게 월요일날 이제 합병 공시가 있었었는데 그게 좀 뒤늦게 반응하면서 주가가 상승했었던 걸로 알고 있고요. 오늘 주가 하락은 왜인지는 모르겠어요.
Mexico, Canada, and China supply more than 60% of everything the U.S. buys from abroad. And with this latest round of threats, if these hold, all of those imports will be facing 30% tariffs at a minimum starting in August. Again, if these hold. 컨스테이션 브랜드는 왜 떨어졌을까요? 거기는 오늘 이번 주 주총이고요. 현재 주가는 소폭이 아니네요. 4%나 하락해 있는데 Indeed, he is no longer the Fed chair. There's no indication, of course, that that would happen. But if he was no longer in the position, what changes for you, and what would you do? 잠깐만요. I think the market will discount that ahead of time. So you've started to see a little bit of the 10-year yield coming in somewhat, although it is bouncing around. But it is surprising. 내일 주총 잡혀 있는 거 외엔 따로 보이는 게 없습니다. I think what we've done in our portfolio is as rates hover around this level, the 10-year I'm specifically referring to. 사운드하운드는 나쁜 소식이 있을까요? 네, 거기는 오늘 투자 의견이 좀 안 좋았던 걸로 알고 있어요. 주가가 약 4.5% 하락했는데 8%였나? 맞네요. 밸류에이션 우려로 투자 의견을 하향했더라고요. EDHL은 왜 떨어졌을까요? EDHL 여기 왜 주가가 80% 가까이 떨어졌죠? 여기 홍콩 회사인데 주가가 좀 많이 하락한 것 대비 공시 자체는 확인이 안 돼요. 프라임 메디슨 왜 이래요? 홍콩이나 뭐 몇몇 해외 회사들이 공시가 좀 안 나오는 경우가 있어요. 아니면 제가 확인이 안 되거나. 그리고 프라임 메디슨은 현재 주가 5% 상승을 했는데 해당 기업은 오늘 따로 뉴스가 있지는 않고요. 투자 의견이 있나 좀 확인을 해야 될 것 같은데요. 투자 의견은 7월 7일까지 있었어요. 매수 의견. 우선인 트럼프 발표로 달러 영향은 어떤 것이 있을까? 사실 달러는 뭐 기관들에서는 쇼치고 있는 게 좀 있어요. 약세에 대한 베팅. 왜냐하면 결과적으로 내년까지 금리가 인하될 거라고 보는 부분이 있으니까. 근데 그런 와중에도 요즘 좀 결과적 투자의 처가 없어서 미국 돌아올 수 있다. 이런 내용들이 또 달러 상승의 요인이라는 얘기들도 있고 좀 다양한 것 같습니다. 네비우스는 뉴스 있었어요. 네비우스는 오늘 투자 의견 소식 때문에 주가 좀 급등한 걸로 알고 있고요. 현재 주가 11% 올라와 있는데 오늘 골드만삭스가 매수 의견의 목표가 68불 준 걸로 알고 있습니다. HLF는 어떤 뉴스 있을까요? HLF 현재 주가가 8% 하락을 했는데 여기는 지난주 이후 나온 뉴스가 없네요. 이쪽이 좀 부진한 건가? 섹터가 좀 부진한 게 있는 것 같은데 전체적으로 그런 것 같지는 또 않네요. Very interesting take. Autodesk up 4% after it said it's no longer pursuing the acquisition of PTC. 블랙스카이는 어떤 뉴스 있을까요? 블랙스카이는 현재 주가가 11% 상승했는데 Autodesk tumbled 10% just in a matter of a few weeks. So clearly investors are viewing this as a good development. A type of the two companies would have ranked into one of the biggest. 매수 의견의 목표가 28불 나온 투자 의견 하나 확인되는 것 같습니다. 회사 공시는 따로 안 보이고요. 애플은 어떤 뉴스 있을까요? 애플은 뭐 최근에 있었던 투자 의견들이 좀 밀집해서 얘기 나온 게 있었고 그 와중에 오늘 중립 의견의 투자 의견도 있었던 것 같습니다. 힘스는 뉴스 있을까요? 힘스는 회사 자체적으로 가장 컸던 뉴스는 최근에 캐나다 진출 소식이었고요. 오늘은 현재 주가가 2.8% 올랐는데 그 소식이 더 나온 거는 지난주에 있었던 평가 뉴스가 한 번 더 재탕된 게 있어요. 모건스탠리에서 목표가를 향하면서 여기 앱 다운로드 수 좀 줄어들었다라고 했던 내용이 있었는데 그게 재탕된 게 있었던 것 같고요. 포티브는요. 포티브는 현재 주가가 1.4% 하락을 했는데 해당 기업은 확인된 뉴스가 없어요. 지난주까지 투자 의견이 있었고 지난주에 투자 의견은 매수 의견의 목표가 64.03이었습니다. 옥시덴탈은 어떤 뉴스가 있었을까요? 옥시는 현재 주가가 2.6% 하락을 했는데
유가가 지금 하락하고 있는 게 영향을 준 건지 MK님 슈퍼챗 2,000원 감사합니다. 아니면 회사 자체적으로 나온 보고서가 있는데 그게 영향을 준 것도 있을 것 같아요. 안녕하세요. 감사합니다. 사운드하운드는 오늘 투자 의견 하향된 소식이 주가를 좀 압박하고 있는 걸로 알고 있습니다. 뉴스케일은 급등하는데 뉴스가 있었을까요? 뉴스케일이 사실 최근에 어떤 뉴스 주도하에 움직였던 것 같지는 않아요. 오늘도 어떤 뉴스가 확인되지는 않고요. 현재 주가는 5% 정도 상승해 있네요. 그 다음에 애플 얘기하셨는데 애플은 지난주에 있었던 되게 좀 비관적인 투자 의견들을 모아서 기사가 하나 블룸버그에서 나온 게 있고 그거 외에는 더 보이는 게 있지는 않은 것 같아요. 멕시코 때문에 영향받는데요, 여러분. 애플은 멕시코. 트럼프 대통령이 또 관세 위협한 게 좀 우려감이 있나 봐요. 왜냐하면 최종 조립을 멕시코에서 하는 것도 있나 본데요. 전체 매체는 아니고 일부 매체에서는 좀 그렇게 얘기를 하는 것 같습니다. 멕시코에서 아이폰, 맥북, 에어팟 이런 것들이 멕시코에서 조립이 되는데 관세를 부과하면 제조 비용이 상승할 수 있다. 이런 내용의 기사도 하나 있어요. 전체 매체는 아니고 일부 매체에서 이런 내용이 좀 있었던 것 같고요. 그게 현재 이유인지는 정확하지 않아요. 왜냐하면 멕시코에 공장이 있는 데가 다 영향을 받고 있는 게 아니라서. 안녕하세요. 감사합니다. 프로토캠플 오늘 주가가 1.7% 하락했는데 에버코어라는 곳이요. 투자 의견을 하향했어요. 온라인 매출, 온라인 판매 관련돼서 우려를 표명하면서 투자 의견을 하향했습니다. 그리고 다시 서클은 현재 주가 1.5% 상승했는데요. 회사 뉴스는 없어요. 이번 주에 이제 지니어스 법안 이런 것들 좀 시장에서 기다리고 있는 걸로 알고 있고요. 썰페어 모빌리티는요. 여기는 잘 모르겠어요. 최근에 계속해서 좀 주가 변동이 되게 크게 있기는 한데 뉴스 자체는 확인이 안 되더라고요. 러시아 중대 발표는 언제 하나요? 완전 랜덤 게임? 트럼프 대통령이 얘기를 한 내용인데 아시겠지만 트럼프 대통령은 되게 랜덤하게 그러니까 발표를 할 수가 있기 때문에 오늘 중에 나올 수도 있고 안 나올 수도 있어요. 하지만 어쨌든 시장에서 주시를 하고 있는 것 같고요. 블랙스카이는 어떤 뉴스가 있을까요? 하셨는데 블랙스카이는 현재 주가가 9% 상승했는데 매수 의견의 투자 의견 하나 있었던 것 같습니다. 매수 의견의 목표가 28불 소식이 있었고 오선님 이제 미국 국가별 관세 리스트가 거의 다 나왔나요? 아니요. 아직 다 안 나왔어요. 아직 안 나왔고 거의 주요 교역국 대상으로만 좀 나온 것 같아요. 주요 교역국 아닌데도 많이 나왔지만 페이팔은요. 페이팔은 오늘 주가 3%가 상승했고요. 3.6%. 페이팔은 오늘 투자 의견 상향 소식이 있었습니다. 후원 감사합니다. 감사합니다. 기관들이 리플을 구매할 수 있냐라고 하면 현재 기관들은 ETF로 구매하고 있지 않나요? 네. 리플은 ETF가 아직 안 나왔고요. 선물 ETF 제외하고. 근데 그런 건 있어요. 비축 상장사에서 재무적으로 비축하겠다라고 하면서 회사 구조를 바꿔서 리플을 비축하겠다라는 것도 있을 거예요. 실제로 지금 하이프, 이더리움, 리플, 비트코인 등등등 솔라나까지 되게 다양한 트론도 있고 많은 코인들을 재무 전략으로 채택하고 있는 기업들이 있어요. 아이온큐는요? 아이온큐는 오늘 CLO라고 해서 최고 법률 담당자 선임 뉴스가 있었습니다.
아이렌은 어떤 뉴스가 있을까요? 아이렌은요, 주가 11% 올랐는데 사실 이 회사 요즘 어떤 뉴스가 크게 주도하고 있지는 않아요. 그냥 오늘 암호화폐 가격이 많이 오른 게 암호화폐 관련 회사들에게 영향을 줄 수 있는 부분인 것 같고요. 사실 그렇게 추론하는 거 외에는 오늘 따로 공통 소식 외에는 따로 없는 것 같아요. BMNR은 오늘 어떤 뉴스가 있었을까요? 이더리움 말고요. Close to 4 rate cuts. Now those numbers are closer to 20% odds of a recession for 2025 and 2 rate. 잠깐요. 8K 공시 올라간 거 하나만 확인할게요. A few months ago they said, look, you know, things are volatile. We're not going to make big adjustments. And so to some extent we expect their guidance, you know, could be stable or with a bias to the upside. 최근에 그 유상증자하고 있는 거 내용 업데이트 발표한 게 있는 것 같고 그 외에는 이더리움 매수 얘기였습니다. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. Give you one number. The stocks have really done very well, and so I think they're anticipating some, you know, a lot of what I've just spoken to. So the sentiment has improved, risk has been reduced. 우선님 정보 어디서 봐요? 전 터미널에서 확인해서 알려드리고 있고요. It is investment banking results, Allison, that continue to underperform. It's expected to be the 14th quarter in a row where investment banking is less than a quarter of revenues for this industry. Is there any reason to believe that that might start to change? RXST는 어떤 뉴스 있을까요? 잠시만요. You know, a rule of thumb would be that, you know, FIC is half of that, equities trading is a quarter of it, and banking fees are another quarter. RXST는 현재 주가가 보합세에 있는데 회사 뉴스 따로 나온 건 없는 것 같고요. 지난주까지 투자 의견 한 차례 있었던 것 같습니다. 내일 CPI 예상치 좀 정리해 주세요. 네, 그거 이따가 아침에 올릴 건데 우선 구두로 잠깐 말씀드리면 0.1에서 0.3으로 상승했을 거라고 보고 있고요. 월간 기준으로. 근원도 0.1에서 0.3으로 상승했을 거라고 보고 있어요. 연간 기준으로는요. 2.4에서 2.6. 근원은 연간 기준으로 2.8에서 2.9로 상승했을 거라고 보고 있습니다. 그러니까 6월부터는 확실히 좀 인플레이션이 반등했을 거라고 보고 있는 것 같은데 이건 좀 따로 정리해서 올리도록 할게요. 이 돈은 딱 목표가를 어저께 목표가 근처까지 왔었네. 아니 아니잖아. 이거 내가 그려놓은 거. 아이고 내가 그려놓은 거네. XAI와 웃긴데 이거. 있었던 걸로 알고 있습니다. DXCM은 어떤 뉴스가 있을까요? DXCM 완전 웃긴다. 아 속았네. 이 돈은 어쨌든 목표가 아직 좀 남았네. 아. 매수기는 목표가 101불 나온 투자 의견 정도가 있었던 것 같고요. 수위는 목표가 지금 지났네. 미국인가요? 수위는 목표가가 지났어요. 지났고 좀 여기 저항대까지 가려나 지금? 목표가 상향 소식이 있었어요. 주가는 3% 상승했는데. 그리고 최근에 캐시우드가 테슬라 주식 추가 매수했다는 얘기도 있는 것 같네요. 최근에 코인베이스 지분 좀 팔고 로빈후드 주식도 매수하고 테슬라 주식도 좀 매수하고 이런 얘기가 있었던 것 같아요. 7월 11일 날 1.8억 달러치 매수한 것 같네요. 총 매수액 1,800만 달러. 1억이 아니고 죄송합니다. 1,870만 달러. 1,870만 달러였습니다. 로켓랩은요. 목표가 상향 뉴스 있었어요. 목표가 상향만 있었던 게 아니고 하나 더 있었는데 잠깐만요. 목표가 상향이 다 맞네요.
네, 목표가 상향이 다인 것 같아요. 팔런티어는 뉴스 있을까요? 팔런티어는 이제 지난 과거 뉴스가 재탕 보도된 게 좀 있는데 우선 뭐 체코 중앙은행에서 추가 매수한 내용이 있어요. 그리고 또 과거 드라켄밀러가 팔런티어 전량 매도한 게 있었는데 그거 좀 재탕 보도된 것도 있었던 것 같습니다. 룰루레몬은 어떤 뉴스가 있어요? 룰루레몬은 현재 주가가 1.6%가 하락을 했는데 룰루레몬은 오늘 나온 뉴스가 없어요. 여기는 최근 투자 의견 그리고 코스코 상대로 소송 제기한 소식 정도만 좀 확인되는 것 같습니다. 투자 의견은 매도 의견의 목표가 155, 매수 의견의 목표가 350 두 개가 있네요. 스트래티지는 어떤 뉴스가 있어요? 스트래티지는 현재 주가가 4% 올랐는데 비트코인 가격 상승 때문에 영향을 받고 있을 거고요. 자체적으로는 비트코인 추가 매수했다는 얘기가 있었어요. CPI 발표는 언제요? CPI 발표 내일이에요. 화요일 21시 30분 한국 시간입니다. 오사님, 오늘 트럼프 러우 전쟁 관련 중대 발표 있다고 했는데 언제 나올까요? 되게 랜덤 게임이에요. 사실 뭐 트럼프 대통령이 겪어보시면 아시겠지만 오늘 한다고 하고 안 할 수도 있어요. 또 할 수도 있고. 그래서 그냥 되게 우리 어렸을 때 랜덤 게임 했던 것처럼 갑자기 눈치 게임처럼 나올 수도 있다고 생각하시면 좋을 것 같아요. DBLT는 어떤 뉴스 있어요? DBLT는 현재 주가가 3%가 상승했는데 해당 기업은 And to some extent, if he comes down very hard on the Southeast Asian countries, I think what he's going to find is that China is the beneficiary, not the loser. Don't miss Bloomberg Insight live weekdays. 회사가 3분기 때 어떻게 할 건지 이런 전략 업데이트한 게 있는 것 같아요. 회사 전략 업데이트 발표가 있었던 것 같습니다. 내용 좀 살펴보니까 뭐 AI 기반 블록체인 데이터 수익화 이런 얘기가 좀 있었던 것 같아요. 뉴스케일은 뉴스가 있을까요? 비트마인은요? 왜 떨어지나요? 비트마인은 그 8K 공시 서류 업데이트된 거 보면 그 유상증자하고 있는 내용 업데이트된 내용이 있었고요. 뉴스케일은 어떤 뉴스가 있을까요? 하셨는데 뉴스케일은 오늘 회사 뉴스가 없었고 투자 의견은 지난주 7월 9일까지 있었습니다. CEP요. CEP는 최근에 드디어 그 합병 서류 제출했던 걸로 알고 있고요. 네, 스팍 합병 관련돼서 그 이후 더 나은 건 없는 것 같아요. 그럼 감사합니다. 감사합니다. 지난주에 그 서류 제출이 있었어요. 프로토 갬블은 어떤 뉴스 있을까요? 프로토 갬블은 투자 의견 하향 소식이 있었고 스타더스트는 어떤 뉴스 있을까요? 스타더스트는 현재 주가가 93%가 상승했는데 여기는 연례 보고서 업데이트된 거를 좀 발표를 했는데 그 내용 외에는 더 나왔던 게 없었어요. 연례 보고서 업데이트한 게 얘네 과거 어떤 이슈가 있었었는데 그 문제 없다고 좀 업데이트를 한 것 같더라고요. 온다스는 어떤 뉴스 있을까요? 온다스는 현재 주가가 약 13% 상승을 했는데요. 온다스는 오늘 나온 뉴스가 없어요. 주가 좀 많이 올랐는데 지난주에 매수 의견의 투자 의견이 회사의 마지막 소식이었던 것 같고요. 뭐 여기도 드론이랑 관련돼 있어서 뭐 최근에 미 국방장관의 명령 때문에 영향을 받았던 게 있었는데 오늘 드론 관련주가 다 같이 상승하는 건 또 아니더라고요. 국채금리가 올라가면 주가에 부정적인가요? 그게 이제 보통 우리가 알고 있는 게
맞고 보통 그게 맞을 수도 있는데 그게 꼭 무조건 주가에 나쁘다고 얘기할 수는 없어요. 그 국제금리가 계속 올라가면 증시, 위험자산에 되게 부정적인 건 맞는데 그렇다고 그날 주가가 오르냐 안 오르냐는 딱 정의하기는 어렵습니다. 그럴 때도 있고 안 그럴 때도 있고 뭐 그걸 보통 얼마만큼 그 상관관계를 갖고 움직이느냐를 좀 더 따지는 것 같더라고요. ARBK는요. ARBK는 주가 5% 올랐는데 아르고 블록체인 해당 기업은 나온 뉴스가 없어요. 지난주에 이제 그 UK 보고서 제출했던 게 금요일날 마지막으로 더 나온 게 없는 것 같고요. 당시 UK 보고서 내보냈던 거는 그 JP 몰건의 지분 변동 소식이었던 것 같아요. 햄스는 뉴스 있을까요? 햄스앤헐스 오늘 주가 5% 상승했고요. 아시겠지만 햄스앤헐스 이제 지난주에 캐나다 진출 소식이 있었고 그리고 나서 뭐 더 나온 소식은 재탕된 뉴스 하나 있었어요. 지난주에 모건 스탠리가 햄스앤헐스 목표가 얘기했던 게 있었는데 그때 당시에 목표가가 좀 부정적으로 나왔었던 이유는 그 다운로드 수 관련돼서였거든요. 그 소식 이후 더 나온 게 없었습니다. SMR은 어떤 뉴스가 있을까요? SMR은 현재 주가가 5% 상승했는데 뉴스케일 나온 소식 없고요. 로켓랩은요 목표가 상향 뉴스가 있었고요. 러우 트럼프 나왔네요. 아직 안 나왔고요. 리플 ETF 소식 있나요? 리플 선물 ETF 승인돼서 곧 출시하고요. 조비는 어떤 뉴스가 있을까요? 조비 조비는 현재 주가가 1% 정도 상승을 했는데 오늘 회사 뉴스 나온 거는 없습니다. 지난주까지만 좀 소식이 있었던 것 같고 지난주에 이제 헌터브룩에서 조비가 그 수소 파워로 또 시험 비행 성공했다는 소식도 있었던 것 같아요. RBNE는 어떤 뉴스가 있을까요? 혹시 영화 볼만한 거 혹시 있어요? 저기 넷플릭스나 이런 데서 저거 다운받아 볼만한 거? 추천해 줄 만한 거? 아시는 분 있나? 뭐 코믹 이런 거 말고요. 뭐 스릴러나 막 반전 영화 같은 거 있죠? 그거 아는 분 안 계시나? 오늘 같은 날은 그냥 영화나 보다가 있다가 자고 싶네. 퀀텀 컴퓨팅은 오늘 나온 뉴스가 없습니다. 투자 의견이 있나 좀 살펴볼게요. 투자 의견도 없네요. 7월 1일까지. 코인베이스는 뉴스 있을까요? 그리고 인투이티브 머신은요. 그리고 아이랜은요. 우선 코인베이스부터 잠깐 보면 코인베이스는 현재 주가 약 1%가 상승했는데 코인베이스는 오늘 매수 의견에 투자 의견이 있었던 것 같고요. 네, 투자 의견 정도 있었고 뭐 매수 의견 목표가 440불 나온 것도 있었네요. 투자 의견이 있었습니다. 그리고 아이랜은 어떤 회사 뉴스 주도의 상승은 아닌 것 같아요. 식스센스는 봤어요. 그나마 좀 거래 특이 사항이 좀 포착되는데요. 옵션 거래가 좀 많은 것 같아요. 특히 콜옵션 거래가. 코인 관련된 이슈 있을까요? 코인은 이번 주에 이제 많은 이슈가 예정되어 있고 그 이슈에 좀 기대가 있어요. 미 하원에서 이제 한 네 가지 법안인가 네 가지 법안을 오늘 논의를 하는데 그거에 대한 기대감이 있고요. 그다음에 인투이티브 머신 저런 것도 좋아요. 막 셔터 아일랜드. 인투이티브 머신은 현재 주가가 그다음에 1% 그 정도 뭐지? 상승이 있는데 인투이티브 머신은 오늘 나온 뭐 뉴스가 있는데. 없어요. 지난주에 그냥 거래 특이사항 소식만 조금 확인이 되고요. 투자 의견은 지난주 금요일 날 중립 의견
목표가 13불이 있었던 게 있었습니다. 우선이 지금 트럼프가 무역 적자에 신경을 많이 쓰고 있는 걸로 생각해도 될까요? 사실 무역 적자가 핑계일 수도 있지만 어쨌든 네, 하여튼 저는 좀 영화 좀 볼게요. 뭐 별로 세수를 확보하는 쳐다보고 있으니까 눈만 아프고 신경 쓰고 있죠. 그러니까 미국 우선주의 정책은 똑같다고 보시면 될 것 같아요. 일기 때나 현재나. 엠러비는 어떤 뉴스가 하여튼 이따 다시 올게요. 엠러비는 현재 주가가 5%가 상승했는데요. 엠러비는 CT에서 탑픽 유지 소식이 있었고요. 팔런티어는요. 팔런티어는 체코 중앙은행에서 팔런티어 주식을 추가 매수했다는 얘기가 있는데 그게 재탕된 것 같아요. 그게 지난주에 나왔던 얘기 같거든요. 네비우스는요. 네비우스는 이번에 매수견의 투자 의견이 있었어요. 그 골드만삭스가 매수견의 투자 의견을 줬습니다. 목표가 68불. EU 관세 속보 사실일까요? EU 관세 속보? So if we can start producing these more regularly, like we used to, I think that drives the cost down and it really opens that. EU 관세 속보 없는데 유럽은 어쨌든 협상을 하되 안 되면 보복을 가하겠다라는 입장을 계속해서 가져가고 있어요. 네, 그래서 거기는 무조건 협상이 기본이에요. 협상을 기존 전제로 깔고 안 됐을 때 방안을 모색하고 있습니다. EU가 보복관세를 발표했네요. EU는 보복관세를 발표 안 했는데 EU는 보복관세 카드도 갖고 있어요. EU도 뒷주머니에 하나가 있어요. 그게 보복관세요. 안 되면 우리도 있어 이런 느낌? 아이온큐는 어떤 뉴스 있을까요? 아이온큐는 최고 법률 담당자 선임 뉴스가 있었습니다. 그거 외에는 현재 다른 소식은 확인되는 게 없는 것 같고요. 투자 의견이 있나 좀 살펴보면 투자 의견은 없네요. 비스트라는 어떤 뉴스가 있었을까요? 비스트라는 현재 주가가 1%가 하락해 있는데 비스트라는 어제 주말 사이에서 현재까지는 매수견에 투자 한 차례 있었던 것 같고요. 그 외에 특이사항은 확인되는 게 없습니다. 엔비디아는 왜 하락하게 됐을까요? 엔비디아 사실 하락 이유 정확하진 않는데 현재 많은 기업들이 관세 때문에 영향을 받는 걸 수도 있고 아니면 그냥 단순히 로테이션일 수도 있고요. 컨스테이션 브랜드는 어떤 뉴스가 있을까요? 컨스테이션 브랜드 오늘 주가가 4% 하락했는데 내일 연례 주총 잡혀 있고요. 오늘 거래량이 실려서 현재 주가가 하락한 건데 왜인지를 모르겠어요. 왜인지. 여기가 뭐 유럽이나 이런 데 노출이 있나? 우선 확인되는 소식은 그 정도가 다였던 것 같아요. 유럽이 유럽연합이 720억 유로의 관세 보복을 발표했다는데요. 아까도 얘기한 것처럼 만약에 우리가 협상에 실패하면 720억 유로의 보복관세를 부과할 수 있어 라는 거예요. 기본 내용은 기본 골자는 협상이 기본이에요. 이거는 알려져 있었던 거고 사실 이 내용을 뭐 또 발표한다고 해서 새로운 내용은 절대 아니고 알고 있는 내용이에요. 시장에 계속 알려져 있었고 수차례 지금 계속해서 반복되고 있는 보도 내용의 연속입니다. 그럼 나중에 오늘 이제 아까 뭐 유럽의 무역 담당 집행위원이 아까 브뤼셀에서 장관회의가 열렸는데 그거에 대한 얘기를 잠깐 한 것 같아요. 안 됐을 때. 근데 이제 기존 골자는 그러니까 자극적인 말이 먼저 나와서 그런 거지 기본 골자는 협상이 기본이에요. 애플은 어떤 뉴스가 있었을까요? 애플은 현재 주가가 1% 하락해 있는데
애플은 나와 있는 뉴스가 그냥 투자 의견들 정도가 다인 것 같아요. 천연가스는 어떤 뉴스가 있을까요? Is some kind of vertically integrated AI stack. So the way that you think about it is, yes, Tesla gets Grok, okay, and we know that Musk says that Tesla will now vote on the company investing into XAI. 천연가스 잠깐만요. 5%나 상승했는데 But think about how this all works. XAI brings the models. Tesla also provides compute. It has a lot of data center capacity alongside NVIDIA. 날씨 얘기만 좀 있는 것 같아요. 날씨, 수요 이런 얘기가 좀 같이 확인되고요. 펜퍼스는 어떤 뉴스가 있었을까요? 펜퍼스 AI는 현재 주가가 2.5% 상승을 했는데 How much of this, Ed, is also just about this intense race companies are doing to try to beef up their AI offerings, with Google stealing a lot of the top talent from Windsurf? How much of this 펜퍼스는 중립 의견의 투자 의견 외에는 더 나은 게 없습니다. 지난주에 캐시우드가 매수했다는 얘기도 있었고요. 금요일쯤. 트럼프 대통령 오늘 등판하나요? 보여지는 것 같아요. 현재 중계 스케줄 뜨여져 있는 것 같고요. 다음에 이따 같이 보도록 할게요. 마이크론은 왜 떨어졌을까요? 마이크론은 두 가지 소식이 있습니다. 하나는 내부자가 주식을 매도했다는 얘기가 있는데 그게 좀 큰 매체 통해서 보도가 된 것 같고, 두 번째는 관세 때문에 영향을 받을 수 있는 요소도 있는 것 같고요. 세 번째는 세 개네요. 뉴욕주의 마이크론이 대규모 시설 확장을 앞두고 있는데 지역 하수도 시설 책임자 사임에서 약간의 제동이 걸렸다라는 보도 내용도 있었던 것 같습니다. Ed, we thank you so very much. We're looking forward to your interviews today. That is Ed Ludlow reporting from DeSoto, Kansas. And next hour on Bloomberg Tech, catch Ed's interviews with the CEO of 멕시코의 대통령이 오늘 무역 협상팀과 회동을 할 거라는 얘기, 그리고 멕시코도 계획이 있다는 얘기를 하고 있네요. Yeah, Boeing shares are up slightly today. General Electric is also up today. It's coming after preliminary investigation about the Air India crash, saying that BGL은 어떤 뉴스 있을까요? BGL은 현재 주가가 38, 39 정도 상승해 있는데 왜인지는 모르겠네요. 잠깐만요. 이거 좀 써놓을게요. Change of fortunes compared to last year. Obviously, there have been so many accidents and the climate has been very difficult for the company. It was also the winner of the next generation US fighter jet. So far that momentum stays. And of course, these are only preliminary results of the investigations. But another stock that is doing well this year but is suffering today is SoundHound AI. Shares are down 5%. It's coming off a downgrade from Piper Sandler. The main thing is the stock is on a meteoric rise. It's been up 60% since the April low, and the company's Piper Sandler is saying that the company is trying to achieve profitability and at the same time invest into their AI platform. And of course, doing those two is very hard. That said, it's not a negative outlook. They're saying in the second half they may do quite well. So obviously, it's coming off a very expensive stock. Another Piper Sandler downgrade, it's coming for Best Buy. Stock is down 2% today, but that's a very different story than SoundHound AI because the stock is down 18% year to date. A lot of pressure. We saw obviously Prime Day doing very well. Things are not looking so well for Best Buy. That obviously boomed during the pandemic, and since then it has suffered. Last earnings season was a difficult one. They've been trying to reduce exposure to China. That's taking some time. They reduced its sales and profit outlook. So that's one retailer where 잠깐만요. 이 상무부에서 뭐가 하나 확인 좀 할게요. For this morning, Denitsa, thank you so much for your time. That is Denitsa Tetskova. Now, coming up, President Trump and his allies have seized on a new way to criticize Fed Chair Powell, and that is the renovation of the Eccles building of the Fed headquarters. We're going to have more. 미 상무부가 이번에
베트남, 이집트, 알제리아에 대한 조사를 시작한다고 하네요. 스틸 덤핑 보조금 대사 스틸 덤핑 보조금 조사 대상국에 포함을 시킨 것 같아요. 일부 철강 콘크리트에 대한 조사를 시작했으며 이 조사에는 베트남, 이집트, 알제리가 적용된 골드는 왜 이렇게 떨어졌을까요? 정확하지 않은데 잠깐만요. 가격 하락과 관련돼서 따로 뉴스가 있지는 않아요. 네, 따로 어떤 뉴스가 확인되진 않습니다. 템퍼스는 뉴스 있을까요? 템퍼스는 오늘 나온 뉴스는 없어요. 지난주까지 소식이 있었고 투자 의견이 있다면 중립 의견의 투자 의견이 하나 있었고요. 세랩타는 뉴스 있을까요? 세랩타는 현재 주가가 8%가 상승했는데 해당 기업은 Rachel and Pete are just 2 of 48.5 million Americans with substance use disorder, but 3 out of 4 people find recovery is possible with help. Go to shatterproof.org/findtreatment to watch the short film No More Secrets and find out how you can get help. 중립 의견의 목표 70불? 투자 의견만 있는 것 같아. 세랩타는 트럼프 러시아 얘기했나요? 아직 트럼프 대통령 러시아 얘기는 하지 않았고요. 어플라이 디지털은 어떤 뉴스가 있을까요? 어플라이 디지털 오늘 주가 3%가 올랐는데 해당 기업은 오늘 실적 발표 일정만 공개한 게 있는 것 같고요. 리플은 어떤 뉴스 있어요? 리플은 선물 ETF 출시 소식이 있었고요. 노스럽 그루먼은 어떤 뉴스가 있을까요? 노스럽 그루먼은 현재 주가가 1% 상승했는데요. 해당 기업은 목표가 상향, 번사에서 목표가를 531에서 586으로 상향했네요. 유럽연합이 미국에 720억 달러를 관세 예고했다는 사실인가요? 그건 원래 알려져 있었던 거야. 합의를 하되 합의가 안 되면 우리 이렇게 할 수 있어 라는 거. 계속 나오고 있었던 내용 중에 하나예요. 그래서 유럽연합이 미국에 하고 있는 무역 방식이 양면 방식을 채택하고 있다고 알려져 있어요. 협상을 기본으로 하되 안 되면 보복하겠다 이런 걸로. 마이크로는 왜 떨어질까요? 관세에 대한 영향인 건지 아니면 내부자 주식 매도 얘기가 좀 압박을 준 건지 아니면 뉴욕에 확장하는 거 관련돼서 약간의 제동이 걸릴 수 있다는 소식이 압박을 주는 건지 그 세 가지 소식이 좀 있고요. 리커전은요. 리커전은 주가가 1.6%, 7% 상승했는데 회사 뉴스 주도의 상승은 아니었던 것 같아요. 팔런티어는 어떤 뉴스가 있을까요? 팔런티어는 체코 중앙은행이 팔런티어 주식을 매수했다는 얘기가 재차 보도가 된 것 같아요. 네비우스는요. 네비우스는 오늘 매수견의 투자 의견이 있었고요. 골드만삭스가 매수견의 목표가를 68불 준 것 같습니다.
온다스, 비보파워 어떤 뉴스 있을까요? 그래서 온다스 현재 주가가 13%가 상승을 했는데 해당 기업은 Governor Kugler's current seat, that could be that shadow Fed chair that could be applying some political pressure, making Chairman Powell lose control. But 확인되는 뉴스 없어요. 투자 의견, 중립 의견, 투자 의견만 좀 확인되는 것 같고 기타 더 보여지는 뉴스는 없습니다. 지난주에 이제 온다스 같은 경우는 뭐 국방장관이 그 드론 관련돼서 명령 내린 것 때문에 주가 상승했었었는데 오늘 드론 관련주들이 다 오르는 게 아니고 일부 주식들만 좀 오르더라고요. 그리고 비보파워 질문 주셨는데 비보파워도 암호화폐 비축 전략을 채택하고 있죠. 여기는 뭐 그런 소식 외에는 더 나온 게 없어요. 그러니까 그런 소식이 과거에 나왔던 거. 오늘은 따로 나온 게 없고요. 루브릭은 어떤 뉴스가 있을까요? 루브릭은 현재 주가가 1.6% 상승을 했는데 루브릭은 나온 뉴스가 없습니다. 네. 지난 금요일부터 현재까지 추가된 소식이 투자 의견 하나 있었던 것 같고 당시에 매수견의 목표가 115불 나온 게 있었습니다. 로켓랩 뉴트론 로켓 발사를 성공했을까요? I think that if Kevin Warsh, for example, were to fill the role, he would almost certainly be a Fed chairman in name only, with a lot of pushback coming from other members of the committee, other members of the Board of Governors, and the Regional Federal Reserve presidents. I think that if you were to see someone with a little bit more institutional credibility, let's say Chris Waller getting nominated to fill the chairman's role upon the expiration of Jay Powell's term, that carries a little bit more weight, and he does have a bit more of a dovish bias. And 로켓랩 오늘 목표가 상향 뉴스만 있어요. so if somebody has the institutional credibility of somebody like Chris Waller, they 뭐 지난주에 이제 해상 착륙 플랫폼 개조를 위한 뉴트론의 해상 착륙 플랫폼 개조를 위한 볼린저 10야드와 계약 체결한 게 있긴 했는데 그게 더 나은 게 없었고요. under the thumb, let's say, of the administration, then I think Neil Dutta would be right. This would be someone who would be a Fed chairman in name only. I want to also point out that 프로토갬블은 왜 떨어졌을까? 오늘 프로토갬블은 투자 의견 하향 소식이 있었던 것 같고요. 에버코어에서 온라인 매출 관련돼서 마벨테크는 뉴스가 있을까요? 마벨테크는 오늘 뉴스가 없었습니다. 주가는 현재 좀 타락해 있지만 회사 뉴스 기반의 움직임은 아니었던 것 같아요. 힘스는 왜 올랐을까요? 힘스는 오늘 주가가 6%가 상승했는데 오늘 주가 상승 이유는 잘 모르겠어요. 최근에 뉴스가 계속 있긴 했죠. 근데 오늘은 없어요. 뭐 지난주에 뭐 부정적인 투자 의견도 있었고 지난주에 캐나다 진출 소식도 있었는데 그와 좀 별개로 좀 주가가 움직였던 것 같고요. 금주 크립토 법안은 뭐예요? 이번 주에 이제 크립토 법안 뭐 지니어스 액트, 클래리티 법안 그리고 또 뭐였죠? 스테이블 코인 관련 그 CBDC 관련된 것들 그런 것들이 이번 주에 다 하원에서 논의, 투표 예정으로 되어 있습니다. 뉴스케일은 왜 오를까요? 뉴스케일이 요즘 이 회사가 어떤 뉴스 기반의 주가 변동은 아니었던 것 같아요. 뭐 사실 계속해서 뭐 리포트나 산업 소식이 있었는데 회사의 직접적인 소식은 있지는 않았습니다. 안녕하세요. 오선님 리플 소식 있을까요? 안녕하세요. 감사합니다. 리플은요 이번에 그 선물 ETF가 18일날 출시한다는 얘기가 있었습니다. 감사합니다. 리얼티 인컴은 어떤 뉴스가 있었을까요? 리얼티 인컴은 현재 주가가 2%가 상승했고요. 리얼티 인컴은 뭐 투자 의견 정도 있고 중립 의견의 목표가 58불의 투자 의견까지 있었던 것 같습니다. 서클이 뉴스가 있을까요? 서클 오늘 뉴스는 없었어요. 주가가 2.7%인데 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 이제 오늘도 좋은 하루 되시고요. 좋은 한 주 되시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 오늘은 없었어요. AVAV는요. AVAV
현재 주가 보합세에 있는데 드론 관련주들은 사실 지난주에 국방장관이 금요일날 내렸던 드론 생산 확대 명령 그 소식이 현재 마지막 소식인 것 같고요. 그 다음에 팔런티어는 왜 올랐을까요? 정확하지 않아요. 팔런티어는 현재 확인된 뉴스가 그 지난주 재탁 뉴스 정도만 좀 확인되는 것 같아요. 오로라 이노베이션 어떤 뉴스가 있을까요? 오로라 이노베이션은 현재 주가가 약 6% 상승했는데요. 오로라 이노베이션은 캐시우드가 매수했다는 얘기 정도만 있었던 것 같아요. 컨스테이션 브랜드는 뉴스 있네요. 내일 주총이 예고되어 있는데 오늘 주가 하락 이유 좀 정확하지 않아요. 뭐 관세가 좀 영향이 있는 건지 오늘 장 시작하자마자 좀 거래량이 거의 평소 대비 2배 정도가 됐었는데 왜인지를 모르겠네요. 지니어스 법안은 몇 시인가? 오늘이 아니고요. 펜퍼스는 어떤 뉴스가 있을까요? 펜퍼스 AI는 최근에 지난주에 캐시우드가 매수했다는 얘기, 지난주까지 투자 의견이 있었던 것 같고 중립 의견의 투자 의견도 있었던 것 같아요. MP 머티리얼즈는 어떤 뉴스 있을까요? MP 머티리얼즈는 현재 주가가 5.7% 상승했는데 해당 기업은 확인되는 회사는 뉴스 없습니다. 최근에 정부 계약 소식이 있었죠. MP 머티리얼즈. 퀄컴 어떤 뉴스 있었을까요? 로켓랩은요? 로켓랩은 목표가 상향 뉴스가 있었고요. 퀄컴은 주가가 2%나 하락을 했는데 투자 의견 정도 있어요. 중립 의견의 목표가 149불. 스노우플레이크도 뉴스 있을까요? 스노우플레이크. 스노우플레이크는 현재 주가 1% 상승했고요. 해당 기업은 새로운 임원 선임 뉴스 있었던 것 같아요. 내부적으로. 그리고 MP 머티리얼즈는 분명 엄청 큰 호재인데 왜 잘 안 오를까요? 그날 당시에 40% 올랐을걸요? 에어십은 어떤 뉴스가 있을까요? 에어십은 현재 주가가 1.7%가 상승했는데 에어십은 현재 어떤 뉴스가 확인되지는 않습니다. CMPX 뉴스 있을까요? CMPX 주가 10% 올랐고요. 해당 기업은 매수 의견의 목표가 9불 나왔던 게 마지막으로 나온 소식이 없네요. 그 소식은 이번에 그냥 매수 의견 나온 것도 있어요. 이번에 매수 투자 의견도 있었습니다. 테슬라 소식이 있을까요? 일론 머스크의 말 정도였고 뭐 XAI 관련돼서 테슬라에 투자를 하냐 마냐 뭐 이런 내용들이 있었던 걸로 알고 있어요. 그거 외에는 사실 큰 뉴스가 있었냐라고 하면 2019년에 모델 S FSD 사고 있었는데 그거 관련돼서 배심원단 재판으로 좀 넘어간다는 소식도 있었던 것 같아요. 오라클은 어떤 뉴스가 있었을까요? 오라클은 오늘 주가 1% 하락을 했는데 해당 기업은 어떤 회사에 악재가 있냐라고 하면 그렇지는 않은 것 같아요. 오늘 목표가 상향 뉴스가 있고요. 그와 별개로 주가는 하락한 것 같아요. 목표가는 215에서 270으로 상향 소식이었습니다.
서브로보틱스 뉴스 있을까요? 서브로보틱스는 현재 주가가 6%가 상승했는데요. 해당 기업은 오늘 보여지는 뉴스가 없습니다. 마지막 소식이 내부자 거래 정도였어요. 내부자 주식 매도. 지난주에. 러시아 중대 발표가 뭘까요? 모르겠어요. 발표를 할지 안 할지도 사실 정확하지 않아요. 그냥 할 거라고만 트럼프 대통령이 운을 뗐는데, 그래서 시장이 좀 관심을 갖고는 있는데 정확하지 않기 때문에 좀 대기를 해봐야 될 것 같고요. I think she's a scam up to now. It's some of the world's most desperate people who are getting ripped off. 트럼프 대통령이 이제 곧 나오는 것 같네요. Repeat after me. I am a winner. 프로트 캠벨은 뉴스 있었을까요? 거긴 투자 의견이 있었어요. How big it was. I didn't really understand what I was getting myself into. If you tell me you have a vision of being a billion-dollar business, then you're going to have to do what it takes. And if you're not going to do that, everybody's going to suffer. 로켓랩은 왜 급등했나요? 로켓랩은 투자 의견이 있었어요. 목표가 상향 뉴스. 주가 8% 올랐는데 지난주에 뉴스에 없었던 게 아니었어요. 지난주에도 뉴스 있었고 오늘도 목표가 상향 뉴스도 있었습니다. CPI 발표 언제요? 화요일 22시 30분이고요. 차지 포인트는 병합 말고 다른 소식이 없을까요? 차지 포인트 주가 2%가 하락해 있는데 Why do the biggest names in business choose Bloomberg Television? That's a great question. It's a very good question. Interesting question. Good question. Great question. I so appreciate that question. You certainly ask. 네, 오늘 나온 뉴스가 없습니다. 차지 포인트. Top experts, great questions. Bloomberg Tech is live from coast to coast. With Caroline Hyde in New York. 아이온큐는 실적 발표가 언제예요? 아이온큐 실적 일정 나왔나? 잠깐만요. This is Bloomberg Tech. I'm Jackie DeValas here in New York. Coming up, Ed Ludlow is 아직 실적 발표 일정 안 나온 것 같은데요. 지난번에 5월에 나왔으니까 아마 8월 초에 나오겠죠? CEO and Lucid CEO this hour. Plus, Bitcoin soars past $120,000 as Congress starts Crypto Week. 썰페어 모빌리티 뉴스 있을까요? 썰페어 모빌리티는 뉴스가 없더라고요. 여기가 뉴스가 없이 좀 주가가 좀 크게 움직이는데 지난주도 그랬고 오늘도 그런데 왜인지 잘 모르겠어요. 트럼프는 현재 대기 중이고요. 아우스터는 어떤 뉴스 있을까요? 아우스터도 드론 관련주다 보니까 최근에 좀 주가 변동이 있었던 걸로 알고 있고 but this was the moment you and I talked about it earlier in the year. What does it mean for Panasonic in America and American manufacturing of battery technology? So this is more than a 10-year vision. We wanted to do this and we wanted to go big in this market. So we had a commitment and we started in Reno, Nevada, and this is our factory that we're diversifying our EV strategy and we're going to be full production this year. And it's really exciting. 30% on all of their exports. 네, 드론 관련된 뉴스. 왜냐면 아우스터가 그 라이더 센서를 공급을 해서 그런 게 좀 영향이 있었던 것 같고 They're saying they're in constant negotiations with the U.S. and they still want to strike a deal. They did think they were making progress, but they are readying retaliation. The EU says they have a list of goods ready to go if they need it. Mexico, more simply said, they had a plan. And for the EU, they also say they're 그리고 방금 속보로 그 메타의 마크 저커버그 CEO가 스레드 게시물을 통해서 메타가 현재 AI에 수천억 달러를 투자하고 있다라고 발표했네요. 네, 메타가 AI 분야에 수천억 달러를 투자할 거라고 합니다.
takes in from abroad comes from these 4 trading partners, all of which now either already are or will be facing a minimum 30% tariff if things hold firm. Now, on that question of whether these continue to be a negotiating tactic or whether we'll actually see them take effect on August 1st, that continues to be the biggest question. Here's how Kevin Hassett responded to it earlier today. We've got a guy who's the best deal maker in history who made billions of dollars by, squeezing everything out of deals, and he's doing that for the American people right now. And so talks are ongoing. We've got a committed. We're not feeling the slowdown yet, and we're very, very bullish on working with all those customers. When you say you're not feeling the slowdown, that means that you're seeing consistent orders from those key customers, or they're still committing to orders in advance? What do you mean by the definition of what you just said? So we have the operation in Reno, and that's going very healthy, and we're seeing the commitments coming in for this facility as well. So we're not feeling the slowdown yet. But yet again, I mean, you see this operation, this is a long-term commitment. So there may be some pushback or moving ahead, but we're committed for a long term, and we're not shying away from those from time to time challenges. Throughout the morning, there was a lot of discussion about Tesla because Tesla makes the best-selling EV model in the world. This specific facility, does Tesla dominate? 네, 패나소닉 대표 나와서 현재 얘기하고 있는데 약간 뒤로 밀린 걸 수도 있고 조정이 있을 수도 있는데 어쨌든 2025년에 네, 캔자스 배터리 시설 생산에 전체 생산에 들어갈 거란 얘기하고 있네요. 혹시는 목표가 하향 외에 다른 뉴스가 없을까요? No, not really. We're expanding, right? So we're definitely working with Tesla, but we want to work with other established OEMs as well as startups. So it's part of our 혹시는 전망 관련돼서 나온 게 있는 것 같은데 뭐 생산 뭐 이와 관련된 내용들의 소식이 있었던 것 같아요. 뭐 생산량이 어떻게 될 것 같다 등등등 이런 것들에 대한 오늘 발표가 회사 측에서 나온 걸로 알고 있습니다. SNWCD는 어떤 뉴스가 있을까요? SANW 주가 1% 하락해 있고요. 해당 기업 잠시만요. So we talked about the available workforce and the infrastructure. I mean, you saw the power lines built by the factory, and as well as the energy procurement that we can do. 따로 회사 뉴스 나온 건 없어요. 주가 1% 하락했는데 확인된 뉴스는 없네요. 신보틱의 뉴스가 있을까요? 신보틱은 현재 주가 1.7% 하락을 했는데 주가 하락 대비 나와 있는 뉴스는 목표가 상향 소식 그리고 내부자 주식 매도 소식 이 두 가지만 확인됩니다. 다큐사인은 어떤 뉴스가 있을까요? 다큐사인은 현재 주가가 3.7% 상승을 했는데 What I was going to say on the numbers is there is a job creation story. So 4,000 direct jobs. I think the number is 20. 확인된 소식이 없어요. 다큐사인은 주가 상승 대비 확인되는 회사 뉴스 투자 의견이 없습니다. 머크는 어떤 뉴스가 있었을까요? 머크는 현재 주가가 보합세에 있고요. 해당 기업은 Like I said, we started 2.5 years ago, and at that time, we worked with local schools and community colleges to create curriculums. So when we start for manufacturing, they're there. HIV 예방약 임상 3상 들어가는 것 같은데 잠깐만요. Absolutely. So we created curriculum together, and it's been a really good partnership, and it helps us, and it helps the community, and it's like wonderful win-win. The headline figure was 네, 맞아요. 임상시험 들어간다는 얘기. 그게 다인 것 같고요. 디파이는 어떤 뉴스가 있을까? 디파이 테크놀로지, 데프트. 현재 주가 14%가 상승했는데 여기는 운용자금 관련된 얘기 발표가 있었던 것 같아요. 회사에서 어느 정도 성과를 이뤘는지. 그 얘기 외에는 더 나온 게 없어요.
테러다이는 어떤 뉴스 있을까요? 테러다이는 현재 주가가 2%. Things have changed. I mean, things have changed even since you and I spoke in January. There is some effort underway to reshape. 2% 하락했는데 따로 나온 게 없어요. 지난주에 이제 주가 상승하면서 뭐 기술적 지표 관련돼서 과매수 구간에 진입했다라는 보도가 마지막으로 회사 뉴스는 더 확인되는 게 없는 것 같고요. Is that your read on the scenario as well? So we're still very hopeful that should remain, and I think it should remain. It's not only for 그리고 us, but it's for creating jobs and manufacturing and bringing technology. 메타가 AI, So far it's very positive, and we're 슈퍼 인텔리전스 it will be a big part of our 구축을 위해 수천억 달러를 투자하겠다. 여기가 다였던 것 같아요. Right now for DeSoto, Kansas, when you think about your raw material needs and everything that goes into the cell process, are there things that are still difficult? What are they? Or has bringing this facility online been smoother because of policy? 아이온큐는 뉴스 있을까요? 아이온큐는 그 주가는 보합세에 있는데 회사 자체적으로는 이번에 새로운 법률 담당자 선임 뉴스가 있었고요. 프로터 캠블은요, 투자에겐 하향 소식이 있었고요. BMGL은 어떤 뉴스 있어요? 바젤 메디컬 오늘 주가가 23%가 상승했는데 Are any of the conditions currently associated with that 45X manufacturer credit difficult when you think about 주가가 이렇게 크게 상승했지만 뉴스는 확인되는 게 없습니다. metals like China is still a factor? 투자 의견도 확인되지 않고요. 로블록스 뉴스 있을까? 로블록스는 뉴스 있었어요. 투자 의견 목표가 상향이었어요. 40에서 54로 상향했습니다. TD코인에서. 뭐 긍정적인 좀 투자 의견이 있었던 것 같아요. 그리고 그 외에도 그 투자 보고서 같은 에어비앤비도 뉴스가 있었을까요? 에어비앤비는 현재 주가 2.3%가 상승했는데요. So that's where we pay most attention to make sure that the raw material is ready for quality EV batteries, right? It's good for everyone, for consumers. 회사 공신 없고요. 투자 의견이 있나 살펴보면 투자 의견은 매수기의 목표가 165불 나온 게 있었습니다. 아이온큐는 어디 쪽 옵션 거래가 많을까요? 아이온큐 이번 주 만기가 이제 월간일 텐데 이번 주 월간 옵션 만기 기준으로 오늘 거래한 가장 많은 부분은 콜옵션 43불이 가장 많아요. 이스트만 코닥은 어떤 뉴스가 있을까요? 코닥은 현재 주가가 8.7% 상승했고 거래 특이 사항이 좀 확인되는데 우선 콜옵션 거래가 되게 많아요. 옵션 거래 주도의 상승인 것 같고요. 따로 뉴스가 확인되는 게 있지는 않네요. 센티는 어떤 뉴스가 있었을까요? 센티는 현재 주가가 1.7%가 하락해 있는데 센티는 시작하네요. Okay, thank you very much. It's a great honor to have a friend of mine who we've become very friendly over the last number of years. We knew each other before, but Mark is the head of NATO, Mark Rutte, Secretary General of NATO, highly respected by everybody that knows him, but in particular the European countries. 네, 오늘 또 나토 사무총장과 함께할 수 있어서 영광이라는 얘기로 시작하고 있습니다. We had a tremendous meeting. I guess it's about a month ago,
우리 뭐 한 달 전에 엄청나게 대단한 미팅도 있었다고 얘기를 하죠. Really, perhaps more important, the date of November 5th, that was the election day, maybe that was the most important because we made tremendous progress together. And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. 러시아에 대해서 엄청나게 실망스럽다는 얘기를 얘기하고 있고요. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. 네, 세컨더리 테리프를 하겠대요. 2차 관세를 부과하겠다고 합니다. 러시아 거래하는데. Approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. It wasn't my war. It was Biden's war. It's not my war. I'm trying to get you out of it. 네, 현재 계속해서 이거는 바이든 때문에 시작된 전쟁이라고 얘기를 하면서 뭐 50일 전에 협상이 50일에 최근에 2달 전에 협상이 가능할 수 있었었는데 거기에 도달하지 못했다는 얘기를 하고 있습니다. And that's the way it is. That can be more simple. That's just the way it is. I hope we don't have to do it. But regardless, we are going to be we make the greatest military equipment in the world, whether it's missiles. You saw that recently in Iran, the way those planes flew in. They hit every single 14 bombs, hit every target. 그래서 50일 내 합의가 이루어지지 않으면 2차 관세를 부과하겠다고 하네요. A total of 30 bombs, 30 missiles, and they hit every single Marco. Is that right? Every single Pete, every single target, and it was. I guess on a scale of 0 to 10, they say it was about a 15. That's how successful it was. That's how lethal it was. A word they like to use nowadays, but it was an amazing, well-organized attack that people in this country want to do for 24 years. You know, when we had the pilots in last week. 2차 관세라는 거는 러시아 교역 투자하는 3국 기업에도 관세를 부과했다는 거예요. But other people that are a little older now, but they too, and you were the one that let us do it. But we've been practicing it 3 to 4 times a year for 22, 24 years because they always knew they had to stop Iran from doing what they were doing, which is trying to come up with a nuclear weapon, a nuclear bomb. 이번 주 크립토 법안 투표 날짜가 나왔네요. 오늘 얘기하고 내일부터 진행이 되는 걸로 알고 있고요. The best missiles, the best of everything. The European nations know that. And we've made a deal today, and I'm going to have Mark speak about it, but we've made a deal today where 네, 우크라이나에 이제 무기를 보낸다는 거죠. 근데 우리가 돈 내는 건 아니라고 얘기를 하고 있어요. Having any payment made, we are not buying it, but we will manufacture it. 펩시는 오늘 나온 뉴스는 없어요. 지난주 끝까지 투자 의견이 있었던 것 같고요. Which is more than $1 trillion a year, so they have a lot of money, and these are wealthy nations. They have a lot of money, and they want to do it. They feel very strongly about it. And we feel strongly about it too. But we're in for a lot of money, and we don't want to do anymore. 유니티는 현재 주가 2% 올랐는데 매수 의견 투자 의견이 있었어요. 트럼프 대통령이 어쨌든 이 얘기는 현재 반복되고 있는 건데 과거에도 얼마 전에도 트럼프 대통령이 나토에 무기를 보내는데 우리가 돈 내는 건 아니라고 얘기했어요. 근데 그 얘기를 현재 다시 한번 얘기하고 있고요. 로블록스는요 목표가 상향이 있었어요. 그래서 우크라이나에 무기를 보내는데 우리가 그냥 보내는 건 아니다. 돈 받고 보낸다. NATO may choose to have certain of them sent to other countries where we can get a little additional speed where the country will. 사운드하운드는요. 사운드하운드는 오늘 투자 의견 하향 때문에 좀 영향 받았어요. And I'd like to have Mark, and again, just a highly respected. 네, 그 파이퍼 샌들러 투자 의견 하향했어요. Had the career that he's had because he had an amazing career before going to NATO. So. We spent a lot of time together over the last. 조비는 뉴스 있었을까요? 유가가 하락하네요. 유가는 왜냐하면 러시아가 팔고 있는 게 오일이니까.
조비는 오늘 나온 게 없었고 지난주 금요일 헌터블에서 나왔던 리서치 리포트를 보면 조비가 수소 엔진으로도 시험 비행을 마쳤다는 얘기가 있었어요. 그 얘기가 있었습니다. 트룹스는요. Ukraine strong and a decision to increase our defense industrial production. So based on that, that was Europe stepping up. 트룹스는 이번에 지분 취득한 소식만 좀 확인이 되는 것 같은데요. With many countries, I can tell you that at this moment, Germany massively, but also 잠깐만요. Finland and Denmark and Sweden and Norway, the United Kingdom, the Netherlands, Canada, they all want to be part of this, and this is only the first wave. There will be more. So what we will do is work through the NATO systems to make sure that we know what Ukrainians need, so that we can make packages. Of course, in a way, we discussed it this morning with Pete Hexet. 트룹스의 자회사가 대만 기반의 코워킹 스페이스, 위워크 이런 데 있죠. 그런데 운영업체인 워크의 지분 49% 인수하고 향후 완전 소유할 수 있는 그런 풋옵션, 그런 의향서 체결했다는 소식이 있었던 것 같아요. So if I was Vladimir Putin today and hear you speaking about what you were planning to do in 50 days and this announcement, I would reconsider whether I should not take negotiations about Ukraine more seriously than I was doing at the moment if I was Vladimir Putin. But when I'm Ukraine, I think this is really great news for them. So I really want to thank you for that. And it means the Europeans paying for it. And again, 노브노디스크 뉴스 있을까요? 노브노디스크는 현재 확인된 뉴스가 It might also mean that countries will move equipment 보고서 정도 있었던 것 같아요. into Ukraine and then the US later backfilling it. 유가는 왜 떨어질까요? 러시아가 파는 게 그러니까 러시아가 자금 조달하는 건 거의 다 에너지 판매잖아요. 그러면 결국 러시아와 에너지 거래하는 기업들의 관세를 부과하겠다는 내용이니까 그게 좀 압박으로 작용하는 것 같은데요. 듀오링고는 현재 주가가 3% 상승했는데 따로 보이는 게 없네요. 엠로비는요. 엠로비는 CTS 탑픽 선죠. 이번에 또 아프리카 얘기를 하시는데요. 그 콩고와 르완다 평화협정을 이루었잖아요. 관련된 얘기, 관련된 일화 설명하고 계십니다. 퀄컴은 뉴스 있었을까요? 퀄컴은 오늘 투자 의견 정도 있었던 것 같은데 잠깐만요. 그 지난주에 또 아프리카 공화국 지도자들과 회동했었기 때문에 또 관련된 얘기 잠깐 하시는 것 같고요. 투자 의견 있어요. 중립 의견의 목표가 149. 압박이면 유가가 올라야 되는 거 아닌가? 그래서 유가가 압박이면 그래서 유가가 올랐었다가 실제 나왔던 뉴스가 50일간의 기간이 있어서 하락하는 건가? 요거 압박을 가한다고 얘기했는데 50일이라는 여유 기간이 있어서 영향을 받는지도 모르겠어요. 또는 러시아 원유를 사가는 국가가 사실 중국이잖아요. 근데 중국에 실제로 부과를 할지 모르겠으니까 그러는 걸까요? 음. 50일 이내거든요, 저게. But it's going to get solved. They built one of the biggest dams in the world, a little bit outside of Egypt. You know about that? You've been hearing about. 우선 나와 있는 내용은 그게 다인 것 같아요. That turned out to be a big problem. I don't know. I think the United States funded the dam. 서클은 어떤 뉴스 있었을까요? 서클은 오늘 나와 있는 뉴스가 트럼프 대통령 발언 때문에 유가 하락한다고 나오고 있네요. 기사는 그렇게. 서클은 오늘 나온 뉴스가 없어요. 지난주까지 투자 의견이 있었고. SWNC는 어떤 뉴스 있을까요? I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. 네, 또 다시 한번 전쟁이 시작됐었으면 안 됐다는 얘기하죠. 그리고 또 러시아에 되게 실망감을
표명하고 있습니다. SNAW는 오늘 확인된 뉴스가 없어서 네, 확인된 뉴스 없고요. 마이크로는요, 관세 때문에 영향을 받는 건지 내부자가 주식 매도한다는 소식에 영향을 받는 건지 아니면 현재 뉴욕시 확장 관련돼서 약간의 제동이 걸릴 수 있는 소식이 영향을 주고 있는 건지. 로켓랩은 어떤 뉴스가 있을까요? 로켓랩은 현재 주가가 8%가 상승했는데 오늘 목표가 상한 뉴스가 있었고요. And I hope we don't get to the point where we do, but I've been hearing so much talk. It's all talk. It's all talk, and then missiles go into Kiev and kill 60 people. 샌디스크는 오늘 나온 뉴스는 없어요. 지난주까지 목표가 상향 뉴스가 목표가 뉴스가 있었고요. And that's going to be quickly distributed to the battlefield. Ukraine will take it up. And, you know, say what you want about Ukraine. When the war started, they had no chance. And they still would have had no chance if the equipment, they had the best equipment. Because we do make the best planes and missiles, and we make the best military equipment in the world. 팔런티언 뉴스 있을까요? 지난주에 체코 중앙은행에서 매수 소식이 있었는데 그 얘기만 재탕구된 것 같아요. But they had courage because somebody has to use that equipment. And they fought with tremendous courage and they continue to fight. 트루는요, 거기는 자회사가 대만의 코워킹 스페이스 회사 지분을 인수했고 추가적으로 그 아예 회사 전체를 인수할 수 있는 그런 풋옵션 권리까지 계약에 체결을 했다는 소식이 나온 게 있는 것 같아요. 아이란은 뉴스 있을까요? 아이란은 오늘 주가가 상승했지만 나와 있는 뉴스가 없는 것 같아요. 유가는 왜 상승했을까요? 유가는 왜 하락했을까요? 트럼프 대통령 발언에 영향을 받았대요. 뭐 생각보다 약하다고 보는 건지 50일의 여유 기간이 있어서 그러는 건지 아니면 실제 실현가에서 낮다고 보는 건지. Most have stayed, actually. It's incredible that they stay, and knowing that a missile could be hitting your apartment house, and your apartment house that you're sitting in could collapse. 알코아는 오늘 왜 하락했을까요? 알코아는 they do very thick concrete construction. Those are heavy buildings, big buildings, and heavy buildings, and they collapse like they're made out of paper. It's unbelievable to see this happening with people, so many people being killed. So. We think we're going to make progress, and we hope we're going to make progress. In the meantime, we're going to get you good service on what you need. And we really became friendly with NATO this last meeting. You know, we went from 2% to 5%, which everyone said was not even a possibility. They weren't paying 2%. Many of them were paying much less than 2%. But even those, since you became president, all committed to the 2% before the summit. And now collectively we committed to the 5%. That's right, they did. They've been very good. And I think I made a lot of friends. 알코아는 합작 투자한 회사 재가동을 2026년 중반까지 연기한다는 소식이 있었던 것 같아요. 그래서 이로 인해 얼마 정도의 손실, 현금 소모가 발생할 것 같다라고 발표한 내용이 있었던 것 같습니다. 지니어스 법은 하원 투표하나요? 오늘은 아니에요. 내일부터고요. 빅베어 AI가 뉴스 있었을까요? 빅베어 AI가 회사 뉴스만 따지면 7월 1일이 마지막이에요. 중간중간 이제 거래 특이 사항이 있긴 했었는데 오늘은 따로 보이는 게 없었습니다. 유나이티드에서도 뉴스 있었을까요? Yeah, I agree. You and I will make sure of that. You and I will make sure of that. We'll make sure. I feel confident that they will do what has to be. 유나이티드에서는 오늘 모건스탠에서 목표가를 374에서 342로 하향한 소식이 있었습니다. 조비는 드론 생산 언급 영향일까요? 조비는 그 헌터브룩에서 리포트가 나온 게 있었었는데 이제부터 질문하네요. 수소전지
비행 테스트 했다는 소식이 있었어요. I think it's a very 왜 50일이네요? 50일 되게 짧은 기간이라고 얘기하고 있어요. Not very long, and it wasn't initial focus. This is a Biden war. This is a Democrat war, not a Republican or Trump war. 네, 이게 또 한번 뭐 바이든 때문에 생긴 전쟁이라고 얘기하면서 이 전쟁 자체가 시작됐으면 안 됐다는 얘기를 강조하고 있습니다. You're going to see a lot more people are being killed in this war than you think, than you've been writing about. 또 당시 쓰는 것보다 실제로 더 많은 사람들이 전쟁으로 피해를 입고 사망하고 있다는 얘기를 다시 강조하고 있고요. And they say 2 people were slightly injured. No, many people were killed, and those numbers will be at some point accurately reported. So far, they're not. It's a deadly war. I think that you're just going to see. I think you're going to see strong movement. I hope so. I hope so. 네, 이게 어쨌든 이게 되게 강력한 거고 강력한 거로 얘기하고 있죠. 강력한 제재라고. 그리고 우크라이나도 계속 협상을 하고 싶어 한다는 얘기도 있었나 봐요. Moving very strongly in the Senate, giving us total control of it, but I'm not sure we need it, but it's certainly good that they're doing it. And Lindsey Graham's working hard. The whole John Thune, all of them, they're all working hard, and they're in coordination with Mike Johnson, Speaker in the House. And I think they are. 근데 현재 상원에서부터 힘을 실어주고 있다는 얘기하고 있죠. 관세와 관련돼서. 아마도 관련돼서 법안이 쉽게 통과될 것 같다고 하고 있네요. 이게 그 상원에서 현재 러시아의 제재를 가하는 법안 발의가 된 게 있어요. 그거 진행되고 있는데 그게 곧 통과될 것 같다는 얘기를 하는 것 같죠. 그리고 2차 관세 부과. 사실 그런 것들은 뭐 하원, 상원 동의 없이도 할 수 있는 부분이라고 얘기를 하고 있죠. Yeah, I mean the 500 is, sort of meaningless after a while because at a certain point it doesn't matter. It's not going to be, 100. 100 is going to serve the. So 500% 왜 안 하니까 500%는 사실 100% 이상 넘어가면 되게 의미 없다는 거죠. They may have it. I don't know what they're going to end up with. They may have it at 100 too. They may have it at 500. 뭐 100, 500으로도 끝날 수도 있지만. In the House and the Senate, and as you know, they're coordinated, and they can have it done quickly. They said they'll have it as quickly as I need it. So we'll see. We're talking to them. In fact, John Thune's coming over later on to talk. 그러니까 이게 의회에서는 500% 관세를 얘기하고 있나 봐요. 근데 그게 사실 일정 수준부터 의미가 없다고. 100%도 마찬가지고. Did he misguide us? Did not clarify his intention. Yeah. Well. And what happens now in the next phase? You're going to see. I mean, we're going to go for a period of time. Maybe he'll start negotiating. I think I felt, I don't know about you, Mark, but I felt that we had a deal about 4 times. And here we are, still talking about. 원래 한 4번 정도 협상이 이루어진 것 같은데 계속 이 자리에 와 있다는 얘기를 하네요. 실망감이죠. Marco Rubio and with Steve Witkoff to get these talks going in Istanbul. Yep. I remember I was myself in Turkey for NATO business in May, and we really put pressure on the Ukrainians to send a senior team into Istanbul, and they did. But then the Russians came up with this historian explaining history of Russia since 1250. We thought, and I thought, we should have had a deal done a long time ago. 네, 벌써 이미 오래전에 협상이 됐었는데 계속 안 됐다는 얘기를 하죠. People are dying. A lot of people, a lot of Russian soldiers are dying, by the way, and a lot of Ukrainian soldiers too. But a lot of Russian soldiers are dying. 100,000 Russian soldiers since 1st of January. 스벅 뉴스 없었을까? 스타벅스 오늘 투자 의견이 있었어요. 투자 의견 때문에 현재 영향받은 것 같은데. Yeah, please. Will these be Patriot missiles specifically or Patriot batteries that you're planning? Everything. It's everything. It's Patriots. It's all of them. 네, 재밌어. 매도 의견의 목표가 80도 있고 목표가 상향도 있었어요. 2개 다 있었던 것 같아요. Some come very soon, within days actually. A couple of the countries that have Patriots are going to swap over and will replace the Patriots with the ones they have. And
Matt will coordinate with NATO. But so it's going to be, they're going to start arriving very soon. And this afternoon, Boris Pistorius, the German defense minister, is visiting Pete Hegseth, Secretary of Defense, and we'll discuss also, I think, on this whole Patriot thing. Norway is involved. 나스닥은 왜 상승했을까요? The deal is also about. 나스닥은 현재 개별 주가들의 변동성이 있는데 네, 그런 개별 주가 변동, 특히 메타 주가 상승 이런 것들이 다 영향이 있었던 것 같은데요. So we're going to work a deal where the 17 will go, or a big portion of the 17 will go to the war side. And that can be done very quickly. 36 국채 입찰률은 어떨까요? 36 국채 입찰률은 매우 높았어요. 지난번이 2.75였는데 이번에는 3.1 나왔고 6월물은 3.0이었는데 6개월 응찰률 3.1 나왔어요. 그러니까 매우 높았는지 잠깐 볼게요. 지난보다 높았고 3개월물 3.1이면 낮은 편은 아닌 것 같아요. 디파이 테크놀로지 올랐는데 뉴스가 있었을까? 거기는 이번에 뉴스가 있었는데 비트코인의 상장 지수 상품 규모가 3억 달러로 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 운용 자산이 AUM이 원이 왜 떨어졌어요? 트럼프 대통령이 발표한 내용이 있었대요. 러시아에 대한 2차 관세 100% 얘기를 하긴 했는데 50일 후 이게 영향을 준 건지 CTZ 뉴스네요. CTZ는 티커가 없는데 혹시 STZ 얘기하시는 걸까요? 아, STZ 맞구나. STZ는 내일 이제 주총 잡혀 있는데 오늘 주가 하락만이 좀 불분명한 것 같아요. I do want to make one statement. Again, I said it before. This is not Trump's war. 네, 또 다시 한번 나의 전쟁이 아니라는 얘기를 하죠. 나는 여기서 계속 이 전쟁 끝내려 하고 있는 거라고. 힘세얼스는 과거 뉴스가 지난주에 있었던 뉴스가 약간 재탕되고 있는 소식이 있고요. I think he's going to get it, and Matt and everybody else that's working on it. I think he'll get this thing over with, hopefully. Yeah. You've praised European countries today as standing up for Ukraine as being strong. Will you allow them to continue to? 비트코인은 왜 떨어졌을까요? 비트코인은 많이 단기간에 오르면서 약간의 수익 실현 매물이 나와서 그럴 수도 있겠지만 우선 어쨌든 기대감이 계속 있는 걸로 알고 있고요. 오늘 12만 불 돌파하면 신고가 찍고 12만 2천까지 갔는데 상승 동력 관련된 얘기들만 있어요. 알리바바 맞다. 현재 유럽도 와서 논의하려고 한다고 하죠. 모두 다 협상을 하고 싶어 한다는 얘기를 하고 있네요. Evaluation. I mean, this was a very big, what we're talking about today is a very, very big day. And what Pete was doing, and me too, I knew what Pete was doing, was evaluation because we knew this was going to happen. And now we actually announced it. They voted on it. It's all been done. So obviously that has a big impact on, you know, when you say pause, obviously you're not going to be doing things if you don't know what's going to happen here. But we were pretty sure this was going to happen, so we did a little bit of a pause. But this is a very big, event today. This is something very big. 그래서 이미 보낸 서한이 합의안이라고 얘기하고 있고요. 관세 서한. Don't ask me a question like that. How far? I don't know. I want to get the war settled. They're not Americans that are dying in it, and you know I have a problem, and JD has a problem. It's a stance that he's had for a long time. They're not Americans dying, but there are a lot of people dying, and on something that should be able to be settled.
And we all agree with that. This group of people, that, we want to defend our country, but, ultimately, having a strong Europe is a very good thing. It's a very good thing. So I'm okay with that. Yeah, please, in the back. Yeah, is there a ceiling on what the Europeans are willing to pay for? And it sounds like, are you ruling out the U.S. paying for some additional weapons to withdraw that authority? Shall I try to answer that? Because basically what the president is saying, that he is willing, of course, taking consideration what the U.S. needs itself. So it's not that you can have a shopping list and you can order whatever you want, because the U.S. has to make sure that the U.S. keeps its hand on what the U.S. needs, also to keep the whole world safe, because in the end you are the police agent. 알리바바 얘기하다 넘어갔는데. The most powerful nation on earth, the most powerful military on earth. But given that, the U.S. has decided to indeed massively supply. 알리바바는 오늘 나온 뉴스 없어요. 최근에 알리바바 또 중국 내에서 배달 시장, 음식 배달 시장 관련돼서 좀 가격 전쟁에 대해서 좀 우려감을 표명하는 길들이 좀 있었는데 오늘은 없고, 오늘은 뭐 매수기의 목표가 139불, 중립의견의 목표가 113불, 매수기의 목표 145불이 있네요. I will say that I spoke with Germany, spoke with most of the larger countries. And they are really enthusiastic about this. They want to, and they're willing to go very far. I will tell you, as per your question, how far would I go? They want to go very far. They don't want this to happen. That's why I think from Putin's standpoint, it would really be good. He gets the country, his economy is doing very poorly, and he's got to get his economy back. He's got to save his economy. He could save his country in a sense, but the economy can be destroyed a lot of countries over the years. He wants to get that economy back. And, he's got a great country for trading and other things. If they could use the assets instead of war, he's got some tremendous potential. That's what I would say. How did you deliver this news to Putin? Say? How did you tell Putin this was coming? I speak to him a lot about getting this thing done. 네, 뭐 푸틴과는 자주 얘기한다고 하죠. Nice phone call, and then missiles are launched into Kiev or some other city, and I said, it's strange. And after that happens 3 or 4 times, you say, the talk doesn't mean anything. My conversations with him are always very pleasant. I say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. I go home, I tell the First Lady, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh, really? Another city was just hit. So it's like, look, he's, I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy. It's been proven over the years. He's fooled a lot of people. He fooled Bush. He fooled a lot of people. He fooled Clinton, Bush, Obama, Biden. He didn't fool me. But what I do say CPI는 화요일 21시 30분이고요. 샤프링크는 이더리움을 추가 매수해서 현재 이더리움 재단보다 이더리움을 더 많이 보유하고 있다고 하네요. So many people on this and the money. And look at what's happened to his economy. Look at what's happened. So, and with the threat in 50 days, the economy will be hit very hard. I mean, look, I hope he's going to do it. He knows the deal. He knows what a fair deal is. If there is such a thing as a fair deal, there's no winners here. This is a loser. 트럼프 대통령이 했던 관세 관련된 얘기는 되게 강경하면서도 한마디를 하죠. 대화의 문이 열려 있다. 아까 했던 얘기도 보면 이래요. 뭐 기자가 물어봤어요. 그래서 관세 합의 언제 하니까 야, 서한으로 이미 끝났어. 더 체결할 거 없어. 라고 얘기를 하고 하지만 대화의 문은 열려 있어. 라고 했습니다. 우크라이나 미사일 지원에 대한 얘기는 없었나? 있었어요. 지원을 하는데 강조를 했었던 부분은 우리가 무기를 파는 거다 라고 얘기를 했어요. 파는 거다. 파는 거라고 했어요. 그래서 나토가 사서 제공하는 방식이래요. 대신 우리는 최고의 좋은 무기를 공급하겠다고 얘기를 했고요. We actually thought we had probably 4 times a deal. I mean, you were called and you said, this looks good. And then the deal wouldn't happen because bombs would be thrown out that night and you'd say, we're not making any deals. It was like, but you breaking the deadlock was crucial because you had to
start that process. And you were the only one who was able to do that. I think we'll get it done. Do you think he's reasonable enough to negotiate? Yeah, I think we're going to get it done. I think, look, this is a very powerful situation. You have very wealthy countries buying the best equipment in the world. And we have the best equipment in the world. We make equipment like no other. TSMC 뉴스 있었을까요? TSMC는 카더라가 있었는데요. 애리조나 공장 계약 체결 좀 서두르고 있다는 얘기 있었어요. 그런 얘기 하나 있었고, 그러니까 애리조나 지역, 그러니까 미국 공장 가동을 좀 서두르고 있다는 평가가 있었고, 그와 별개로 서스케하나에서 목표가를 255에서 265로 상향했어요. 지니스 법안은요 내일이요. 오늘은 이제 하원에 위원들이 모여가지고 야 투표는 이렇게 하자 이런 식으로 규칙 정하는 날이래요. 제가 계속 일정 확인하고 있고 그거 계속해서 말씀드릴게요. 내일 있을 텐데. Well, I mean, you're talking about the auto pen. Look, the auto pen, I think, is maybe one of the biggest scandals that we've had in 50 to 100 years. This is a tremendous scandal. And I know the people on the other side of the, see that desk, that Resolute desk? Unfortunately, he used it before me. 네, 또 오토펜은 전자사면 관련돼서 스캔들, 트럼프 대통령이 계속해서 뭐 아직까지는 밝혀진 게 없으니까 주장이라고 할게요. 주장하고 있는 바고요. People on the other side of the Resolute desk, I know them. Lisa, the whole group, and they're no good. They're sick people. And I guarantee he knew nothing about what he was signing. I guarantee it. So they're going to figure it out, and we'll see what happens. But to me, the auto pen, you know, you elected president. You know what the auto pen is supposed to do? Sign thousands of letters from young people that write. We get thousands of letters a week, Susie, right? Thousands. I mean, tens of thousands sometimes. I look at a room, there's a room where we have many, many people working, responding. 화요일부터 하는 걸로 알고 있는데 시간은 따로 안 나온 것 같네요. Supposed to be to write to a young 7-year-old boy that writes to the president and he wants to be president. 비트코인 하락 이유는 뭘까요? 비트코인 사실 암호화폐 나쁜 소식은 없어요. 사실 많이 현재 올랐고 단기적으로 좀 많이 오르면서 일시적으로 수익 실현이 있을 수도 있을 것 같은데 지금 사실 기다리고 있는 게 더 많죠. 달러는 왜 갑자기 급락했을까요? 달러는 계속해서 좀 변동이 있는데 오늘 계속 달러가 좀 강세를 보이고는 몇몇 통화가 있는데 뭐 파운드 대비도 강세였던 걸로 알고 있고 엔화보다도 약간 강세. 오늘은 현재 파운드보다 강세인 것 같아요. 네, 그거는 이제 그 파운드에 좀 약세 베팅이 많아서인 걸로 알고 있고 따로 현재 뭐 달러와 같이 변하는 거에 어떤 미국 통화 정책 기조가 있었던 건 아닌 것 같아요. 뭐 없다고 할 수는 없죠. 근데 어쨌든 파운드 때문에 영향을 받고 있는 걸로 알고 있어요. 보시면 파운드가 좀 달러보다 약세일 거예요. 그리고 퀀텀 컴퓨팅 확인되는 뉴스가 없습니다. 주가 6% 올랐는데 네, 또 파월하죠. 파월 뭐 할 줄 모르는 애가 있음에도 불구하고 우리 경제 좋다고. 적정 주가에 대한 리포트가 있지는 않아요. 그거는 기관들마다 뭐 기관의 어떤 애널리스트마다 특정 목표가가 있는 거기 때문에 적정 목표가는 이거다 이런 공통적인 건 없습니다. 또 파월 욕했죠 방금. 우리나라 좋아. 이런 파월 뭐 자기 일이 뭔지 모르는 사람이 앉아 있지만. 끝났네요. 네, 마지막은 파월 욕으로 끝났네요. While that these bills have even got here, if you go look
look at like the list of laws that Congress has passed this term, this will be, other than the budget, if these pass, these would be the first substantive laws that Congress has passed this term. And I think the reason behind that's pretty obvious. Crypto industry gave $150 million last cycle to candidates. They were the #1 industry in lobbying spending. And now their priorities are, moved to the top of the list. Well, perhaps that also speaks to the shift in narrative and comfort with regards to crypto, not just Bitcoin, not just stablecoin, but perhaps other coins out there. What other types of crypto is poised to benefit from this? I mean, I think the reason people are 잠시만 이것 좀 올릴게요, 저. right now, I mean, people who want to trade crypto can. You want to go buy Bitcoin, Solana, Fartcoin, like it's available to you. But some of the more mainstream institutions are not offering it to their customers yet. They're thinking, hey, in a world where crypto is quite clearly legal, maybe people will go on E-Trade, and right next to Apple or US Steel, they'll be able to trade Dogecoin or Fartcoin, which is actually a real and popular cryptocurrency, just for the record. I know, there's no more joking when it comes to this industry, is there? That's Bloomberg's Zeke Fox. Thank you so much for joining us. CoreWeave is set to expand its data center. 코인은 무슨 일이야? 코인은 사실 갑자기 좀 변동성이 있긴 한데 어떤 악재가 있지는 않아요. 사실 기다리고 있는 게 훨씬 많은 그런 상황인 것 같고요. 네, 뭐 뉴스 기반의 움직임은 아닙니다. So we all kind of hear this story about how AI is causing more electricity use, but it sounds kind of vague often when it's said. What we have here is a pretty nice case study that a large data center is going to double the power of a Texas city. I mean, that's just one data center being put in, and this is a story playing out across. 일론 정당 진행 중일까요? 아니 충동적일까요? 발표났고 ING인 걸로 알고 있는데 아직 진행 상황이 어떻게 되는지는 잘 모르겠어요. 그때 발표를 하고 시장에 일시적으로 크게 공유를 했었었는데 그 뒤에는 좀 잠잠한 것 같아요. 트럼프 형이 1일 잃게 했나요? 트럼프 대통령의 파월 의장 관련된 욕은 뭐 어떻게 보면 진짜 저는 일상이 됐죠. 달러는 왜 오를까요? 파운드가 되게 약세래요. 달러 대비. 그 이유가 그 영국 같은 경우, 그러니까 달러 인덱스는 총 6개국 통화 대비의 달러 가치를 보여주는 거예요. 즉 달러 가치를 다른 6개국 통화 비교해서 비교 가치를 보여주는 게 달러 인덱스인데 거기에 파운드가 있어요. 근데 이제 파운드가 약세인 이유는 영국은 경기가 둔화돼서 금리를 인하해야 되는 기조를 갖고 현재 영란은행 총재가 계속해서 얘기를 하고 있다고 하면 반대로 이제 미국 측은 경제가 괜찮으니까 금리를 동결하겠다는 기조를 계속해서 해왔잖아요. 그런 게 요즘 파운드의 좀 약세 영향이라고 하고 또 실제로 옵션 시장에서도 좀 영향이 있다고 하더라고요. 그래서 그런 것들이 현재 영향을 주고 있는 걸로 알고 있습니다. 슈마컴은 어떤 뉴스 있을까요? 슈마컴은 현재 주가가 0.53%가 상승했는데 해당 기업은 오늘 확인된 뉴스가 없고요. 지난주에 이제 목표가 나왔던 게 마지막 소식이었던 것 같아요. 리플은요. 리플 선물 출시하더라고요. 선물 ETF. 퀄컴은 뉴스 있을까? 퀄컴은 투자 의견이 있었는데 그 투자 의견이 중립 의견에 목표가가 현재 주가보다 낮은 149불이었습니다. 차익 실현 때문에 비트코인 떨어지는 거 아닐까요? 충분히 주목이 가능한 얘기인 것 같고요. 뭐 어떤 산업 악재보다는 기다리고 있는 소식이 훨씬 더 많은 것 같아요. 넷플릭스는 어떤 뉴스 있을까요? 넷플릭스는 이제 이번 주 실적 발표를 앞두고 있고 최근에 계속해서 뭐 목표가 조정 소식은 있었어요. 오늘도 매수기는 목표가 1,400불 나온 게 있었습니다.
자, 여러분 이제 장 시작한 지 1시간이래요. 2시간 반 정도 지나가고 있고요. 시청하시면서 아직까지 혹시 좋아요를 안 눌렀다면 좋아요를, 구독을 안 했다면 구독 한 번씩 부탁드리고요. 전 잠시만요. 그 사이에 잠깐 광고 보실게요. 잠시만요. 오선님이 부재 중일 때 실시간 미국 주식 정보는 스톡나우에서 확인. 스톡나우에서 실적, 경제 발표, 실시간 어닝콜 번역까지 투자의 중요한 순간 스톡나우로 한눈에. 오늘 실적 발표는 한국 시간으로 실시간으로 발표 결과를 확인하고 관심 종목 실적 발표는 놓치지 않도록 미리 알려드려요. 실시간 어닝콜을 통번역으로 듣고 미국 상장 기업 CEO의 중요한 발언을 빠르게 확인해요. 오늘 경제 발표 시간은 미국 경제 발표 일정도 빠짐없이 챙기고 실시간 글로벌 뉴스는 자동 번역으로 확인해요. 투자의 중요한 순간들 이젠 스톡나우로 캐치하세요. 실시간 미국 주식 정보는 스톡나우에서. Dating apps are introducing new AI features in an effort to drive growth. But there is a problem. The features aren't landing with Gen Z. That's according to a new Bloomberg Intelligence survey. Let's bring in Bloomberg's Natalie Lung for more. Natalie, you cover dating apps. Match Group, Bumble is another one. They've been investing heavily into AI. So what does this portend for them? I mean, how existential of this is an issue? Yeah, so Gen Z is an increasingly important cohort for the companies as millennials age up and Gen Z are becoming the new generation of daters, making up about half of Tinder's monthly active users. And so if Gen Zs are not dating as much as millennials and they're reporting more discomfort than older generations with using AI tools like selecting photos or helping with prompts, companies really face a problem there if they're investing much into it and they're not getting as much in return. What have companies said in recent months about how they're adjusting to kind of these generational behaviors? I mean, do they rely a lot on Gen Z to participate in dating apps? 트럼프가 관세를 계속 올리면 그 관세로 인한 제약 원가가 오르고 그 오른 가격이 미국 국민에게 전가되면 미국 시장 물가가 오르게 되는 거 아닌가요? 이것이 과연 미국 시장이 즉 미국 자국민에게 어떠한 플러스적인 시너지가 있어서 계속 저렇게 높은 관세 정책을 고집하는 걸까요? 말씀하신 게 맞아요. 실제로 관세를 올리면 결국 누군가는 내야 되잖아요. 그럼 수입업자가 관세 부담을 지불한다고 하면 그 수입업자들이 결과적으로 그 관세 비용을 소비자에게 전이를 할 거죠. 아직까지는 사실 그렇게 드러나고 있지는 않지만 많은 기업들이 관세를 소화하고 있는 게 아닐까가 현재 시장의 추론이에요. 즉 관세를 그렇게 부담한다는 부분들이 결과적으로 미국 국가 자체에 부담이 될 수 있는 거고 소비자에게도 악화될 수 있는 부분인데 그게 지속적인 인플레이션이냐 아니면 한 번의 가격 상승이냐 이런 부분에서도 물가 상승에 대해서 좀 바라보는 시각이 달라질 수 있고 사실 트럼프 대통령이 하고 있는 많은 부분들이 결국 어떤 협상을 위한 하나의 전략이라고 많이들 보고 있어요. 지금까지의 트럼프 대통령의 행보를 보면 실제로 관세를 가지고 압박을 하는 부분들이 어떤 무언가를 이루기 위한 그런 협상의 전략으로 보여지고 있거든요. 그래서 시장에서는 좀 그렇게 보고 있고 실제로 말씀하신 것처럼 미국 자체를 아프게 하려는 게 트럼프 대통령의 정책은 아닌 걸로 알고 있어요. 그리고 또 미국 국가의 어떤 좀 부정적인 그런 현상이 생기게 되면 트럼프 대통령이 좀 물러날 거라는 생각도 있어요. 그게 타코 트레이딩이죠. 잠깐만요. 속보 나온 것 좀 확인할게요.
카더라고요. 바이트댄스라고 혹시 그 틱톡 모회사거든요. 바이트댄스. 여기도 현재 경량화된 MR 헤드셋을 만들고 있다고 하네요. 틱톡의 모회사 바이트댄스도 고글형 MR 기기를 개발하고 있다고 합니다. 카더라예요. 이거 그냥 산업 뉴스니 참고만 하시면 될 것 같고요. 카더라 더 인포메이션. 틱톡의 모 회사 고글 형태의 MR 기기를 개발 중이라고 합니다. 라이브 와이어그룹은 왜 떨어질까요? 잠시만요. 확인해 볼게요. 라이브 와이어는 현재 주가 8%나 하라 그랬네요. 잠시만요. 오늘 뉴스는 없었고요. 지난주 금요일 날 제출한 서류가 있어요. 이게 장 종료 후에 나왔는데 잠시만요. 이것 좀 한번 확인해 봐야 될 것 같아요. 투자 의견도 있는지 좀 같이 살펴보겠습니다. 투자 의견은 없고요. 이번에 새로운 회계 책임자 선임 소식이 마지막 소식이었던 것 같아요. 라이브 와이어는. 오로라 이노베이션은 어떤 뉴스가 있었을까요? 오로라 이노베이션이요. 오늘 주가 7%가 상승했는데요. 해당 기업은 I think it is wrong to say that China in this area has the upper hand. We are both vulnerable. We are both in 지난주에 캐시우드가 매수했다는 얘기가 마지막 소식이었던 것 같아요. And to some extent, if he comes down very hard on the Southeast Asian countries, I think what he's going to find is that 팔런티어 오늘 뉴스 있을까요? 팔런티어는 오늘 나왔던 뉴스가 사실 지난주에 나왔던 내용이 좀 반복된 것 같은데 지난주에 체코 중앙은행이 매수했다는 얘기가 있었거든요. 추가 매수했다는 얘기. 그게 현재 영향이 있나 봐요. 주말 사이 체코 중앙은행이 이번에 팔런티어 주식을 추가 매수했다는 얘기가 있었습니다. 코어이브 어떤 뉴스 있을까요? 코어이브는 오늘 투자 의견이 있었고요. 그리고 현재 텍사스 주에 코어이브가 데이터 센터를 확장 건설하고 있는데 전력 수요에 대한 얘기도 있었던 걸로 알고 있습니다. 수출업체가 현재 관세를 지불하고 있으면 어떻게 될까? 지금 현재는 반반으로 좀 알려져 있어요. 수출업자도 내고 수입업자도 낸다라고 알려져 있는데 지금 현재 사실 정확히 누가 내는지를 몰라요. 수출업자 둘 다 현재 부담한다고 알려져 있어요. 알려져 있는 거. 근데 어쨌든 이번에 연방재정수지 보면 국가에서 확실히 관세 수입이 있어요. 그 관세 수입을 결과적으로 누가 내는 거냐가 시장에서 좀 가장 궁금해하는 부분이에요. 그리고 또 기관에서는 결과적으로 관세가 15% 정도에서 마무리가 되지 않을까라고 보는 기관들도 좀 있어요. 그러니까 결국 막 하고 있지만 10에서 15에서 연말에 마무리가 될 거다. 그리고 뉴스케일은요 하셨는데 뉴스케일은 현재 주가가 3% 정도 상승해 있는데 오늘 나온 뉴스가 없고요. 또 일부 기관에서는 관세가 결국 가장 중요한 게 중국과 유럽이라는 얘기도 있고 로블록스는요. 로블록스는 목표가 상향 뉴스 있어요. 로블록스는 확실히 그
게임 하나가 정말 대박이 터졌나 봐요. 4월부터 완전 거의 일직선으로 오르는데 그 게임에 대한 얘기들이 계속해서 나오면서 목표가 조정이 있었던 것 같고요. 마이크로는 왜 떨어졌을까요? 몇 가지 추론할 수 있는 뉴스가 세 가지가 있는데요. 하나는 관세, 두 번째는 내부자 주식 매도, 세 번째는 뉴욕주에서 마이크론이 확장 계획을 갖고 있는데 확장 계획을 갖고 있는 가운데 확장 계획을 갖고 있는데 뭐 수도 관리자 그 사람이 사임을 해가지고 약간 좀 제동이 걸릴 수 있지 않을까라는 소식이 있었고요. 그리고 방금 속보가 또 나왔는데요. 카더라예요, 여러분. 워싱턴 포스트에 따르면 현재 차기 연준 의장 유력 후보로 케빈 헤셋이 급부상했다고 합니다. 케빈 헤셋. 이 얘기는 최근에 월스트리트 저널 보도 이후 2차 보도네요. 오늘 나온 거 워싱턴 포스트예요. 워싱턴 포스트에서 2차 보도입니다. 백악관 국가경제위원회의 케빈 헤셋이 연준 차기 연준 의장 유력 후보로 급부상하고 있다고 합니다. 원래도 거론되던 사람이요. 근데 원래 거론되다가 몇 주 전만 하더라도 이제 케빈 헤셋이 아니고 베센트 재무장관이 유력하다고 얘기 나왔었는데 그러다가 지금 현재 좀 케빈 헤셋 쪽으로 얘기가 나오고 있는 것 같아요. 달러는 왜 오를까요? 달러는 파운드가 달러 대비 약세인 걸로 알고 있고요. 네, 파운드가 달러 대비 약세고 엔화도 그래요. 엔화는 이제 일본의 참의원 선거를 앞두고 또 부양책 얘기들이 좀 많이 나오면서 엔화가 약세고 파운드도 마찬가지예요. 거기 경기 부양책이기 때문에 좀 영향이 계속 있는 걸로 알고 있습니다. 서브 로보틱스는 어떤 뉴스가 있을까요? 서브 로보틱스 서브 로보틱스는 현재 주가 6% 상승했는데 오늘 현재 회사 뉴스 보여지는 건 없는 것 같아요. 프로키드니에서 지금 아는 게 없어요. 뉴스만 전달하다가 최근에 소식을 좀 들었던 거고 그에 대해서 좀 제가 잘 아는 바가 없네요. 바젤 메디컬은 오늘 왜 올랐을까요? 바젤 메디컬 저도 왜 올랐는지 아까는 뉴스가 없었는데 다시 한번 좀 체크해 볼게요. 현재 주가 52% 올랐고요. 여전히 확인되는 뉴스가 없습니다. 투자 의견도 없고요. 잠시만요. 소셜미디어에 어떤 뉴스 게재된 게 있나 좀 찾아보고 있는데 소셜미디어에도 현재 확인되는 어떤 뉴스가 없네요. 디파이 테크놀로지 있나요? 거기는 그 운영자산 규모가 현재 3억 달러를 달했다는 얘기가 나왔더라고요. 자회사가 디파이 테크놀로지의 자회사의 비트코인 운영자산이 3억 달러를 달했다는 소식이 있었습니다. 코어이브는 목표가 나온 게 얼마일까요? 코어이브는 목표가 나온 게요. Some people were like, I cannot believe they've 2x that. But anyway, that had a bad moment, and the ETF went down 68% in a day. Let's just be honest here. RYT요? 감사합니다. 그만 찾아볼게요. What would have to happen for one of these to sort of like terminate XIV? 코어이브는 오늘 중립 의견의 목표가 안 나왔네요. 그냥 투자 의견만 나왔나 본데요. 여기는 12개월 평균 목표가는 200불 준 데도 있고 100불 준 데도 있고 65불, 56불 준 데도 있었던 것 같아요. 그다음에 RYT 여기도 주가 83% 하락했는데 우선 중국 회사고요. 뉴스가 없을 수 있다는 얘기예요. 네, 주가가 급락해 있지만 뉴스가 오늘 나온 거는 없는 것 같아요.
지난주까지는 뉴스가 있었어요. 지난주 금요일까지. 지난주 금요일 날에는 전략적 파트너십 체결 뉴스가 있었고요. 사우디에 있는 어떤 대학과 그게 마지막 소식이었던 것 같습니다. 테더는 왜 안 올라갈까요? 테더는 스테이블 코인이니까 안 올라가지 않나요? 유나이티드헬스는 특별한 소식이 있을까요? 유나헬은 오늘 목표가 있었던 것 같고요. 모건스에서 목표가를 374에서 342로 하향했습니다. 팔런티어는 뉴스 있을까요? 그 체코 중앙은행이 팔런티어 주식을 매수했다는 얘기가 있었어요. 추가 매수. 나스닥 거래량 엄청 적어 보이는데 오늘 어떨까요? 잠시만요. 나스닥 100의 오늘 거래량은 20일 평균보다 좀 떨어지고요. 아주 약간. 한 95% 나와요. 아이렌은 어떤가요? 아이렌 오늘 주가 흐름이 좋은데 현재 주가가 5.6% 올랐죠. 나와 있는 뉴스는 따로 없고요. 거래 특이 사항이 있다면 옵션 거래가 좀 많았던 걸로 알고 있습니다. 아이온큐는 왜 떨어졌을까요? 아이온큐는 회사에 악재가 있지는 않아요. 회사 자체적으로 나온 소식은 최고 법률 담당자 선임 뉴스가 있었습니다. 골드는 어떤 뉴스 있을까요? 골드의 오늘 가격 하락 요인은 아마 달러 강세일 수도 있고요. 따로 골드 관련돼서 기사 나온 게 아직 없는 것 같아요. 네, 가격 관련돼서. 슈마커는 뉴스 있을까요? 지난주 투자 의견이 마지막으로 더 추가된 게 없는 것 같습니다. 엔비디아는 왜 안 오를까요? 뉴스가 없어요, 지금. 현재 엔비디아는 뉴스를 좀 기다리고 있죠. 이번 주에 그 젠수왕 대표가 그 중국 가서 미디어 인터뷰가 있을 거라고 좀 알려져 있어서 수요일 날 그거 현재 시장에서 기다리고 있는 것 같고요. 그리고 방금 나왔던 유럽연합 집행위원회가 최근에 AI 챗봇 그록이 4.0 나오기 전에 3.0에서 반유대주의 게시물 관련돼서 좀 이슈가 있었어요. 그것 때문에 일론 머스크 X측과 7월 15일 날 기술 회의를 개최할 거라는 소식이 있었습니다. 어떤 글이 있었냐면 AI 챗봇 그록이 그록 3.0대요. 히틀러, 홀로코스터 찬양글 같은 거를 게시했던 것 같아요. 그때 좀 이슈가 있었던 걸로 알고 있고요. 큐피는 어떤 뉴스 있을까요? 큐피는 현재 주가가 0.6%가 하락해 있는데 큐피는 현재 보여지는 뉴스가 없어요. 투자 의견도 없고. SESAI는 어떤 뉴스가 있을까요? SESAI는 현재 주가가 1.57% 하락해 있는데 회사 뉴스는 없고 투자 의견도 없습니다. 온다스는 어떤 뉴스 있을까요? 온다스도 드론이랑 좀 관련이 있어서 그런 것들이 영향을
주었던 걸로 알고 있고요. 지난주 금요일부터. 근데 사실 드론 관련된 모든 회사들이 오늘 주가가 균일하게 움직이는 것 같지는 않더라고요. 서클 목표 주가일 수 있나요? 서클 목표 주가 기간들마다 좀 다른데 번스타인은 매수견의 목표가 230불, 도이치방크는 중립은의 목표가 163불, 베어드도 중립은의 목표가 210불입니다. Go to shatterproof.org/findstreatment to watch the short film No More Secrets and find out how you can get help. That's shatterproof.org/findtreatment. At a time when policy in Washington is driving Wall Street, we draw a distinction 그리고 and the action, bringing you market-moving guests and original reporting. This is Bloomberg Surveillance. Bringing you up-to-the-minute news whenever. 로이터에서 나온 카더라인 것 같은데 유럽중앙은행이 조만간 정책회의에서 이전보다 더 비관적인 경제 시나리오에 대해서 좀 논의를 할 거라고 하네요. 트럼프 대통령의 관세 정책과 관련돼서. 그리고 7월에는 어쨌든 금리를 동결하는데 이번 회의에서 어쨌든 더 부정적인 시나리오를 좀 논의할 가능성이 있다는 얘기가 나왔네요. 아마 로이터인데 아직 좀 확인이 안 되니까 확인되면 써놓을게요. Michael Saylor's software firm that's become a proxy for Bitcoin. Vanguard owns 20 million shares. And the reason? Index investing. Vanguard mutual funds and ETFs that passively track indexes have no choice but to end up holding shares of Strategy, even though the firm dislikes Bitcoin. Irony, clearly. And I want to end on leveraged single stock ETFs that we were just discussing a moment ago. These assets have exploded in the last year and a half. Bloomberg Intelligence estimates that if you include long, short, and covered call funds, these products now command north of $38 billion and counting. A record 73 leveraged or inverse ETFs launched in the U.S. last year, more than the two prior years combined, and over half were single stock. This year has already exceeded that with more than 100 leveraged or inverse products overall, and of that, 3/4 are single stock. So let's talk more about leveraged single stock ETFs with Bloomberg News cross-asset reporter Emily Grafeo. Your latest story is the big take here at Bloomberg. And I guess I want to start with this idea that you went to visit one of the leading issuers of leveraged single stock ETFs, Matt Tuttle. What did you learn? What was interesting? 이더리움 리플 뉴스 있을까요? 리플은 이번에 선물 ETF 출시하는 게 있고요. 이더리움은 SBT라는 곳이 이더리움 기간 중, 그러니까 이더리움 재단보다도 이더리움 보유량이 더 많다는 얘기. 비트가 신나게 잘 빠지네. 있었고요. 신나게 올렸으니까 신나게 빠져. 서클은 어떤 뉴스가 있을까요? 서클은 현재 주가가 4.8% 상승했는데 서클은 현재 확인되는 어떤 뉴스는 없고요. 지난주까지 투자 의견이 있었죠. 퀀터스케이프가 뉴스가 있을까요? 투자 의견도 궁금해요. 퀀터스케이프는 사실 코브라블리마 기본 공정, 셀라인 공정에 통합한 이후부터 주가 흐름이 좀 좋았던 걸로 알고 있고 그 이후에는 법적 이슈가 있었었는데 그 법적 이슈가 좀 지난주에 해소된 것 같아요. 잠깐만요. 좀 읽어볼게요. 투자 의견도 같이 질문 주셨는데 투자 의견은 중립 의견의 목표가 6불이 있어요. 퀀터스케이프는 현재 주가가 참고로 9.6입니다. 퀀터스케이프가 스팍 합병 관련돼서 주주 집단 소송이 있었는데 800만 달러 내고 합의했다는 소식이네요. 875만 달러. 템퍼스 AI 비트 이슈 있을까요? 템퍼스 AI는 지난주까지 패슈드가 추가 매수했다는 얘기가 있었는데 그게 현재 이 회사의 마지막 소식이었던 것 같고요. 투자 의견은
투자 의견은 중립 의견이 있었던 것 같아요. 그럼 비트코인은 현재 가격 변동이 있긴 하지만 사실 어떤 뉴스는 없는 것 같아요. 직접 뉴스도 없고 소셜미디어에도 돌아다니는 뉴스가 없는데 단기 차익 실현일 수도 있을 거예요. 일정 가격 도달에 따른 단기 차익 실현의 매물들이 나온 걸 수도 있는데 정확하지 않아요, 이건. 그리고 아이랜 질문 주셨는데 아이랜은 거래 특이사항이 있는데 옵션 거래, 콜옵션 거래가 좀 많다는 거래 특이사항 정도가 좀 포착됩니다. 메르카도 리브레는 어떤 뉴스가 있을까요? 메르카도 리브레는 We used to talk about the race to zero. This is anything but 1.3% for QBTX. Yeah, no. This is the race to adrenaline. 오늘 회사 뉴스가 없고요. Always a pleasure. Thank you so much. Bloomberg News cross asset reporter Emily Grafeo. Still ahead. We're going to drill down into the first dual to 투자 의견은 매수견의 목표가 3,132불 나온 게 있었네요. Eric and Joel Weber on what's the name of your podcast? Trillions. Trillions. It's their podcast that covers the industry. 사운드하운드는요? 사운드하운드는 오늘 투자 의견 때문에 좀 영향을 받았어요. 투자 의견 하향 조정됐거든요. 우크라이나에는 무기 지원하지 않나요? 무기 지원해요. 세상에 1시 반이다 돼가네 생각해보니까. 영화 한 편 보고 왔더니 누구 계세요 지금 방에? 많이 하고 계시죠. 이게 인원수가 제대로 이게 있는 건지도 모르겠어. 샤프링크는 이번에 이더리움을 추가 매수해서 근데 이더리움 가장 많이 보유하고 있다는 소식, 그리고 오늘 옵션 거래가 많아요. 조비는 호재가 있을까? 조비는 사실 지난주 금요일날 뉴스가 있었는데 묻힌 게 있었는데 그게 그 헌터브룩에서 나왔었던 리포트였는데 조비가 최근에 뭐 수소 에너지로 비행 테스트를 완료했다는 소식이 있었거든요. 그 소식 외에 더 아직 추가된 게 없는 것 같아요. 뭐야 많이 있잖아. 나 이거 지금 방송 끄려고 그랬는데 뭐야 이거 하나 둘 하나가 한 분, 두 분, 세 분, 네 분, 다섯 여섯 분이나 있어? 왜 나한테 지금 3명밖에 안 찍혀 있어? 아이온큐는 왜 떨어졌을까요? 아이온큐도 악재가 있지는 않아요. 아이온큐는 뭐지? 오늘 회사 뉴스 나온 거는 CLO 최고 법률 담당자 선임 뉴스가 있었습니다. 이건 어디다가 항의해야 되지? 유튜버에다가 고객센터에다가 얘기해야 되나? 달러가 오르면 주시장이 안 좋은 거 아닐까요? 그게 뭐 아니 이렇게 많이 계신 줄 몰랐어요. 계신 줄 모르고 올라가는 게 또 떨어지는 게 어떤 상관관계를 갖고 움직이는 영화 보다가 이제 다들 주무실 시간이니까 꺼야겠다 했는데 아니네 이거 뭐야. 어떻게 보면 어떤 글로벌 기업들 입장에서는 긍정적인 측면이 될 수도 있는데 여튼 스트래티지는 어떤 뉴스 있었을까? 스트래티지는 이번에 비트코인을 추가 매수했다는 얘기가 이 정도면 있었고요. 이거 뭐 라이브와이어는 왜 계속 떨어질까요? 라이브와이어는 숫자가 이거 계속 잠깐만 그러면 도대체 몇 명이야 이게 지금? 한 분, 두 분, 셋, 넷, 다섯, 새로운 회계 책임자 여섯, 관련된 일곱, 서류가 여덟. 새로운 회계 책임자 임명 관련된 서류가 맞나? 지난주 금요일날 등록된 게 마지막으로 더 확인된 뉴스가 없어요. 하나, 둘, 셋, 넷,
노브노디스크는 악재가 있을까요? 노브노디스크는 오늘 주가가 보합세에 있는데 해당 기업은 8분 있는 거네. 없어요. 보고서 정도만 있는 것 같아요. 힘즈애널스는 어떤 뉴스 있었을까요? 힘즈애널스는 오늘 나온 뉴스 없습니다. 지난주까지 뉴스가 있었던 것 같아요. 9분 맞네. 네, 지난주까지만 뉴스가 있었고 오늘은 나온 뉴스 없습니다. 뭐 유튜브에서 단타냥 죽이기 들어가나? 참. 구독자가 1000명밖에 안 되는데. 쪽팔리게 만다. 이게 왜 이러지? 변동을 할 때마다 뉴스 없었는데 오늘은 또 23%나 방송 빨리 끄라는 계신가? 아. 썰프웨어 모빌리티가 이번에 썰프 OS 플랫폼이라는 것을 공개. 비트는 일단 이거 지금 종목들이 이거 뭐야? 아 이거 아니구나. 아 일단 0.1게이트는 이제 이거는 뭐 정리하는 게 의미가 없어. 아 근데 이게 아니구나. 재탕 뉴스일 수 있어요. 내가 가지고 있는 금액이 중요한 게 아니고 이 수익금이 중요한 거네. 이거 난 지금 이게 지금 200만 원도 안 갖고 있으니까 이걸 굳이 팔면 뭐 하나 했는데 그게 아니네. 수익이 있잖아, 수익이. 이거 어떻게 하지? 팔까? 야후 뉴스에 좀 야후 뉴스가 지금 재탕이 많이 되는데 팔아야 되나? 맞네요. 재탕 뉴스야, 재탕 뉴스. 많이 읽어먹은 거지. 비트코인은 뉴스가 뭐가 있을까? 읽어먹었는데 단기 반등이 좀 나올 자리긴 파이어플라이 뉴로사이언스. 아니 그러니까 이게 현재 주가가 비트가요. 잠깐만. 이게 무슨 악재가 있어서 지금 떨어지는 건 아닌 것 같고 저런 식으로 떨어지는 게 이 텔레그램에 보시면 지금 이거는 뭐 어쨌든 공개방에서 얘기해도 되지 뭐. 상승은 다 반납했네요. 그거 보시면 알 거예요. 내가 지금 줄 그어놓은 그 선을. 계약권. 내가 124,000 정도 오면 단기적으로 숏을 보려고 하긴 했어요. 그래서 떨어지길래 이게 이런 식으로 갈 줄 알았거든요. 이런 식으로 이제 갈 거라고 생각을 하긴 했었어. 근데 그게 아니네. 그냥 이렇게 쭉 빠져버려. 이걸 터치할 거라고 생각을 했는데 여기를 터치를 안 하고 내려오네. 그래서 이게 뭐 여기 바로 터치 안 하고 언덕을 이렇게 만든 다음에 이렇게 바로 올려서 반도체는 왜 이럴까요? 한 변동성이 있는데 그렇게 갈 줄 알았는데 위협 때문에 압박을 받았다가 뭐 안 오면 말지 억지로 숏을 칠 필요는 없지 했는데 오늘 좀 많이 빠졌네. 어떤 뉴스가 있을까요? 테슬라가 오늘 약간 그래서 지금은 롱 자리는 아니에요. 지금 그렇다고 지금은 롱 칠 수 있는 자리는 아니고요. 보면 사실 일론 머스크가 숏도 조금 그래. 뭐 투자, 주주 투표 그러니까 포지션 없는 분들은, 그러니까 포지션을 들고 있는 분들은 그냥 대응을 하면 되는데 지금 포지션이 없는 분들은 신규로 잡기에는 뭐한 자리예요. 차라리 다른 종목을 보든지 이게 아예 제대로 롱자리가 오든 숏자리가 오든 그 타이밍을 보는 게 나을 것 같아요. 긍정 부정 다 존재하는 것 같아요. 오늘 나온 투자 의견으로도 회사 자체적으로는 뭐 관세일 수도 있고 내부자 주식 매도 얘기가 좀 영향이 있을 수도 있고. 그러니까 여기가 지금 뭐 단기 반등일 수는 있는데 이게 지금 그냥 단기 반등이지 그냥 반등 자리는 아니에요. 걸릴 수도 있다는 소식도 있었던 것 같습니다. 쿼터스케이프는 코브라 공정 이후 뉴스가 없나요? 하나 있던데요. 보니까 여기? 지난주에 요 정도가 되겠네. 여기 정도가 단기 반등이 될 수는 있겠다. 요 정도가. 여기네. 여기 이 정도. 그건 단기로만 그렇고. 어떤 뉴스가 있을까요? 근데 이거 좀 많이 올랐다. 비트가. 잠깐만 현물하고 좀 이런 거는 현물도 좀 같이 봐주긴 해야 돼.
지금 저도 지금 포지션을 새로 잡으려고 지금 준비는 하고는 있어요. 오, 이거 이럴 줄 알았어. 따로 보이는 게 없어서 잘 아, 모르겠어요. 이거 현물 지금 신고가 찍었잖아요. 여러분들, 잠깐만. 이 현물 신고가 찍었잖아요. 내가 그때 뭐라 그랬어요? 이 비트 선물은 신고가인데 현물이 신고가가 안 찍었으니까 이거 유심히 봐야 되는데 지금 신고가 찍고 내려오네. 이거 조정이 아니고 숏 나올 수도 있어. 리서치 리포트가 나온 게 있는 것 같아요. 투자 의견이 제일 조심해야 되는 게 신고가예요, 신고가. 그죠? 예, 내가 전에 한번 말씀드렸잖아요. 이게 그러니까 그러니까 뭐라 그러냐면 이 선물에서 신고가 찍고 막 11만 내가 처음에 얘기했잖아요. 요 11만 몇천에서 내가 숏을 한번 잠깐 들어간 적이 있거든. 내가 바로 손절해 버렸어요. 이게 뭐냐면은 11만 몇천에서 일반 유튜버 분들도 숏 보신 분들 많을 거야. 근데 이분들이 지금 강가하고 넘어간 게 뭐냐면은 현물을 이걸 아마 같이 못 봐서 그래. 그냥 선물만 본 거야. 선물만 보고 숏을 들어갔던 것 같아. 현물 같이 봐야 돼요. 근데 그렇다고 지금 무조건 숏은 아니고 좀 봐야지. 일단 단기 반등이 일단 끝나야 돼 이거는. 좋다고 신고가 찍었으니까 좋다고 롱치는 사람들도 많이 있을 거야. 근데 숏이라고 해서 필숏이 아니고 이게 숏이 숏도 숏 나름이잖아요. 숏이 오늘로서 이게 숏이 끝날 수도 있는 거고 이게 그러니까 이 힘을 봐야지. 힘을 보고 이 차트가 어떻게 만들어지는지를 먼저 봐야 돼요. 그러면 그 다음에 목표가가 나중에 나와. 숏이었는데 숏을 잡았는데 어디까지 내려갈지를 아직 아무도 모르잖아요. 그게 아니고 지금 잡는 게 아니고 이게 나중에 이제 어느 한 이제 파동을 만들어 준다는 거지. 아 롱을 다 팔아버릴까? 아 이거 잠깐만 1,000원, 만원, 10만원, 100만원 이것만 해도 거의 200만원으로 1,000만원 먹었으면 된 거 아니야? 1,000만원이 아니지. 여기 빼놓은 것까지 있으니까. 라고 밝혔던 내용이 있었습니다. 아 이따가 자야 될 시간이니까 또 오늘 또 미치겠네. 그 CLO 선임 CLO는 최고 법률 담당자 그 선임 뉴스만 있었던 것 같고요. 마이크로는 어떤 뉴스가 인터넷이 있나요? 또 멈췄네. 마이크로는 뭐 관세도 있고 빼고 또는 뭐 내부자 주식 매도도 있고 비트롱을 왜 이렇게 확장에 약간 할 때가 됐는데 그런 내용의 소식도 있었던 확 빠지진 않을 건데. 투자 의견도 있었는데 투자 의견은 뭐 매수 의견도 있고 중립 의견도 있고 그랬습니다. 아 진짜 잘 뽑아 먹은 거예요. 이거 비트 잘 뽑아 먹었고 수위는 지금 이게 비트가 빠지면 같이 빠져야 되는데 안 빠지잖아요. 내가 얘기했잖아요. 수위가 대장이라고. 얘가 알트 중에 이제 대장할 거예요. 완전히 1.6%가 상승했는데 1.6% 하락했는데 목표가 소식이 있었고요. 새벽 다시 소식이 중요한가요? 그 암호화폐 관련돼서 하는 투표 저거는 그냥 일상적 그 회의를 진행하기 전에 어떤 규칙으로 할 건가라고 좀 논의하는 내용이기 때문에 실질적으로 크게 뭐 집중하고 있는 내용은 아니라고 보셔도 될 것 같아요. 딱 4,000 넘어가면 얘도 이제 조만간 신고가 찍으러 가지 않을까? 이도 한번 볼까? 양자는 오르는데 아이언큐는 왜 떨어졌을까요? 글쎄요. 오늘 말씀드린 내용 외에 그러니까 이더하고 확인되는 게 없습니다. 아 이거 깜짝이야. 이거 내가 그려놓은 거지. 아 이거 또 속았네. 아 진짜. 네 없네요. 오늘 에너지 섹터하고 헬스케어는 왜 떨어질까요? 그렇죠. 이더 이제 여기 찍고
글쎄요, 오늘은 찍고 눌림 온 다음에 이렇게 한번 순환매가 찍고. 있는 건지 저는 이제 알트는 이거 두 개밖에 변동 이거 두 개는 계속 당분간 갖고 있어요. 전체적으로 어떤 뉴스가 또 있지는 않거든요. 깨고 내려온다. 깨고 헬스케어도 내려오면은 얘는 나중에 더 담아도 돼. 전체적으로 좀 부진한 것 같은데 잠깐만요. 한 요 정도 떨어지겠다. 요 정도. 섹터 자체가 좀 부진한 가운데 그지 않을까요? 이더도 어떤 필요 뉴스가 따로 없고 나온 것 같지는 않습니다. 얘가 대장인 것 같아요. 수익. 비트가 일단 어디까지 조정을 주는지를 좀 주식 회의는 어떤 내용일까? 이번 주에 어떤 많은 회의를 하잖아요. 뭐 지니섹트, 제일 좋은 자리는 관련된 것들. 그런 것들 하기 전에 어떻게 할 건지 규칙에 대해서 논의하는 자리인데 일반적으로 하는 거고 보통 한 2시간 단위로 끝난다고 하더라고요. 미리 잡기는 좀 애매해요. 나는 타점을 잡을 때 미리 이 비트는 미리 예측하고 잡는 거는 별로 좀 안 좋아해가지고. 야, 그러니까 뉴스가 있을까요? 서클 오늘 뉴스가 많이 올랐네. 없어요. 여기가 어디야? 아까 저희 시청자분이 얘기하신 것처럼 11만 1000, 뭐 하원 투표 예정 이런 11만 것들이 지니섹트 관련된 뭐 그런 것들이 기대감을 주었을 수도 여기서 있는데 올랐네. 또한 정확하지 않아서요. 팔런티어는 매우 11만 한 7천 정도까지 오면 잡아볼 만할 것 소식이 같은데. 있었고요. 11만 7천에서 11만 6천 하워드 정도면 루트닉 괜찮아 보이지 않나? 상무장관이 그런 얘기를 했나 보네요. 트럼프 대통령이 그럴 수도 얘기한 있겠다. 내려올 2차 수도 있겠는데. 제재는 관세가 아니라고 그냥 2차 제재라고 얘기를 했네요. 그렇네요. 11만 잠깐 하워드 루트닉 상무장관이 자리에 앉기 전에 얘기하셨나 봐요. 얼마 차이 나는 거야? 그냥 11만 관세가 아니라 9,800, 2차 11만 제재다. 9,800. 비슷하네. 핑엑스랑 비슷하네. 이거 내가 그려놓은 거구나. 트럼프 대통령이 러시아 관련된 중대 발표했을까? 했어요. 이번에 11만 관세를 11만 8천. 부과하겠다라는 발표가 있었던 것 같고요. 관세가 아니고 2차 제재. 여기서도 러시아에 단기 반등이 나올 수도 있겠다. 100% 2차 관세를 부과하겠다. 러시아 교역함 및 투자하는 3국 기업에도 관세를 부과하겠다. 뭐 그런 의미. 제 그림 그린 거랑 같은 말씀하신다. 진짜요? BNMR은 왜 떨어졌을까요? 탱님 거기는 같은 오늘 얘기 했다고요? 나왔던 뉴스가 사실은 제가 탱님 그린 거 보고 말씀하는 거예요. 말씀드려. 나토와 되게 뻥이고요. 미팅 좋았다고 얘기. 그래요? 같은 의견인가 보다. 그럼 뭔가 신빙성이 더 있네. 그죠? 지금 얘기하죠. 그다음에 BNMR은 그 신빙성이 더 있죠. 어떻게 하고 있는지 그 현황 혼자 생각하는 것보다 여러 명의 생각이 같으면 맞을 수도 있는데 그게 역으로 생각하면 우리는 그냥 개미라는 거야. 목표가 성향 그리고 너무 일반적인 생각이라는 걸 수도 있어. 그건 카더라였어요. 그것도 무시하면 안 돼요. 여러 명이 같은 생각이면은 그게 오히려 너무 일반적일 수도 있어. 그것도 생각을 해야 돼요. 그러면 이거는 자 보세요. 내가 비트를 우리 그냥 같은 데이터를 우리 공유 한번 해보자고. 제가 지금까지 이 비트를 잡은 이 포지션 여기 있잖아요. 그죠? 여기서 한번 잡고 여기서 한번 잡았는데 중요한 거는 이게 지금 지지선이잖아요. 이게 지금 지지 저항선이야. 이게 요 잡을 때까지만 해도 요 지지 저항선이 없었어요. 요게
오늘 현재 기억은 안 나. 하락했는데 맞나? 지난주에 기억은 안 나네. 지금 내 기억으로는 이게 마지막이었던 것 같아요. 이게 앞전의 지지 저항인가? 잠깐만 볼게요. 아, 나도 기억이 안 나네. 지난주 금요일까지 있었고요. CPI 발표는 언제야? CPI 발표는 화요일 21시 30분에 합니다. 없잖아. 아닌가? 아, 지금 그래픽이 깨져서 여기 있네. 잠깐만요. 센틴 실적 발표는 언제일까요? 센틴 7월 25일인 것 같은데 잠깐만요. 아닌데 여기는 그래도 있긴 있었네. 아이씨, 모르겠다. 모르겠네. 이게 지지 저항을 보고 잡은 건 아닌데. 아니잖아. 아, 맞나? 아, 나 참, 뭐지? 이게 지지 저항을 보고 잡은 건 아닌데. 러시아 얘기 잠깐 했던 거고요. 이걸 내가 최근에 이 뒤에 잡은 이 뒤에 선을 그어놓은 걸로 알고 있는데. 뭐 얘기가 잘 끝났다고 생각하면 항상 TV 틀면은 공격하고 있다 이거죠. 모르겠어요. 어쨌든 지지 저항이다 그러면 더 잘 됐지 뭐. 더 그러면 더 단순하게 생각을 해볼까? 단순하게 생각을 해보면요. 단순하게 이거를 이렇게 매수를 한다는 게 아니고 그때 상황에서 또 봐야 되겠죠. 자, 그죠? 여기 중요한 선만 그어놓죠. 여기. 네, 7월 25일 맞아요. 11만 8,800. 천연가스 뉴스 없을까요? 11만 8,200. 여기일 것 같아요, 여기. 여기. 요 두 군데 11만 8,300에서 11만 7,200 부분이면 여기 좀 더 내려와야 되겠다. 조금 더 내려와서요. 완벽하게. 그러면 여기가 여기에서 반등 구간이고 반등 여기 장대 그 하단 부분이고 그 다음에 여기 장대 상단 부분이죠. 그죠? 여기가 되게 중요한 선이겠네. 우리 잘 보시자고요, 우리. 여기. 그죠? 요 앞전에 여기에서 저기 뭐라 그러냐? 대량 거래량이 들어온 자리가 여기고, 그죠? 여기서 끝났는데 여기 기준봉 자리를 줬다가 여기서 또 다시 바로 올렸죠. 그죠? 거기에 장대 양봉의 거래량이 한번 더 터져가지고 여기에 그러니까 하단선이죠. 하단선에 보면은 정확하게 이 자리를 지지를 해주고 있네. 응? 그죠? 그러면은 여기가 당연히 여기서는 저항 자리였고, 그죠? 저항 자리였고, 여기는 강력하게 지금 지지를 받아주고 있는 지지선이니까 여기는 단기 지지선인 거겠지. 근데 여기는 금방 여기까지 내려오면 이거는 깨고 내려가지 않을까? 잠깐 반등을 해주고 그러면 여기서 요 부분에서 잡는 게 맞겠지. 1차적으로. 여행자님이 그죠? 여행자님이랑 관점이 계속 비슷하더라고. 예전에도 여행자님 이렇게 얘기 들어보면은 비슷해. 저랑요. 사안을 보내겠지만 어쨌든 협상의 의지가 있다는 식으로 얘기를. 나도 그 생각해요. 여행자 같은 이 아니고 여행자님 같은 분이 꾸준하게 하면은 될 사람이야. 탱님도 그렇고, 탱님도 지금 보면은 되게 뭐라 그러죠? 이 한 달도 안 됐거든요. 탱님이 겁나 늘었어요. 이게 탱님이 오해하지 마시고 형편 없었다는 소리는 아니고요. 내가 보면은 많이 늘었어요. 그러니까 내가 늘었다는 거는 대신 저게 있지. 전제 조건이. 그 과거에 비해서 많이 늘었다는 거야. 그러니까 앞으로 더 그게
되게 무궁무진해. 탱님은. 여행자님은 그 단계를 예전에 넘어섰던 분이고, 탱님은 무궁무진해요. 네, 중간에 포기만 안 하면. 아니에요. 그렇게 받아들이시면 안 되지. 아니야. 내가 그러니까 말재주가 없어서 그렇게 얘기를 하는 건데, 그게 아니고 처음에 오셨던 것보다 굉장히 많이 늦었어요. 그게 그냥 느껴져. 알 수가 없어요. 트럼프 대통령. 되게 그러니까 똑같아요. 그러니까 결론은 이 지지 저항을 우리가 하면은, 근데 이건 너무 단순해. 이거는 그냥 이렇게 만약에 하면은, 중요한 건 뭐냐면은 크게 먹지를 이게 잘못하면 털릴 수가 있는, 이게 털릴 수가 있거든. 이런 매매는 그냥 단순하게 지지 저항으로 해버리면요 털리기가 쉬워. 근데 어쨌든 해보니까 그냥 글쎄요. 이렇게 접근을 해서 나쁠 건 없지. 왜냐면 분할 매수하면 되죠. 여기서 떨구잖아요. 여기서 했는데 떨고 만약 손절을 못했어. 그럼 분할 매수 들어가면 돼요. 분할 매수 들어가면 돼. 아, 근데 요 선이 지금 약간 여기로 왔어야 돼. 내가 선을 정확하게 안 긋다 보니까 요런 자리, 빨간 자리는 중요한. 제가 그 선, 요런 것들은 중요한 선이니까 잘들 봐주시고. 선물 ETF. 그죠? 이런 거는 중요한 선이에요. 요 빨간 선을 기준으로 한번 보세요. 아, 인핀지 얘기하다 넘어가 죄송합니다. 이거를 그러니까 같이 봐야 돼. 빨간 선은 어쨌든 제가 중요한 선으로 이렇게 선을 해놓은 거잖아요. 근데 여기를 강력하게 돌파를 했어. 그죠? 장대가 섰잖아요. 여기에 정확하게 기준이 쓰죠. 그 다음에 어떻게 돼? 여기를 또 지금 지지를 받고 있잖아. 요 선이 중요하다는 선인 거야. 쉽게 얘기하면. 네, 뭐 많은 나라들과 얘기를 하면 다른 나라들이 항상 하는 얘기가 있다고. 작년만 하더라도 당신네 국가들은 정말 죽어가고 안 좋았었는데 다시 살아나고 있다는 얘기. 비트는 그렇고 뭐 관리에서 이루어지는 것도 종목이 5종목이나 이런 모든 것들이 관세에서 이루어졌다는 얘기를 하죠. 됐네. 줄이질 못하겠네. 비트다. 근데 이게 개개인적으로 보면은 크게 버릴 종목이 없어 지금. 수익은 많이 난 건데 버리기에는 아까워. 근데 버릴 필요도 없지. 이더 같은 경우는 지금 뭐야? 810불밖에 안 남았네. 다 팔고. 현재까지 1180억에 대한 관세 수위라고. 아직 요것도 CFX 지금 어디야? 지금 11명밖에 없으니까 이렇게 한번 보자. CFX 이거 들고 계신 분 있어요? 정회원분들 아직? CFX 오늘 4% 하나 떨어졌네. 목표가 도달했네요. 이번 1차 목표까지 좋았지. 그죠? 여기 1차 목표가, 그죠? 1차 목표가가 아니고 여기 맞고 저항 맞고 떨어질 거라고 그랬잖아. 지금 저항 맞고 정확하게 떨어지잖아요. 그죠? 그러면은 얘가 지금 단기 조정 끝나고 여기 돌파할 것 같아. 그럼 얘도 못 팔아. 얘도 못 팔고, 이더 수위 못 팔고, TRX는 당연히 목표가가 아직 안 왔으니까 못 팔고. 뭐야, 그럼 팔 게 없어. 왜냐면 현재 금리가 높으니까 장기 금리로 밀렸을 때 생기고 어쨌든 현재 언제 팔아요? 납부하고 있죠. 다 팔아버리셨다고요? 잘하셨네. 전 포기 안 합니다. 평생 해볼 생각이에요. 탱님 아주 좋아요. 그 단계까지 제가 있으면 제가 알고 있는 선에서 하나씩 알려드릴게요. 근데 그렇게 가려면요, 그렇게까지 배우려면은 수익이 나야 돼요. 수익이 없으면 힘들어. 수익이 없으면 못 배운다는 게 아니고요. 수익이 나야 이 사람이 그게 생겨요.
일단은 수익이야 뭐 점점 그래서 현재 실력이 또 되면 이번 따라오는 바이든 거니까 요구입니다. 열심히 하시고. 바이든 전 대통령이 미국의 종목들 뭐 들고 있는 거 있으신 분 계세요? 들어오게끔 했었다는 얘기를 하고 있죠. 아 마이크 잡음? We're watching them close. Tom Homan, by the way, is doing a phenomenal job. Christine Nome is doing a phenomenal job. We had last week, it was reported. 아 남준이 형님이시구나. 둘 다 탱님하고 둘 다 아이콘이 빨간색이라서 몰랐네. 종목 들고 계신 거 있으세요? 종목? 정의원 종목은 다 파셨나? 들고 계신 거 없어요? 비트 관련된 뉴스 있을까요? 비트는 기관 자금 유입, 공매도 포지션 청산, 그리고 이번 주 하원에 대한 기대감 이런 것들이 가격 상승에 영향을 주었다고 합니다. 거의 다 무포라고요? 아 그런 게 조금 안타깝긴 하다. 종목들이 그렇게 많은데 고선님 일기 때도 임기 무포구나. 트럼프 발언에 따라 시행이 움직였나요? 맞아요. 그때도 그랬어요. 트럼프 대통령의 발언 그리고 또 트위터에 쓴 글들이 영향이 있었고요. 지금이랑 조금 다른 게 있다면 그때는 중국 하나와만 싸웠는데 근데 그게 좀 그땐 남준 형님 그러면 그거 이것도 다 처분하신 건가? 그거 뭐였나? 그 종목? 하여튼 그 P인가 F로 시작하는 거? 그때도 아 남준 형님이 아닌가? 시장이 안 좋았을 때 한 방 토끼님인가? 또 다시 강인하게 나가기도 하고. 아 헷갈리네 누군지. 갭은 어떤 뉴스가 있을까요? 갭은 현재 주가 5% 하여튼 무포라. 현재 무포라고요? 갭은 그럼에도 매수견의 목표가 32불 나온 거와 아 그걸 다 파셨구나. 그 정도 수시 다인 것 같아요. 투자 의견? 그거 어쨌든 다 파셨으면 지금 현재 들고 있는 분 하나도 없잖아요. 그만 그냥 뭐지 뭐. 펠런티언 호재 있을까? 체코 중앙은행이 매수했다는 얘기가 있었던 것 같고요. 이거 내가 분명히 말씀드렸는데 이거 그 정도가 다 팔지 말라고. 그러니까 그러니까 크게 못 먹는 거야. 버크셔가 오늘 상승하는데 이유가 있나요? 응? 그러니까 크게 못 먹지. 응? 계속 수익이잖아요. 이게 지금 하나, 둘, 4, 1, 2, 3, 4. 지금 5일째 수익인데. 그러니까 중요한 게 뭐냐면요. 알려줬는데도 못 먹는다니까. 아니 간이 작은 게 아니고 저 남준 형님은 돈 얼마 시드가 얼마 있지도 않으신 분이 왜 간이 작어? 따로 보이는 게 없었습니다. 알려드렸잖아요. 근데 이거 알려드렸는데 그러니까 중요한 게 뭐냐면은 정말 팔아야 될 때 못 팔고 우리가 그러면은 돈을 결국은 계좌가 어떻게 되냐면요. 지금은 현재 과거 또 수영 경제 그거 뭐라 그래요? 트랜스젠더 사건이 있었던 거 관련돼서 얘기하는 거예요. 그 뭐라 그래야 되지? 펜실베니아에서 그 급락은 우리가 잘 맞는데 급등을 잘 못 먹어. 그러면 내가 사잖아요. 급등이 나오지. 그럼 홀라당 팔아. 아싸 하고. 분명히 여기까지 가야 되는데 여기서 샀잖아요. 오 슉 빠졌다가 이렇게 나오면은 잽싸게 팔아버려. 그래서 그 관련된 얘기했던 겁니다. 그리고 이런 식으로 올라가. 빙비 돌려서 얘기했던 게 그 안 돼. 그러면 안 된다니까. 안 돼요. 오늘 거래량은 어떨까요? 내가 그렇게 계속 얘기하잖아요. 얼마 전에 우리 회원분 중에 한 분이 그러더만 그 채팅창으로 그 뭐라 그래요? 내가 했던 얘기 아주 명심 잘하고 있던데 그분 잔파동에 흔들리지 말라고.
정도 나와요. 이거 어디서 보나요? 이거 요거 잔파동이에요, 잔파동. 약간 유튜브 가면 요거. 라이브로 보실 수 있습니다. 이거 여기까지 올라가면 어떡할 거야? 만약에 효과 상향이 있었고 말씀하신 것처럼 그 여기까지 올라가면 어떡할 거야? 여기까지. 떴어요. 그 Growing the Garden인가? 못 먹는 거예요? 요거 먹는 거예요, 요거. 지금 이거 자 화면 줄여볼게요. 진짜 많이 올랐습니다. 화면. 여기서 들어가가지고 요거 먹고 나온 거예요, 지금. 최소한 여기는 먹어야지, 여기. 최소한 아무리 못해도. 그죠? 요거 먹고 나온 거예요, 요거. 그럼 뭐가 문제인지 알아요? 지금 매수를 하면 안 돼. 중요한 건 팔았기 때문에 더 높은 자리에서 사게 되잖아. 그죠? 그 여기서 사면 또 뭐가 문제인지 알아요? 이거 눌림목 오거든. 이런 식으로. 그럼 털리는 거야. 털리고 또 가. 그러니까 중요한 게 뭐냐면은 이게 내가 간다고 그랬으니까 가겠지라고 하면 안 되고 이게 왜 가는지를 알아야 돼. 효과 상향이 주가 상승에 왜 가는지. 영향을 주었다고 하고요. 월마트는 어떤 뉴스가 있을까요? 월마트 주가 1% 올랐는데 뭐 지난주에 미국 쇼핑 위크였나 봐요. 그래서 판매 관련돼서 좀 소식 공통적으로 좀 나온 게 있어요. 이커머스 매출 관련돼서 뭐 월마트 그죠? 아니 근데 그게 기본이에요, 기본. 기본이야. 이거 내가 방송에서도 말씀드렸잖아요. 저도 흔들리면은 저도 떨려요. 저도 긴장되고. 매수견의 목표가 108불 나온 게 있었습니다. 여기에서 매수했을 때 있잖아요. 저도 그냥 짜증나 죽는 줄 알았어요. 여기 지금은 그 정회원 분 중에 한 분이 지금 요즘 안 들어오셔서 그런데 이거 그분하고 나하고 새벽에 우크라이나 전쟁 때인가 어쨌든 뭐 하면서 새벽에 그분하고 나하고 같이 잡았거든요. 정혜원 분하고 딱 둘이서 날밤 새면서 진짜로 5시인가 6시에 그분하고 나하고 있었어요. 이 방에. 팝핑 유지 소식이 있었고요. 저 매수 들어갑니다. 저 형님인데 저보다 한두 살 많은 분인데 저 들어갑니다. 아 그래요? 그럼 저도 같이 들어가요. 같이 들어왔어요, 이 자리. 그 다음에 이게 나오는 거야. 이게 겁나요, 누구든지. 저도 그렇고. 이건 아닌가 보다. 근데 어쩔 수가 없어, 이거를 견뎌야 돼요. 그래야 먹지. 일론 머스크 관련된 언급은 없었네요. 아시네? 탱님 그때 계셨어요? 맞아. 탱님 계셨었나 보다. 맞아요, 현수 형님이랑 저하고 이렇게 그때 잡은 거거든. 많지 않았어요. 타점 올 것 같다고. 여기서. 사람은 다 누구나 그래요. 근데 이거를 파동을 못 견디면 크게 못 먹지. 트럼프랑 머스크랑 싸울 때였구나. 이때가 전쟁 때가 아니고. 이게 그땐가? 전쟁이 아니고 하여튼 뭐 그렇겠죠. 하여튼 이거는 누구나 다 똑같아요. 똑같은데 이거를 못 견디면 크게 못 먹잖아. 큰 시장에서 먹어야 되는. 추론만 가능한 것 같아요. 아까 어떤 시청자분이 얘기하신 것처럼 뭐 서명 법안 관련해서 하원 며칠 안 남아서 그런 것들이 머스크에. 자, 중요한 거는 일단은 중요한 게요. 그러니까 착각은 하지 마시고 우리 정의원분들 내가 6월달에 그 종목하고 수익률을 올렸잖아요. 그러면 데이터가 나오잖아. 저번 달에 내가 정의원방에다가 종목을 올린 것들을. 그럼 평균치가 있을 거 아니에요. 남준영님도 어차피 6월달에 계셨던 분이고 탱님도 6월달에 계셨던 분들이고. 그러면 내가 종목이 한번 분석이 나가면 최소한 몇 프로가 오른다는 기준이 있을 거고. 그죠? 그러면
그 반은 아니더라도 약간의 좀 더 과도 뭐 많이 올라가는 건 뭐 1000%, 2000%도 있을 거고 보통 뭐 적게 나가면 뭐 100% 미만짜리도 있을 텐데 그러면 평균적으로 18 종목 중에 열 몇 종목은 한 몇 프로는 가더라. 그러면은 그 중에서 아니 최소한 얼마 정도는 먹어야죠. 그것 때문에 내가 분석을 해서 종목을 공유를 하는데. 근원도 0.1에서 0.3. 그죠? 연간으로 2.4, 근데 찔끔 먹고 2.9, 나오면은 너무 허탈하지 않아요? 조금 더 생겼을 거라고 보고 있어요. 그러니까 인플레이션 좀 영향이 있을 거라고 보고 있습니다. JP모건은 어떤 그래서 일일까요? 들고 가는 방법까지 알려줬죠. JP모건 제이미 다이먼의 그런 인터뷰 분할 익절 하라고까지 얘기해줬잖아. 그리고 내일 실적 발표 앞두고 있어요. 은행권들. 자꾸 요 소를 위해서 대를 희생을 시키지 마세요. 와우님도 어서 오시고요. 대를 위해서 소를 희생을 시켜야지. 근데 내가 방송에서도 내가 계속 알아들으라고 얘기를 했던 것 같아. 잔파동이 흔들리지 말라고. 여기서 매수를 했을 때 이런 거를 흔들리는 순간 이거 못 먹는 거라니까. 이거 못 먹어요. 여기서 사가지고 여기서 판 사람들 못 먹는 거라고 이거. 응? 이거를 내가 지금까지 들고 온 과정을 다 보여드렸잖아요. 그죠? 이거 지금 1386달러 지금 갖고 있는데 수익이 2만 달러예요. 수익이. 네, 여기 또 뭐 의원과 통화했었던 과거 일화 얘기하면서 얘기하는 거죠. 레버리지를 높게 쓴 게 패착이라고 아니라니까요. 그거는 오늘 보여주는 거 투자 의견 레버리지 높게 써도 돼요. 터무니없는 레버리지 쓰지만 않으면 레버리지를 높게 쓰면 거기에 맞게 전략을 세우면 되는데 중요한 거는 과정이라는 거죠. 과정. 투자 의견들 관련돼서 종합된 뉴스 하나 나온 게 있었고 관세 관련된 영향. 그러니까 너무 적게 먹었다고 내가 뭐라고 하는 건 아닌데 그게 한두 번이 아니야. 뭐 그런 내용의 한두 번이. 있었던 것 같습니다. 그러면은 차라리 그런 종목을 만약에 그 좀 꾸준하게 진득하니 들고 갈 자신이 없으면은 비트만 하셔야 돼. 오히려 그게 날 수도 있어. 2%가 하락을 했는데 아니면 그런 종목을 소액으로 하면 되잖아요. 그래서 115불로 위험하다고 싶으면 이것도 예를 들어서 내가 방송에서 같이 잡았잖아. 이거 정회원들한테 정회원 그 방에 올린 다음에 방송에서 같이 잡았잖아요. 저. 그러면 나랑 똑같이 해도 똑같이만 해도 300% 400%까지 먹을 수 있던 거 아닌가? 우리? 나는 그거는 좀 의문이긴 해. 아니면 최소한 뭐 한 150% 200%는 먹을 수 있잖아요. 유상증자하면 주가가 떨어지나요? 유상증자를 하면 대다수의 경우가 혼자 매수를 해서 혼자 익절을 하기에는 좀 부담이 될 수도 있어. 왜 저하고는 트레이닝이 틀리니까. 근데 그게 아니고 내 방송을 우리 회원분들은 내 방송을 계속 보니까 떨어지는 경우도 있어요. 어쨌든 저를 계속 모티브 삼아 할 수 있는 거잖아요. 상승의 영향이냐? 관련 없는 내용이야. 저거는 그냥 근데 이것도 이제 만약에 못하면은 너무 허탈하다는 거지. 우리 회의하기 전에 이렇게 회의할 때 이렇게 합시다. 뭐 명심까지는 아니고요. 어쨌든 저는 왜냐하면 우리 회원분들이 돈을 벌어야 나도 뭔가 힘이 나는 거니까. 왜 상승했을까요? 오늘 뉴스 없어요. 최근에 사실 뉴스 없이 주가 변동이 좀 있었어요. 그리고 또 이게 있어요. 돈은 벌 수 있을 때 벌어야 돼. 여러분, 내가 만약에 지금 6월 달에 그렇게 18종목이 나갔어요. 근데 요번 달에 내가 종목이 현재 요번 달에 4종목 나갔잖아요. 단타까지 합하면 6개인가 나갔지만 그거 말고 내가 앞으로 요번 달에 종목을 몇 개 나갈지 모르잖아. 마음에 드는 종목이 없어서 안 나가면 어떡해. 지난주까지 투자 의견이 있고 그죠? 그러면 사고 싶어도 못 사. 근데 만약에 기다리다 종목이 한번 나갔는데 그 종목은 손절이 나왔네? 그러면 그럴 때 돈 까먹어. 그러니까 우리가 벌 수 있을 때 벌어놔야 다음에 손절이 나오던 뭐 종목이 어떤 종목에서 리스크가 생기던
거기에서 충당을 하지. 그런 계획도 세워봐야 돼요. 네, 오늘 확인된 뉴스 없고요. 그리고 내가 저 종목을 네, 이제 앞으로 확인해 공유를 주시면 하면 없습니다. 어떤 식으로 퀀텀 컴퓨팅은요. 저기 계획성 퀀텀 있게 컴퓨팅 오늘 하라고까지 주가 6% 상승 말씀드렸죠. 있고요. 종목을 내가 지금 100만 원 있어. 그죠? 100만 원 있어요. 내가 종목을 뭐 오늘 한 종목을 나가서 5만 원어치 샀단 말이야. 다음 종목 또 나올 수도 있잖아요. 내가 요날 3개를 종목을 나갔으니까 3개에다가 도지하고 니플 단타까지 합하면 5개가 나갔으니까. 그러면 분할로 사면 되죠. 응? 아니 5만 원, 10만 원은 부담 안 가잖아, 솔직하게. 우리 지금 현재 나이들이 몇 살인데. 이게 부담되면은 어떻게 돈을 못 벌지. 아니면 내가 지금 돈이 10만 원밖에 없어. 뭐 만 원씩 가요. 만 원씩은 갈 수 있을 거 아니야. 만 원씩으로 레버리지 100배 때릴 거 아니잖아요. 만 원이야. 근데 만 원으로 이거 청산당할 것 같아. 괜히 무서워. 그럼 5천 원씩 2번 분할로 사던가. 네, 퀀텀 컴퓨팅 현재 보여진 뉴스 없습니다. 그러면 300%면 얼마예요? 5천 원. 5천 원 주고 15,000 이거 15,000원 버는 건데 300% 먹는 건데 이걸 굳이 안 살 필요는 없지 않나? 그럼 어떤 종목 사? 만약에 이런 종목 안 사면 어떤 종목 사요? 공급업체 선정 작업을 나는 시작한 궁금한 가져가는 게 뉴스가 있었어요. 보통 어떻게 종목들을 구분해서 사지? 그냥 여기에서 이런 거 사나? 막 거래량 많은 거 아싸 이거 오늘 뭐 이호호 37% 올랐다 이거 야 롱이다 그냥 이거 막 찍는 거야? 추가된 게 없는 것 같아요. 근데 더 위험하지 않나 이런 건? 찍어야 되잖아. 서클은 왜 올랐을까요? 서클 상승 이유는 정확하지 않아요. 뉴스가 없기 때문에 그냥 추론만 가능한 것 같고요. 그 추론이 맞는다는 보장은 없지만 뭐 합리적으로 추론할 수 있다면 하원 그렇잖아요. 기대감이 있을 수도 아 있겠죠. 되게 그리고 나름대로 저는 위험한 매매가 아니고 되게 안전한 매매를 보여준다고 생각을 하고 있는데 저 위험한 매매는 저는 다른 계좌로 따로 해요. 또 위험하게. 플러그 파워는 그러니까 이건 잔소리 아니에요. 잔소리가 아니고 좀 뭐야 좀 어떻게 하면은 6%가 하락했는데 그래요. 이게 우리 회원분들 중에 수익이 나는 분들만 나니까 정회원인데 지금 정회원방에 안 들어오신 분들도 계세요. 저희 정회원 분 중에 내가 종목을 개인적으로 드리는 분도 있어. 좀 의아하긴 했는데 하여튼 우려감으로 작용하고 있다는 소식이 있어요. 그러니까 과거에 세컨 오퍼링 얘기가 있었는데 지난주에 파이팅 하자고요. 우리 탱님하고 여행자님은 열심히 하시고 우리 남준형님도 열심히 하고 계시고. 팅은 말씀드렸고 CPI가 상승하면 금리 인하가 늦어질까요? 뭘 설명을 해드려야 되지? 무조건이라고 할 수는 없어요. CPI가 상승한다면 연준이 당장의 금리를 인하 뭐가 있을까? 이거 그냥 제일 중요한 게 타점이겠지 뭐. 둔화한다고 하면 또 금리 인하를 할 수도 그렇죠? 있는 거예요. 사실 타점이겠지. 어떤 게 더 문제냐라는 건데 연준 입장에서는 그들이 목표라는 바에서 파이팅은 뭐 하여튼 멀어진 쪽에 집중을 한다고 얘기를 하고 있어요. 또 단기 반등 나오고 있냐? 그래서 딱 그러네 여기네. 참. 네, 그래서 현재 단기 반등이 아직 확실한 건 아니에요 이거. 꼭 CPI가 오른다고 금리 인하가 늦어진다고 할 수는 없지만 우선 기본적으로는 CPI가 예상보다 높게 나오게 되면 그러면 어쨌든 지금 포지션이 다 없다는 거예요? 우리 지금 정의원분들은 종합적으로 본다고 보셔야 될 것 같아요. 다 없어요? 지금 포지션 한 분도 없는. 그러니까 포지션 있는 분만 지금 말해보세요. 정의원분 중에 포지션이 있는 분에 대해서 논의를 하는데 그거에서 어떻게 논의할지 그 규칙에 대해서 오늘 세우는 날이라고 싶어요. 야, 한 명도 없는 거야? 규칙하에 EA는 이런 규칙하에 이런 거 그런 거에 대해서 논의하고 회의를 하는 걸로 알려져 있어요. 토끼님은 포지션 있다고 그랬고 저는 저번에 잡았던 이더리움 아직도 들고 있긴 해요. 이더리움이요. 액션 반등 이더 이유가 있나요? 잠깐만 이더 그러면 액션은 현재 오므라이스님 빼고 있고, 없는 거예요? 네, 따로 뉴스가 있지는 않는데요. 오늘. 야, 그 좋은 종목들을
CSQ는요 다 유상증자 팔고 소식이 없다고. 있었고요. DARE는 뉴스가 있었을까요? DARE는 현재 주가가 67%가 상승했는데 데어 바이오사이언스는 이더는 다였던 것 같은데요. 임상 3, 잠깐만요. 3기 이더 이후 수익 아직도 중이죠. 추가된 게 없어요. 여기 수익률 많이 꺾이긴 했네요. 2878 원래 더 크게 올랐었는데 임상 3상 얘기 나왔던 거는 아시겠지만 2878 28 PIM 2878 관련돼서 PIM약 관련돼서 3상 중간 결과 나왔던 것 같고요. 리게티는 뉴스가 있었을까요? 리게티는 주가가 이더 4% 잡을 오르긴 때 제가 했는데 방송을 이더 말고요. 제가 그 정회원방에 이 뉴스가 종목 없습니다. 세 종목 최근에 이 세 종목 그 공개한 거 중에 한 개는 들고 있었어야 돼. 우리 정회원분들은 현재 좀 증시상을 진짜 단 한 개는 들고 있어야 되는 거예요. 이거. 네, 뭐 섹터별로 잠깐만 일단은 그럼 그렇고 이더는 여기 우리 오므라이스님은요 2870 2870 이탈 안 하면 컨세션 브랜드는 왜 이래요? 좀 더 들고 가셔도 돼요. 컨세션 브랜드는 일단은 지금 2차 목표가는 여기에요. 근데 여기가 지금 현재 영향을 3400. 받고 있는 이유는 멕시코 저는 때문에 영향을 받는데요. 여기가 2차 목표가는 생산 시설이 좀 3400이고 있나 봐요. 그래서 딱 3400까지 들고 갈 필요는 없고요. 한 요 정도 되면은 중간에 어느 정도 익절을 해야 되겠죠. 안녕하세요. 감사합니다. 그다음에 수위 우리 이번 주도 한 주 행복한 한 주 되시기 바랍니다. 수위는 뭐 볼 필요도 없잖아. 안 들고 있으니까. 그래요. 5시에 논의한 규칙을 회의가 끝나 공개하나요? 그 규칙대로 이제 회의 그리고 참 저거 들고 저거 현물 저거 뭐 게시 저거 들고 있다 그랬지. UX. 이거는 아마 힘이 없어요. 그러니까 현물 들고 계시는 거면 이게 아이온큐는 실적 발표가 언제일까요? 아이온큐는 실적 발표가 올라가긴 올라갈 거예요. 올라갈 건데 좀 시간이 좀 걸릴 거야 이게. 시간이 좀 걸릴 거예요. 그죠? 지금 힘이 없어. 힘이 없는데 올라가긴 할 거예요. 이거. 그러니까 현물 들고 계신 거니까 현물은 아직까지는 이미 위험한 자리까지 다 왔어. 그러니까 빠질 만큼 빠진 종목이니까 가지고 계시면 될 것 같아요. 그치? 뭐 조급해하지 마세요. 이미 몰라 이건 신저가 패턴으로 가진 않겠지. 아직 좀 안 나온 것 같아요. 아우. 리게티도 뉴스 있었을까요? 썩 좋진 않은데 어쨌든 바닥 찍고 올라왔으니까 좀 보자고요. 리게티는 없습니다. 없겠죠. 이제 궁금한 게 볼 종목이 없잖아. TRX 내가 갖고 있는 거밖에 뭐 볼 게 없지. TRX가 만약에 눌림이 오면 잡아볼만 하겠는데 눌림은 안 오겠지. 목표가 상향, 계약 수주 소식이 있었고요. 지니어스 법안 언제 할까요? 정확하지 않아요. 뭐 내일이란 얘기도 있는데 아직 일정 날 시간이 안 보여가지고 이건 확인되면 제가 바로 공유를 할게요. 퀄컴 뉴스 있을까요? 퀄컴은 지금 뭐 딱히 추천해줄 종목이 없네. 제가 정회원방에 이 종목을 하나 드리려면요 정말 심사숙고하고 드리는 거예요. 종목 분석을 투자 의견이 중립 의견의 목표가가 너무 쉽게 생각하시면 안 돼. 49불이었던 것 같습니다. 엑소는 근데 어쨌든 수익을 조금이라도 냈다고 하니까 다행이다. 전 엑소모빌 얘기하신 줄 알았어요. AXO에는 현재 주가가 2.8% 상승했고 해당 기업은
아시겠죠? 저 종목을 앞으로 들어가게 되면 지난주 금요일 100만 원이 있어요. 주가상에서 885불 비트가 자리가 안 나와. 현재 회사의 마지막 그러면 소식입니다. 비트 잡을 돈 카카링크 뉴스 빼놓고, 있을까요? 그죠? 이번에 만약에 지금 100만 원이 있어. 그래서 해당 기업이 어. 이더리움 재단보다도 보유하고 있는 이더리움이 많다고 합니다. 그 정도 소식이 있었던 것 같습니다. 그러면 매수를 30만 원은 슈마커는요? 그 비상금으로 가지고 있어야 되겠지. 못해도 30만 원은. 그럼 70만 원을 가지고, 자, 다시 한번 생각해. 비트, 그 다음에 52불 줬던 게 마지막 소식이었어요. 목표가 상향해서. 알트 중에 뭐 이더나 뭐 솔라나 같은 거 하나 잡을 준비해야 되겠죠. 뉴스는 없어요. 뭐 이더나 솔라나, 뭐 주가는 올라와 있지만 뭐 수이도 마찬가지고, 그 다음에 뭐 정회원방에 내가 분석 나가는 관점 종목, 그러면 이런 거 한 내가 두세 개씩 나갈 거 아니에요. 그럼 총 5개잖아요. 그러면 70만 원을 쪼갤 때 어떻게 쪼개냐면 비트 한 25만 원, 네, 그죠? 이더하고 솔라나 10만 원씩. 뭐 오늘도 매수기는 목표 59불도 있네요. 분석 나가는 종목 5만 원씩. 그러면 25, 35, 45, 55만 원이네. 그죠? 그러면 얘 15만 원씩 잡아요. 이더하고 솔라나 둘 다 같이 잡을 일은 거의 없으니까, 그러면 얘네를 15만 원 잡고 얘는 7만 원씩 잡지. 그러면은 어떻게 들어가냐? 비트를 25만 원 다 들어갈 거 아니잖아. 예? 그죠? 25만 원 다 들어갈 거 아니에요. 분할 매수 들어갈 거 아니야. 손절가 잡고 친다고 하면. 그럼 15만 원이나 10만 원이나 15만 원을 들어갈 거 아니에요. 이더도 15만 원을 잡았으면 5만 원이나 7만 원 들어갈 거. 박수를 쳤던 거고요. 얘네도 7만 원 들어가기로 했으면 3만 원이나 뭐 이렇게 들어가겠지. 그러면 위험할 게 없어. 건강하시고요. 많이 덥다는데 더위 조심하시고요. 감사합니다. 위험할 게 없다니까요. 크레도는 현재 주가 1% 올랐는데 여기에서 간이 조금에서가 왜 나와? 회사 뉴스가 보여지는 게 손절가 잡고 들어가네. 매수의 목표가 매수 의견의 목표가 112, 92 두 개 확인되는 것 같고요. 자, 만약에 손절가를 여길 잡았다고 쳐요. AMD가 여길 잡았다고 쳐. 내가 지금 여기야. 여기에요. 확인되는 건 없고요. 지금 주가가 여기야. 어이씨, 여기서 들어갈까 말까, 들어갈까 말까. 가 아니고 손절가가 여기잖아요. 3.6, 2.6이면 1%잖아. 레버리지 10배 때리면 10%예요. 그죠? 그럼 여기서 들어갔어. 여기에서 분할 매수 들어갈 거 아니에요. 5만 원 들어가고 여기서 5만 원을 들어가. 10%면 5%밖에 안 되는데 손절할 금액이. 파월도 욕했나요? 이미 여기서 분할 매수하면 여기 반등 나오면 여기에서 여기만 와도 본전이 되잖아. 왜 이거를 사무총장 만난 못하고 종목도 못 사고 현재 여기 오찬 연설에도 그러냐는 한번 욕했습니다. 오스카이스는요. 오스카이스는 이번에 그 5%를 아까워서 이 몇백 프로를 놓치지 말자는 거야, 내 말은. 그와 별개로 주가는 상승한 것 같고요. 테슬라 인도 진출이 내일인가요? 테슬라가 내일 인도 쇼룸 행사가 있고요. 이제 판매 시작은 8월 그런 건 못 들어가면서 다른 종목 들어가서 저거 손절나고. 아마존 프라임데이 매출은 잘 나왔을까요? 우선 신용카드 온라인 매출은 확실히 증가했다고 하는데 정확히 숫자가 아직 안 잠깐만, 나왔어요. 그리고 아마존 전체적인 숫자. 아니에요, 탱님 잘하고 계세요. 다 잘하고 계세요. 잘하고 계시는데 이것도 따지고 보면 결과론적이지. 저 정회원 종목들이 다 잘 올라갔으니까 그나마 그런 건데 저 정회원 종목들이 만약에 줄줄이 손절 나왔다고 생각해봐. 아유, 그럼 또 나도 속상했을 것 같아. 아니 근데 내가 분석 나가는 거 손절 그렇게 안 나와요. 손절이 나와도 수익은 주고 손절이 나가지.
그러니까 익절만 하면 돼, 익절. 자, 우리 오므라이스님이 교육을 안 들어가지고, 기본적으로 타점 잡을 줄 알겠지. 2시 15분. Literally not a problem. And when I honored the flyers, we did it last week, I also honored the mechanics, the people that took care of those machines. And I said it's equally important. 네, 아직 일정 안 나온 것 같아요. And you compare that same country, you compare that with what happened with Jimmy Carter. It was a sad situation. The helicopters were coming down and they were crashing and the men were all over the place trying to get the hell out of there. And it turned out to be a hostage situation. 그러니까 비트도 지금 같은 상황에 여기에서 내가 여기까지 먹었을 때는 아무렇지도 않다가 헬렐레 좋아하다가 여기에서 요만큼 떨어졌다고 내가 아이고 속상해 하면은 매매를 못 해요. 그죠? 결론은 그게 뭐냐면 기준이 없다는 거야. 그런 사람들은 기준이 없는 거예요. 기준이. 네, 그리고 올라갈 때 헬렐레 하고 좋아하다가 요거 딱 떨어지죠. 아씨 여기도 못 팔았네. 아이고 이게 무슨 매매가 하는 사람은 기준이 없는 거야. 그러면 또 어떻게 되냐면 여기 올라가죠. 올라가면 나 진짜 더 갖고 있을 걸. 계획을 발표할 거래요. 내일 펜실베니아를 가나 봐요. 그걸 보고 뭐라 그래요? 원숭이 짓 한다고. 원숭이 에너지 투자 계획을 발표할 거라고 합니다. 원숭이들 그렇잖아요. 조금만 기분 좋으면 헤헤 하고 기분 나쁘면 우우. 이 뉴스가 처음 나온 거는 2시 3분이에요. 속상하죠. 이만큼 떨어졌으니까. 자, 이제 뭐 질문 없으시죠? 저 뭐야, 내일 출근들 하셔야 될 거 아니야. 1번 홍수. 그거는 나도 그래요, 근데. 속상한 건 다 똑같아. 속상한 건 다 똑같죠. 나도 사람인데. 250억 달러 규모의 프로젝트를 주도할 예정이라고 하네요. 하여튼 계속 저는 타점을 보고 있으니까 좋은 타점 나오면은 그냥 정회원방에 칼같이 올려드릴게요. 그리고 제가 지금 방을 하나 또 만들 거예요. 그러니까 뭐라 그러지? 지금 그냥 일반 정회원방 말고 또 하나 그냥 한 3개 정도 더 늘릴 생각이에요. 방을. 구분을 좀 지으려고. 그러니까 인원이 정회원이 많고 안 많고를 떠나서 좀 구분을 좀 따로 지을 거예요. 이거는 내가 공개는 안 할 거야. 한 명씩 초대할 거야, 내가. 초대해서 할 거니까 그렇게들. 트럼프 대통령의 발언 때문에 좀 영향받나 본데요. 트럼프 대통령이 협상 지도새도 모르게 초대하고 할 수도 있어요. 관세 관련돼서 이 얘기를 했거든요. 이미 원숭이방 해가지고 합의안이야. 이걸로 끝난 거야. 이렇게 얘기를 하면서 근데 문은 열려 있어. 어떤 좋은 제안을 한다면 협상할 수 있어라고 얘기한 내용들이 약간 영향이 있나 봐요. 맨 나중에는 최고 높은 등급의 이제 나중에 방을 만들어서 진짜 고난이도 기법 전수를 이렇게 할 수 있는 방을 만들 거예요. 나중에는 내 목표가 그거예요. 라고 보여드릴게요. 트럼프 대통령이 관세 관련해서 나 협상 의지 있어 라고 얘기한 게 현재 시장의 상승률이라고 합니다. 그리고 종목도 이런 식으로 이제 앞으로 안 줄 거야. 저기 안 줄 거야가 아니고 정의연방에다가 이런 식으로 너무 많이 주면은 내 인력만 소모되는 것 같아. 그래서 종목도 좀 방마다 조금 따르게 따로 좀 주려고. 왜냐하면 종목을 열심히 분석을 해서 줬는데 이게 효율성이 없는 것 같아요. 수익이 나는 사람만 나고. 2% 상승에 있네요. 그러니까 저 사람의 수준에 맞게 종목을 조금 분석을 해서 줘야 될 것 같아.
We will lead our country to heights that it's never seen before. I think we're going to be more successful. 원숭이방 괜찮죠? But I think we're going to be more successful. 원숭이 침팬지방? I do think this. If we didn't catch it, 침팬지방? our country was finished. I think it was 아, we were run by an auto pen that nobody 근데 내 스스로가 좀 그래요. 좀 일부러 나태해지지 않기 위해서 일부러 그렇게 하는 것도 있어. saw that interview yesterday. He knew nothing. 네, 또 얘기하죠. 저도 그러니까 공부할 때 막 그런 식으로 했거든요. 막 내 몸을 막 혹사하면서. 그 전자서명 관련돼서 트럼프 대통령이 계속해서 얘기하는 것 중에 저 얘기를 좀 많이 해요. 음모론일 수도 있는데 계속 전자서명을 통해서 그 바이든 전 대통령이 모르는 법안을 이것도 원숭이상인데 이거. 얘기죠. 입은 왜 저러는 거야? You don't know that. You don't think it because you're too busy working. But you are. You're a great inspiration to young people who want to be just like you when they grow up. And thank you very much for being here. And it's a great honor. And Paul, I think you're going to say a prayer. I'll stay with you while you say your prayer. Okay? Thank you very much, everybody. 끝나네요. 라디오 구독자도 신경 써주세요는 뭐지? 라디오 구독자? 아 이거 폭발님? 라디오 구독자? Thank you so much, Mr. Preston. You guys may be seated for just a moment. And he is our greatest champion of faith of any president that the United States of America has ever had. 네, 대표에서 이분이 그 기도하는 것 We are 같죠? very honored that you are all here with us at the White House. And where faith is not 우선이 매년 8월이 되면 악재가 생기다는데 어떻게 생각하시나요? 지금 얘기를 하는 거 신경을 안 쓴다는 얘기가 아니에요. 조금 세분화를 하려고 한다는 얘기지. 전통적으로 약세장이라 그 오해하셨구나. 올랐고 신경을 안 쓰면 안 되죠. 어떤 격언에 따르면 그때 팔고 떠나라는 얘기가 있는데 또 올랐고 아니에요. 절대 그런 거 아니에요. 오른다는데 떨어지고 이런 게 있어서 사실 그런 뜻이 아니에요. 그런 얘기를 들었을 조금. 때 맹신하기보다는 뭐 그런 얘기가 좀 있구나. 뭐 내가 좀 어쨌든 매매하는데 경계할 필요가 요거 PRX가 왜냐면 이게 지금 자리가 이거 일봉으로 봤을 때는 눌림목이 안 올 것 같은데. 이게 눌림목이 오면 참 메리트 있는데. 눌림목이 안 올 것 같단 말이야 이게. 테슬라도 뉴스 있었을까요? 테슬라는 내일 애매하다. 아까 신뢰 얘기하신 것처럼 애매한 종목을 내가 행사가 정할 내일 수가 예정되어 없지. 있는 걸로 알고 있고요. 30분봉. 그리고 관세 관련된 부분이 좀 압박감으로 작용한다는 얘기도 있었습니다. 15분봉. America's spiritual and moral foundations have been restored, and it's only the beginning. Today's not just a luncheon. It is a moment of 아니다. 이거는 막 떨어지면은 UMAC는 유상증자 자금 조달 발표 있었어요. 그래서 주가 좀 영향을 받았고요. 민트는 어떤 뉴스 있을까요? 민트는 현재 주가가 2.3%가 하락했는데 and expectation. Your word declares in Isaiah chapter 43 verse 19, "Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it?" Lord, we do perceive it. We see the stirring of your hands, reviving hearts, reforming systems. 따로 보이는 뉴스가 없습니다. 민트는. 레비우스는요 오늘 투자 의견 선물은요 골드만삭스에서 매수견에 그냥 제 기준이에요. 주식은 이 지금 투자하시는 분들이 금액대들이 되게 커요. 주식은 인텔은 어떤 뉴스가 미국 있을까요? 주식이나 이 국내 주식들은 대부분의 투자하시는 분들이 금액들이 커요. 그래서 수익 목표들을 어떻게 잡냐면 되게 천차만별이야. 그러니까 이
단기성으로 투기성으로 하시는 분들 말고 안전자산으로 이렇게 가치 투자하시는 분들 있죠. 가치 투자. 이분들은 어떻게 하냐면 연으로 계산을 해요. 연 이자, 복리 이자 식으로 이분들은 이 돈을 쉽게 얘기하면은 돈을 굴리는 목적으로 하시는 분들이 많아요. 그러면 억 단위로 하실 거 아니에요? 그러면 연에 뭐 연에 한 대충 한 20% 잡는다고 치자고요. 그러면은 1억을 넣어놓으면 연에 한 2천만 원은 수익이 나는 거 아니에요. 그죠? 1년으로 잡았을 때는 이건 안전하게 그냥 안전하게 위험한 게 아니고 그런 종목들을 하시는 분들이 많고 스윙으로 하시는 분들은 스윙이나 이제 뭐 그러니까 단기 스윙인 거죠. 길어야 1주에서 한 2주일 정도 들고 가시는 분들은 이분들은 1주에서 2주에 뭐 먹는 금액이 한 20% 정도 되는 거예요. 20%에서 많이 먹으면 한 30%? 이렇게 하시는 분들이 많아. 그러면 이제 단타로 당일로 하는 사람들은 대충 한 5%에서 한 10% 먹겠죠. 이제 평균적으로 일반 분들이 하는 사람들은 좀 수익이 많은 사람들은 이제 하루에 뭐 어차피 한 1시간 정도 하는 거니까 하루에 많이 먹어야 진짜 한 20% 먹는 사람도 있을 거고. 그러면 이 선물에서는 한 달에 레버리지라는 게 있을 거 아니에요. 레버리지를 써가면서 우리가 한 달에 내야 되는 기본적인 수익이라는 게 있어야 된다는 얘기인 거지. 이런 계획을 각자 세워보세요. 감사합니다. 이번 주도 행복한 내가 단타를 한다. 예를 들어서 내가 지금 뭐 주식에서 만약에 뭐 한 2억을 돌리고 있어. 그럼 하루에 뭐 버는 게 어쨌든 몇백에서 뭐 한 1, 2천 될 거 아니에요? 근데 선물에서는 그런 수익이 안 나. 그죠? 그러면 선물에서는 내가 하루에 단타를 할 거면은 하루에 목표가를 정해놔야 되고, 일주일이면 일주일에 대한 목표가를 정해놔야 되고, 한 달로 따졌을 때는 한 달에 대한 목표가를 정해놔야 된다고 나는 생각을 하거든요. 근데 여러분들은 그런 게 없을 것 같아. 이 종목 하나 사가지고 어느 정도 수익 나면은 헬렐레 팔고, 그죠? 그러면은 오늘 수익 났다 아싸가 아니고 이거를 계획적으로 내일도 수익이 났을 때랑 내일 수익이 안 났을 때를 계속 따져가야 돼. 그래 우리가 이게 나중에 안전한 매매가 될 수 있어요. 안전하게 매매를. 그래야 계좌가 나중에 1년이 됐을 때는 계좌가 우상향이 할 수 있는 거예요. 우상향. 오늘 잃고 내일 따가지고 좋아하고 모레 잃고 또 모레 잃고 또 모레 따가지고 좋아하고. 잠깐만 이거 좀 더블 체크 좀 할게요. 이러면 안 된다는 거지. 계좌가 우상향이 될 수가 없어요. 쉽게 얘기하면은 규칙이 없다는 거예요. 규칙. 계좌도 규칙이 없어요. 이런 것도 계획을 세워봐야 돼요. 돈을 벌어야 될 거 아니야. 우리가 어쨌든 지금 다들 투잡하시는 분들이 많을 텐데 직장 생활을 하셔도 그렇고 사회 생활을 자영업자를 사업을 하시는 분들도 있을 거고. 자금 조달해서 산다고 했던 건 알고 있어요. 그러면 이 돈을 내가 투자를 했으면 여기에 어느 정도를 은행 이자보다는 무조건 많이 나와야 정상인 거잖아. 왜냐하면 은행 이자는 주식에서는 은행 이자 이상 벌려고 우리가 한다고 하지만 선물에서는 우리가 리스크가 커요. 레버리지를 쓰기 때문에. 페드, FDIC 그리고 레버리지를 쓴다는 거는 내가 그만큼 위험 수당을 감수를 하고 들어간다는 거거든요. 그러면 거기에 대한 플러스적인 요소가 분명히 포함을 돼야 돼. 주식에서는
하루에 10%를 먹는다고 칩시다. 그죠? 10% 먹으면 많이 먹는 거지. 일반 사람들은. 연이자니까. 자, 어쨌든 10%를 먹는다고 쳐요. 주식에서는 레버리지를 10배 쓰잖아요. 10%를 먹으면 100%를 먹어야 되는 개념은 아니야. 레버리지 10배에 대한 우리가 이자만 따지면 돼요. 내용들이 좀 나왔다고 해요. 이해 가시죠? 레버리지를 10배 때리니까 내용을 좀 거기에 대한 수익도 10배 이상을 먹어야지라고 계산을 하면 안 된다. 그러면 돈을 못 버는 거죠. 주식에서 하루에 100만 원, 200만 원을 버는 사람은 여기에 그러니까 하루에 100만 원, 그러니까 어떻게 따져야 되지? 하루에 100만 원 번다고 칩시다. 그럼 여기에서는 하루에 1000만 원이 아니고 여기에 왔을 때는 한 종목에 200만 원으로 계산을 해야 되겠지. 한 종목으로. 주식에서는 돈을 벌 수 있는 시간대가 정해져 있거든. 근데 여기는 그게 아니니까. 그러면 이 목표를 찍고 그날은 뭐 다른 특별한 종목이 없을 때는 수익을 좀 챙겨 놓는다든가. 이런 계산들을 한번 해보세요. 내가 오늘 근데 만약에 지금 수익이 안 났어. 그럼 수익을 날 때까지 주구장창하려는 건 아니고, 이 수익에 대한 이 목표를 내가 가지고 있는 거랑, 그죠? 목표도 없이 이렇게 매매를 그냥 무지성으로 하면은 어렵죠. 이 매수하는 거 있잖아요. 종목별로 지금 되게 거의 일정하게 저 매수해요. 대부분. 비트는 어느 정도. 그 다음에 이더랑 수이, 이런 솔라나 이런 종목들은 어느 정도. 그 다음에 밈코인은 어느 정도. 그렇게 아마 조금 하시는 게 은행의 암호화폐 도움이 되지 않을까 싶어요. 위험 관리 법규 준수 지침을 공동 발표했는데, 그러니까 그것도 내가 하다가 보니까 이 계좌 관리를 하는데 그런 것도 좀 도움이 되더라고요. 어떻게 적용할지에 대한 내용이었네요. 근데 이제 그 이상 내가 딱 목표 금액이 딱 어느 정도 됐을 때는 그 다음에는 이제 보너스인 거지, 쉽게 얘기하면. 보너스 주고 가는 거지. 규제를 만드는 것이 아니라 기존의 법과 그러면요, 나중에 그게 계속 우리가 이 트레이딩이 돼 있잖아요. 겁나는 거 없어요. 겁이 안 나. 저 얼마 전에 종목 지금 계속 살 때 과감하게 뭐라 그러죠? 과감하게 손절하잖아요. 그냥 고민을 할 필요가 없어. 나중에 그럴 때가 된다니까요. 아깝지가 않아요. 왜냐하면 딴 데서 돈을 벌면 되니까. 그 종목 내가 계속 들고 있었으면 마이너스가 계속 커져. 그러니까 손절할 땐 빨리빨리 손절하고. 그다음에 실스큐는요, 유상증자 지금 마이너스가 계좌가 마이너스이신 분들만 참고하시는 거예요. 회석이 돼요. 유상증자는 주식이 희석이 되니까 그에 따라 자금 근데 원인이 여러 가지가 있겠죠. 뭐 하나만 원인이겠어. 요소 때문에 하락을 하는데 항상은 아니에요. 되게 특수한 경우 더 비싸게 또 어떤 안전장치가 있을 때 그럴 땐 또 괜찮을 때도 있어요. 지금 잠깐만, 저분 계시나? 우리 제가 좀 그래도 영영님 계세요? 영영님이 지금 안 보이시네 또. 이 소식은 은행권의 암호화폐 수탁 가이드라인이니까 서클이랑은 아직 상관이 없는데, 왜냐하면 서클이 이번에 수탁하는 거를 신청을 했잖아요. 라이센스를. 근데 라이센스를 부여받으면 상관이 있겠죠? 주무시나?
서클은 뭐야? 서클은 스테이블 코인 그냥 일반 알트코인 말고 이런 막 그 이상한 너무 늦은 시간이긴 하다고요? 왜 지금 그분한테는 늦은 시간이 아닌데 더 늦은 시간에 와가지고. 쇼피파이는 현재 주가가 어떤 분인데 5%가 상승했는데 팽님이 그때 안 계셨구나. 이분이 매수 의견에 투자 의견이 있었습니다. 리드엠으로부터 처음 제 방에 왔을 때 그 좀 있었어요. 거기 목표가 상향이 있었는데 기억에 남는 분이라서. 더블 체크. 주가 1.4% 상승했고 맞아요. 오늘 목표가 상향. 목표가 125불 받았습니다. 자, 일단은 2시 40분 방송은 3시까지만 할게요. 서클 뉴스냐? 서클의 직접적인 뉴스는 나온 게 없어요. 주가는 상승이 있지만 이게 이번 주에 있을 미하원의 암호화폐 위크를 두고 현재 영향을 받고 있는 건지 정확하진 않지만 그 정도 소식이 있고요. 아스테라랩스는 어떤 뉴스 있을까요? 아스테라랩스는 현재 주가가 3.5%가 하락을 했는데 여기는 내부자 주식 매도만 좀 확인돼요. 1,600만 달러치 주식 매도한 게 있었던 것 같고요. 투자 의견은 따로 보이는 게 없네요. 레딧은 뉴스가 있을까요? 레딧은 현재 주가가 3%가 상승해 있는데 아니 그리고 이거는 그냥 제가 궁금해서 물어보는 거예요. 따로 보이는 건 없어요. 아니다. 테슬라는 아니 우리 방에는 뭐 테슬라의 부정적인 게 있냐라고 하면 멕시코 얘기, 뭐 멕시코에 대한 관세 트럼프 대통령의 부과 얘기, 그게 약간 우리 방에 지금 이 회원분들 중에서도 다른 방에서 잠깐만 팽님도 그랬다는 것 같은데 맞나 아닌가? 교통사고 관련돼서 배심원 다른 방에서 소식도 있었던 것 같아요. 청산당해가지고 다른 유튜브한테 청산당해가지고 오셨다는 분 지금 몇 분이 있는데. 응? 그죠? 2.8%가 하락했는데 없나 여기는? 회사 뉴스 없어요. 투자 의견도 없고 소셜 뉴스 있나? 누군지 또 기억이 안 나네. 한 세 분 정도가 있었는데. 세렌스는 오늘 확인되는 소식이 없습니다. 저도 청산은 아니고. 트럼프 대통령이 관세 관련돼서 또 물러나는 태도를 보여서 오르고 있대요. 그러니까 타코 트레이딩이라고 합니다. 아니 그런 거 말고요. 리얼티 인컴은 왜 올랐을까요? 리얼티 인컴은 여전히 보여지는 뉴스고요. 하여튼 어떤 분이 그러시더라고요. 하여튼 청산당한 그 다른 유튜버 분한테 청산당해가지고 오신 분이 한 몇 분이 있었거든요. 소식이 있었고요. 원전 관련된 뉴스는요. 트럼프 대통령이 내일 종목을 하는데 그 종목을 사는 족족이 다 손실이래. 그래서 그분이 카더라이긴 한데 이게 사실 계속 얘기가 나오고 있었어요. 이번 주에 이렇게 좀 많은 행정명이 있을 거다 이런 카더라가 있었는데 좀 구체적인 안들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 최근은 아니고요. 얼마 전에 엑센추어는 현재 주가가 하여튼 또 어떤 분이 계셨어요. 오늘 나온 뉴스 없어요. 지난주까지 마수와 협업 확대 소식이 있었던 것 같고요. 이건 뭐야? 763불 남은 거네. 투자금이 상향된 게 하나 있었네요. 강청이님은 그냥 다른 방에서도 청산이 났고 그냥 그분은 조금 저희 방에 좀 안 맞는 스타일이죠. 다른 방에서도 청산이 됐고 그러니까 그분은 원래 자기 스타일이 청산이야.
2시 30분 속보가 스테이블 코인 가이드라인일까요? 스테이블 코인이랑 관련이 없어요. 암호화폐 그분은 원래 스타일이 저기 매매 스타일이 때문에 너무 다른 내용이에요. 매매 자체를 위험하게 하시는. 어떤 내용이냐면 암호화폐를 깜짝 놀랐어요. 수 있는 그분. 그런 위험 요소 관련된 얘기인 것 같아요. 얘기를 해드릴게요. 암호화폐 자산 이건 흉이 아니야. 이건 있는 거를 얘기하는 거니까. 그죠? 아, 이거 없는 사람 얘기하는 걸 안 좋아하지만 예전에 자산 선별, 고객 공시, 그러니까 정확한 자리는 기억이 안 나고 잠깐만요. 서클과 관련 있는 내용은 아닐 거고 서클은 관련이 있을 수 있어. 요자되겠지 뭐. 예, 요자된 것 같아. 여기에서 이런 자리에서 여긴가 그래요. 제 방에 처음에 왔을 때 AMD도 목표가 나온 게 있을까? 있어요. AMD 오늘 목표가 좀 많이 나왔는데 뭐 단타님 어쩌고저쩌고한데 제가 여기에 목표가가 120, 139, 여기서 롱을 탔는데 뭐라 그러더라? 뭐라 그러냐면 잠깐 그게 처음인지 두 번째인지 모르겠네. 여기서 롱을 탔는데 레버리지 15배를 저거 15배를 때렸어요. 따라서 지금 물려 있거든요. 근데 여기서 지금 레버리지 100배로 100배 레버리지를 100배 가도 되나요? 이 질문을 하고 있더라고 나한테. 재난은 어떤 뉴스가 있을까요? 잠깐만 내가 저기서 켜야 되겠다. 이걸 켜야 되겠어. 제나테크는 아 그때 하여튼 그 날짜가 며칠 날인지 모르겠고 하여튼 라이브 그러니까 라이브에 다 저장은 돼 있는데 날짜는 내가 기억을 못 하고요. 최근에 그분 얘기를 하니까 또 그 미 국방장관이 드론 관련된 드론 생산 확대 명령 내린 거 그것 때문에 좀 주가가 상승하고 나서 더 나은 소식이 없었던 것 같아요. 로켓랩은 왜 올랐을까요? CT에서 오늘 목표가를 상향했는데 여긴가 보다. 긍정적 평가가 된 것 같던데요. 팔런티어는 기사가 있을까요? 체코 중앙은행이 추가 매수했다는 얘기가 있었어요. 그게 현재 주가 상승 재료 같은데요. 여긴 것 같아요. 하여튼 여긴 것 같아요. 요 자리에서 15배를 샀는데 지금 물려있대요. 물려있는데 15배에서 레버리지를 100배로 때려도 되나요? 나한테 딱 그러길래 이거는 100% 다른 방이나 염탐꾼이 와가지고 나 트집 잡으려고 꼬트집 잡으려고 이거 지금 떠보는 거구나. 딱 그 생각을 했어요. 장난하나 내가 그냥 그랬어요. 근데 아닌 거야. 프로키드니 오늘 새벽 2시 반 그게 진짜 그 사람의 스타일이었던 거야. 그래서 나이가 좀 젊으신 분이라서 그렇게 매매하지 마시라. 되게 위험한 자리 그냥 꼭대기 아니냐. 거기서 롱을 왜 타냐. 그런 자리에서 타는 것도 아니고 실력이 안 되면 레버리지를 그렇게 쓰지 말아라. 내가 그랬어요. 네, 다시는 안 그런데요. 다시는 안 그런데 자 보세요. 만약에 이 자리였잖아요. 만약에 다시는 안 그렇게 그렇군요. 이게 들어보니까 맞는 말씀이세요. 절대 안 그럴게요. 갔어요. 그리고 그런 하시는 분은 내 방에 오지도 말라고요. 다시는 안 그럴게. 그리고 그 다음에 들어왔는데 이게 일봉이죠. 그러니까 정확한 지금 위치는 몰라요. 대충만 얘기하는 거야. 잠깐만 그분이 군대를 한 달 전에 갔으니까 하여튼 요 날이었잖아요. 그러면 중요한 건 요날 만약에 요날 또 왔어 내 방에 롱을 타가지고 또 예전에서 롱을 탄 거야. 그래가지고 청산당했어요. 내가 나가라고 그랬던 것 같아. 그런 식으로 할 거면 나가라고. 내 방 물 흐리니까 나가라고. 그러다가 어떻게 하다가 절대 안 한다고 자기가 다른 유튜버 방을 여기저기 엄청 다녔더라고요.
엄청은 아닌지 어쨌든 몇 군데 다녔는데 따로 나와 있는 뉴스는 없는 것 같아요. 그 뭐라 그러죠? 내 방이 제일 뭐라 그러더라? 얘기하는 게 되게 뭐 합리적이래요. 그러니까 어쨌든 내가 좀 다른 유튜버 분들이랑 좀 틀리대. 왔어. 그래서 알겠다고 배워라. 내용이 좀 부정적일 수 있다는 얘기도 있고. 뭐 그런 배워라. 나이도 젊으니까 그런 매매 하지 말아라. 네 해가지고 뭘 알려줬는데 막 기겁을 하고 좋아해요. 중요한 건 매매가 바뀌질 않아. 모델 S 2019년 매매가 바뀌질 않아요. 중에 사고 난 게 있는데 그 소식이 있었죠. 그래서 여러 번 얘기를 했어. 나하고 스타일이 안 맞는다고. 템퍼스 AI는 현재 주가 일단은 스승을 잘 만나야 되는데 내가 좋은 스승이 되지도 않을 것 같고 추가된 내용은 없었습니다. 자, 이제 좋은 그러니까 테슬라 이번 주 주가 좋은 추억도 많은데 너무 월간 옵션 오늘 거래량 좀 기대했던 게 내가 좀 많죠. 콜 320, 그 콜 315, 콜 330. 친구한테 옵션이 좀 그래도 더 많은 것 같네요. 거래량은. 기대했던 건 1대1 강의를 내가 2번인가 해드렸어요. 잠시만요. 진짜 1대1 강의를 1대1 강의를 2번이나 해줬는데 안 되는 건 안 되더라고. 그래서 그때 내가 또 한 번 느꼈죠. 제가 롤 모델로 삼고 있는 분이 한 분 계시는데 그분이 나한테 그런 적이 있거든. 이게 저한테는 그 말이 명언이에요. 여러분은 어떻게 생각할지 모르겠는데 저한테는 그분 했던 얘기가 명언이야. 절대 살면서 이 다른 사람한테 내가 아끼는 지식이나 그죠? 기법 이런 거를 절대 그냥 가르쳐 주지 말라 그랬어요. 이거 나한테 명언이라니까요. 누군가한테 이 기법이나 내가 아끼는 그런 그 지식 있죠? 이거를 그 사람한테 그냥 전달을 하는 순간 이 기법이나 이 지식은 그냥 싸구려가 된대. 싸구려가 된대요. 이거를 좋은 거라고 생각을 못 한다고 하더라고요. 이때 내가 한 2번째 느꼈지, 2번째. 아, 그런 얘기를 참 뒤돌아서 생각하면 그분이 그런 얘기를 그냥 한 게 아니구나. 왜냐하면 그 얘기가 뭐냐면요. 진짜로 비싸게 팔란 얘기가 아니에요. 본인이 자기가 그걸 똑같이 느낀 거야. 자기가 느낀 부분을 얘기를 해준 거예요. 누군가한테 아끼는 걸 전수를 해줬겠지. 근데 어느 순간 그게 싸구려가 돼 있는 거지. 중립의견의 목표가 상향. 그거는 제 뇌리 속에 계속 남아있어요. 근데 왜 또 뇌리에 남아있냐면 제가 살면서 제가 이 지금 말고 예전에 하던 일 중에 정말 이 뭐라 그러죠? 남들하고 틀린 제가 좀 뭐가 있나 봐요. 어떤 분석을 하는 일이 있었거든요. 이거를 너무 쉽게 누군가한테 전수를 해줬어. 그거를. 근데 이 사람이 나하고의 경쟁 관계가 됐네. 근데 이거를 이거를 배우려고 나한테 돈을 싸들고 오는 사람들도 있었거든요. 근데 누군가한테 그냥 알려줬어. 근데 그게 그렇게 되더라고요. 그래요. 사는 게 그렇더라고. 이 얘기 왜 한 거지? 그분 얘기가 나오니까 갑자기 그게 생각이 나네. 네, 그분이 어쨌든 조금 그래요. 그래서 끝 마무리도 안 좋았어. 끝 마무리도 안 좋았어요. 이 정회원방에 가입을 했는데 내가 알고 있거든요. 그러니까 제가 이 지금 정회원방에다가 제가 그 공지사항에다 올리잖아요. 일정 시간 저거 안 하면은 그냥 자동으로 일반 방으로 내보낸다고 하는 게 그분의 그 분도 아니고 굳이 그 친구의 그 영향이 커요. 어느 순간 다른 유튜버하고 나하고 착각을 하고 있더라고. 착각을 하고 있고 분명히 지금
그러니까 정보는 나한테 받고 매매는 다른 유튜버한테 그 뭐라 그래요? 거래소 있죠? 거래소를 다른 사람 유튜버하고 하고 있던 거야. 그걸 내가 알게 됐지. 근데 문제는 뭐냐? 이 유튜버 저 유튜버를 계속 돌아다녀요. 그냥 계속 돌아다녀. 여기에서 뭐 준다고 지표 준다고 그러면 홀라당 받아오고. 그리고 내 방에 와서 그 말을 또 전달을 해. 내 방에 와서 전달을 해요. 제가 이거 예를 들어서 저기 있어요. 제가 지금 정회원방에다가 자 비트 자 여기서 롱 갈게요. 자 여기서 우리 저 롱 잡을게요. 롱 잡았죠 지금 새벽에. 자 이제 잘 거 아니에요. 텔레그램으로 문자가 왔어 저한테. 단타 삼촌 이거 롱 빨리 빼셔야 되겠는데요. 이게 뭔 뚱땅지 같은 소린가. 이거 이제 숏 나와요. 이거 숏 나온대. 갑자기 왜 숏이 왜 나오냐고 했더니 어떤 패턴을 공부를 한 거야. 예를 들어서 여기다 붙이자고요. 요 음봉 나오고 뭐 양봉 나오고 다음 양봉 나오면요. 다음에 숏이에요. 어이가 없겠어요, 있겠어요. 요 봉이 음봉이고 요 봉이 양봉이고 그 다음에 뭐 예를 들어서 음봉일 때는 요 다음 봉은 숏이에요. 정의원방에서 그걸 얘기하더라고요. 그러면 일단 내 방에 있는 정의원 분들은 내가 관점을 먹고 불안할 거 아니에요. 자, 저 그냥 내 말이 맞든 틀리든 관점 취소할게요. 취소했어. 취소하고 날라갔어요 이거. 내가 근데 아무 얘기 안 했어. 죄송합니다. 이거는 제가 판단을 했어야 되는데 누군가의 말 한마디 때문에 내가 그냥 그런 적이 한 번 있고요. 또 한 번이 있어. 그래가지고 그냥 저거 했죠. 근데 결국은 계속 마지막까지 내 방에서 청산당하고 있더라고요. 그래서 그냥 나가라고 했죠. 결국은 그랬어요. 예. 결국은 마지막까지 또 그렇게 해가지고 결국은 미안하다고 해야 되는데 다른 유튜버하고 레퍼럴 저걸 하고 있길래 이거는 인간적으로 해야 될 짓이 아니니까 하라고 했더니 아이고 착각했네요. 계속 수익률을 자랑하는 거예요. 내 방에 와서. 정의원방에서. 아니 분명히 거래를 안 하는 사람인데. 그래서 얘기하니까 자기가 움찔했나 보죠. 뭐 하여튼. 그래서 그냥 깔끔하게 나가라 했더니 아우 저기 뭐 삼촌한테 도움이 되고 싶었는데 뭐 대회에서 자기가 뭐 수익을 내 가지고 내 이름을 날리고 싶었는데 아니 그런 이름 날리고 안 날려도 된다고 내 방에서 그냥 나가주는 게 도와주는 거라고 그러고 나갔던 것 같아요. 참. 레드캣은 뉴스 있을까요? 몰라요. 그런 거 아무리 그래도 자기가 보고 있는 그런 거 모르죠. 나이가 어려서 그런가? 하여튼. 지난 목요일이죠. 목요일날 국방장관이 관련된 아니에요. 그러니까 가입은 했어요. 가입은 했는데 중요한 게 뭐냐면은 그 소식이 현재 이게 것 같아요. 그러니까 머리를 쓴 거야. 그러니까 머리를 써가지고 내 거 가입을 하다가 그러니까 돈은 별로 없고 그러니까 가입을 해서 쓰다가
거기에 있는 돈을 또 다른 계좌로 또 옮겨가지고 다른 유튜버 방에서 하다가 그런 거죠. 그러니까 아휴 참 아니 다른 유튜버 지금 여러분들도 마찬가지예요. 다른 유튜버 보셔도 된다니까. 이거 왜 무슨 내가 무슨 뭐 저거야? 공산당당이고 그건 문제가 안 돼요. 그냥 내 방에서는 내 방에서의 그냥 그 뭐라 그래요? 지켜야 될 것만 지키면 되는 거예요. 오라클은 어떤 뉴스가 있을까요? 조건만 맞으면 돼. 근데 그게 아니고 그 사람은 그게 아닌 거죠. 오라클은 오늘 투자 의견 그리고 다른 유튜버에 있는 저거들을 그 자꾸 뭘 전달하고 이런 거는 안 좋은 거잖아요. 사람들한테 이 뭐라 그러지? 가드포스 AI는 현재 주가가 그거를 흔들리게 만들잖아요. 그리고 그 사람 말을 뭐 믿는 사람은 하나도 없지만 누가 믿겠어요? 맨날 청산이나 당하는 사람을. 해당 기업은 6월 23일 이후 현재까지 나온 뉴스가 없네요. 투자 의견 있나요? 좀 아니 됐어요. 일단은 그건 그래요. 근데 결국은 중요한 게 뭐냐면은 내가 그런 상황에서도 방송에서 청산당하는 걸 내가 아니까 내가 말을 몇 마디 했어. 그랬더니 욱해가지고 나는 그 사람이 지금까지 나한테 미안하다는 말을 안 했거든요. 그거를 들통이 났으면 나 같으면 미안해서 정말 참 창피할 것 같은데 그런 게 아니고 내가 청산당하지 말라고 제가 따끔하게 몇 번 얘기했더니 제가 도대체 뭘 그렇게 잘못했나요? 그러고 수고하세요 하고 나가더라고요. 참 저런 사람을 내가 뭐라도 알려주겠다고 1대1로 가외를 교육을 2번이나 내가 저렇게까지 삼촌 거댔으니까. 그래서 내가 마음 약해서 알려줬는데 결국은 돌아오는 게 그거더라고. 현재 주가 1.4% 하락해 있는데 그래서 너무 그게 커요. 제가 이 뭐라 그러죠? 이 사람한테 따로 나온 뉴스는 없어요. 지난주 금요일 날 이게 자 보면요 어쩔 수 없는 사람의 실수가 있잖아요. 내가 선의의 거짓말도 있을 수 있고. 오클로는 어떤 뉴스 있을까요? 요거? 어쩔 수 없는 상황이라는 게 있어. 근데 저거는 어쩔 수 없는 상황이 아니고 밝힐 거라는 게 있었는데 오클로와 해당이 되는 뉴스. 내가 지금까지 자기한테 했던 거를 분명히 봤을 텐데. 참, 그렇더라고요. 그게 좀 싫죠, 내가. 그 사람이 싫은 것보다 내가 싫은 거지, 내가. 서클은 소식이 있을까요? 서클은 회사 저 그날 실시간으로 봤어요. 근데 자초지종을 모르니 너무 강경하다고 생각했거든요. 저는 알았어요. 여행자님이 그때 계셨어요? 가입하기 전 아닌가? 디파이 디벨롭먼트는 어떤 뉴스가 있을까요? 디파이 디벨롭먼트는 여행자님도 계셨구나. 그러니까 아니 방송에서 내가 되게 그러니까 구질구질하게 저거를 참 나이 차이도 20 몇 년 차이 나는 사람을 흉을 본다는 게 참 뭐한데 이거는 나이를 떠나서 되게 쉽게 얘기하면 저는 뭐냐면요 좀 약간 모욕감? 그러니까 대놓고 모욕을 한 게 아니잖아요. 그거는 내가 그냥 농락당했다는 생각이 들더라고. 그리고 이 정회원 내가 그런 얘기도 했어요. 그런 얘기를 정회원 방에서 사람들 다 많은 자리에서 어떻게 학생도 아니고 성인인데 그 정회원 분들은 어쨌든 내 말 한마디에 어쨌든 그래도 참고를 하는 분들이 많은데 참 웃겨요. 실스큐는요. 실스큐 자금 조달 발표. 오늘 왜 올랐나요? 타코 트레이딩? 트럼프 대통령의 또 관세 관련돼서 저도 해외 선물 계정이 3개 되는데 레퍼럴 다 달라요. 그래서 이거 쓰고 저거 쓰고 하는데 단타님 것만 쓰라는 건가 오해했었거든요. 그런 게 어딨어요. 아니라니까. 그건 아니에요. 아니 내가 뭔데요. 내가 무슨 권한으로 그래. 잘 모르겠어요. 아니 그 웃기잖아요. 에? 그건 아니지. 그럼 감사합니다. 그건 아닌데 그 사람은
이거 어떻게 얘기해야 되지? ARAI는 어떤 뉴스 있을까요? 그건 아니죠. 그러니까 그냥 간단하게 얘기해서 내 거를 안 쓸 거면은 그냥 내 정의원방에서 나가야 되는 건 맞아. 그잖아요. 내 거만 쓰라는 얘기가 아니고 내 거를 안 쓸 거면 아니 상식적으로 생각을 해봐요. 이거 뭐 여기서 솔직하게 지금 응? 큰 금액으로 해가지고 나한테 수수료 보험되는 사람 진짜 단 한 명도 없어요. 근데 그 사람도 마찬가지야. 이거는 최소한의 그냥 예의라는 거지. 내가 무슨 어라이브 AI가 예? 신호테크를 전략적 IT 수수료 해가지고 10원, 20원이나 들어와 그거 그런 사람 몇천 원씩 하는데 근데 그거마저도 완전히 그냥 프로토캠블은요? 프로토캠블은 투자 의견 때문에 이게 뭔 생각이 드냐면요. 내가 열심히 알려준 기법들을 어디 가서 이 사람도 분명히 남들한테 전달하고 다닐 거라는 생각을 내가 그때 정말로 아끼는 내가 이 사람한테도 얘기를 했어요. 정말 내가 아끼는 기법이라고. 정말 아끼고 아끼는 기법이니까 이거 어디 가서 얘기도 하지 말라고. 8% 이상 상승해 있는데 이거 하나만 달달 외우면은 그냥 거의 끝판왕이라고. 오늘 확인되는 게 없네요. 그거를 알려줬어 내가. 너무 화가 나요 내 자신. 근데 저 사람은 나한테 그러고 있더라고. 리플은요. 리플은 선물 ETF 출시 소식이 있었고요. AI 및 에너지 그게 싫은 거죠 그게. 투자하는 거 사실인가요? 카더라요? 근데 내 방에서 수익 난 걸 자랑을 하고 있더라고. 그러니까 거기에서 완전히 그냥 내가 멘탈 나가. 이거를 모른 척 하고 있을까 했는데 이건 아니지. 그래서 내가 알아냈죠. 공장 때문에 떨어지는 걸까요? 근데 그분이 그게 그 건이요. 그분 하나가 있는 게 아니에요. 말씀하신 내용 그분 한 분이 아니야. JV 그런 행동을 한 사람이 내가 여러 명을 내가 찾아냈어요. 얘기 그런 것들 그래서 이렇게는 안 되겠구나. 그걸 좀 알게 됐지. 그래서 이제 주위에 이제 좀 조언도 얻고 내가 요즘에 막 하다 보니까 결국은 돌아오는 건 그거더라고요. 굳이 그렇게까지 할 필요 있냐? 다른 유튜버들 다 자기 다 방어벽 쳐놓고 딱 어느 선까지만 얘기하고 안 하는데 너무 그렇게 할 필요는 없다고 또 얘기를 하더라고요. 레뷰스는 어떤 뉴스 있어요? 레뷰스 오늘 투자 의견이 있었어요. 가입도 이 사람 저 사람 다 받아서 어쨌든 매수 의견에 목표가를 68불 준 걸로 알고 있고요. 오클론은 에너지 투자 때문에 오른 걸까요? 사실 그 전부터 올랐어요. 근데 좀 허탈한 게 원자력 등등등 얘기들이 좀 나온 게 썰이 있었던 걸로 알고 있고요. 이번 주에 뭘 한다는 식으로 주말에. 그러니까 유튜브를 하고 지금 의욕이 앞선 거죠. 저도 의욕이 앞서서 이제 좀 뭐라 그래요? 해당 소식 이후 좀 더 상승분이 그냥 별로 하면 별 기준 없이 이렇게 하다 보니까 차트 보시면 나중에는 그 시간대 이후 좀 더 상승분이 있었다는 걸 확인하실 수 있을 거예요. 요 얘기 때문에. 그런 거죠. 그러면서 성장하고 하는 거지 뭐 있겠어요. 그래서 이제 좀 방도 좀 구분을 좀 하려고 그러고 지금 또 문제가 뭐냐면은 제가 지금 몇 명을 좀 강퇴를 시켰거든요. 강퇴를 시켰는데 지금 또 나머지 강퇴를 시켜야 되는 분들이 있는데 이분들은 또 못하겠어. 이게 그러니까 이것도 좀 형평성이 어긋나. 내가 요분들은 강퇴시키기가 좀 뭐해. 참. 그것도 끈끈한 정이 있는 건 아닌데 또 이분들은 또 사정이 있을 것 같기도 하거든. 근데 아닐 수도 있고 참. 그래요. 그렇습니다. 근데 내가 나쁜 뜻으로 강퇴하는 건 아니니까 그죠? 이분들도 이해해 주겠지. 기준을 좀 세우긴 세워야 돼. 오늘 나온 뉴스는 없었습니다. 센트럴스 에너지. 연준이 페드와이어에 관한 얘기는 하지 않아요. 자, 방송을 일단은 뭐 괜히 쓸데없는 얘기했고요.
방송을 이렇게 하고 패드와이어 얘기는 여기까지 할게요. 내일 또 아침에 방송 켜야 오늘 되니까. 관련돼서 다들 논의를 저거 하는 피곤하실 걸로는 알고 텐데 있는데 제 넋들이 이게 들어오셔가지고 감사합니다. 클로스 미팅이에요. 비공개 회의여서 편히 하고 쉬시고 저 있는 건 아침에 뵐게요. 아침에 맞는데 킬게요. 나온 소식은 방송. 없어요. 네, 이미 했을 수도 있어요. 왜냐면 23시 시작이었거든요, 회의가. 네, 저기 좋은 꿈 꾸세요. 크림토 법안 표결은 언제일까요? 오늘은 아니고 오늘 이후부터 할걸요? 오늘은 알려져 있는 소식이 그 어떻게 회의를 할 건지 그 규칙에 대해서 논의하는 걸로 알려져 있거든요. 네, 리얼티인컴은 어떤 뉴스 있어요? 리얼티인컴은 That was President Trump earlier today. He was in the Oval Office with NATO Secretary General Mark Rutte. Dr. Sten, I want to talk about the weapons portion of this and the significance that you see in an environment where many in the Republican Party were happy not to provide Ukraine with any aid. How do you view this politically? 그나마 투자 의견이 있었던 것 같은데요. 중립 의견의 투자 의견. DFDV가 악재가 있나요? 거기 자금 조달 소식 보이던 것 같은데. 네, 전환사채 발행 규모 더 늘려서 자금 조달했다는 서류만 좀 확인되는 것 같아요. 부정적인 부분에 있어선. 팔런티어는요? 팔런티어는 오늘 주가 3.7% 올랐는데 가장 긍정적인 소식은 체코 중앙은행에서 팔런티어 주식을 추가 매수했다는 얘기가 있었습니다. 추매 얘기. 마이크론은요? 마이크론은 현재 주가가 4.2%가 하락해 있는데 마이크론이 현재 주가가 하락한 게 정확하진 않지만 나열할 수 있는 건 뭐 관세, 내부자 주식 매도, 그리고 또 뉴욕의 제조 시설을 확대하려고 하는데 그 확대가 좀 지연될 수 있다는 소식까지가 있었던 것 같습니다. 닥터 홀트는 어떤 뉴스가 있을까요? 닥터 홀트는 현재 주가 1%가 하락했는데 오늘 나온 뉴스는 없어요. 최근에 7월 9일날 이제 7월 9일날 모기지 신청 건수가 크게 늘어나서 주가 상승한 이후 회사 뉴스는 없고요. 그래도 오늘 투자 의견이 있는데 중립 의견의 목표가 145, 135 두 개가 있었습니다. 레드캣은 어떤 뉴스가 있을까요? 레드캣은 뉴스는 없었어요. 근데 이제 최근에 이제 드론 관련돼서 긍정적인 건 지난주 금요일날 미 국방, 정확히는 목요일날, 미국 현지 시간 목요일날 국방장관이 드론 관련돼서 명령을 내린 게 있었습니다. 사운드하운드는 하락하는 이유가 있을까요? 사운드하운드 투자 의견이 있었고요. 투자 의견이 하향 조정되면서 주가 좀 영향받은 걸로 알고 있어요. 5%로 원래 매수 의견에 투자 의견을 줬었는데 하향해서 중립 의견을 줬습니다. 리얼티 인컴이 상승한 이유가 있을까요? 회사 직접 공시는 확인되는 게 없어요. 그나마 투자 의견 정도만 확인되는 것 같고요. AMD는 그리고 리게티는요. AMD는 현재 주가 보합세에 있는데
correspondent. He joins us from our bureau in Washington D.C. 뉴스 주도와 뉴스는 없어요. 투자 의견이 있어요. 투자 의견은 많이 있고요. 그리고 리게티는요. 리게티는 현재 주가 5% 상승했는데요. Very big trading partner. The president somewhat walking those comments back a little bit, or at least saying he was open to negotiations. What's your read? 리게티는 오늘 나온 뉴스 없습니다. 리게티는 매수견의 목표가 15불 나왔던 게 지난주 목요일인데 그게 현재 마지막 소식인 것 같아요. 로블록스는 왜 많이 오를까요? 목표가 성향이 있고요. 로블록스는 뭐 사실 되게 많이 올랐잖아요. 그게 그 게임 때문에 그렇더라고요. 어떤 게임이 무슨 그로우 가든이었나? 로블록스에? 그게 대박 터져가지고 그로어 가든 이게 대박이 터져가지고 그때 이후부터 좀 주가가 수직 상승하듯이 움직이는 것 같아요. 우선 이 5시에 하는 회의는 암호화폐에 대한 어떤 부분을 다루는 걸까요? 이번 주에 총 4가지 법안을 다루는데 그 4가지 법안을 다루는 내용을 할 때 어떻게 할 건지 그 규칙을 정하는 회의인데요. 그냥 어떤 회의를 하기 전에 기본적으로 하는 회의라고 보시면 될 것 같아요. 뭔가 논의를 하기 전에 기존 룰을 정한다라고 보시면 될 것 같습니다. 서클 인터넷은요. 서클은 나온 뉴스가 없어요. 그냥 뭐 기대감인 건지 무엇인지 사실 알 수가 없습니다. 러시아 제재는 어떻게 됐을까요? 발표했어요. 트럼프 대통령이 2차 제재를 가한다고 했는데 지금 당장이 아니라 50일 후에 제재를 가할 수 있다고 했죠. 50일 이후까지 합의가 안 되면 러시아와 거래하는 국가에 뭐 100% 관세를 부과할 수 있다고 얘기를 했습니다. 유나이티드 헬스 뉴스 있었을까요? 유나이티드 헬스 오늘 목표가 하향 뉴스 있었어요. 모건 스탠리가 목표가를 374에서 342로 하향했습니다. 오늘 오클론은 왜 오를까요? 카더라가 떴는데 트럼프 대통령이 내일 펜실베니아에서 700억 달러 규모의 AI 및 에너지 투자 계획을 발표할 거라는 내용이 있었는데 그 소식 이후 조금 더 상승한 것 같죠? 네, 그런 것 같아요. 프로토갬블은 왜 하락했나요? 거기도 오늘 투자 의견 하향 소식이 있었어요. 오늘 에버코어에서 투자 의견을 하향 조정했습니다. 중립 의견, 목표가도 하향하고 목표가 170. 아키드 퀀텀은 상승한 이유가 있을까요? 아키드 퀀텀은 현재 주가가 6% 상승을 했는데 해당 기업은 disdain for trade deficits known, but we have a trade surplus with Brazil, and ostensibly, a lot of these tariffs fall under IEEPA and the Emergency Act that that gives him. 따로 나온 뉴스는 없는 것 같은데요. 주가는 크게 상승했지만 회사 뉴스 공시 확인되는 거 없고 투자 의견도 확인되는 게 없습니다. 팔런티어는 왜 올랐을까요? 정확하진 않은데 체코 중앙은행이 추가 매수한 내용이 있었는데 그게 영향을 주었는지도 모르겠네요. HBM 재고 증가 찌라시 사실인가요?
HBM 재고 증가 찌라시 얘기를 제가 몰라서 어디서 뜬 찌라시일까요? 근데 HBM 현재 없어서 못 팔지 않나요? 이미 판매 분량을 다 팔아서 크게 이슈가 없는 걸로 알고 있는데. The administration has basically said tariffs are going to come one way or another if they don't get their way in court, and that they'll fight this all the way to the Supreme Court if they have to. So we'll see where that goes, but you're absolutely right that there is certainly an open legal question here, or at least that is what every analyst is telling us, but in particular on that Brazil one, that's why I think you might see them pursue that 301 path to give themselves a fallback. Just quickly here, Josh, can we talk a little bit about Mexico? How key is Mexico in terms of the U.S. trade ecosystem? Huge. And I think some of the news on the weekend that I want to make sure people caught was that our reporting is that the USMCA exemption for trade from Mexico will continue, even if Trump proceeds with that 30% rate. Same deal for Canada. So that is a bit of a change of tune. Trump was interested in really broad tariffs on both those countries in the first hours, if not weeks, of his administration. Now they're saying, look, we're going to have a higher top rate on 플래닛랩스가 뉴스 있을까요? 플래닛랩스. respectively. But they're going to continue that exemption for USMCA compliant goods. Remember, that's the new NAFTA that Trump renegotiated in his first term. These are huge. 플래닛랩스는 현재 주가 보합세에 있고요. But huge buyers of US goods. So continuing that USMCA carve-out, Trump's aides always say he 오늘 나온 뉴스는 없습니다. trying to use that word around it when it comes to USMCA, but using that carve-out or whatever you want to call it, extending that. 투자 의견도 없고 확인될 소식이 없네요. Impact of his tariffs on Mexico and Canada, his threatened ones at least. But when I mentioned countries that had not yet retaliated, Mexico and Canada are among those. And I think that if 우선님 혹시 5시 암호화폐 법안 회의한다는데 코인 가입 변호성이 보이나요? 그거 상관없는 내용이에요. 저거는 제가 그 트위터에도 올려드렸었는데, 그러니까 X에도 올려드렸었는데, 그냥 일반적으로 하는 회의예요. 어떤 무언가를 하기 전에 절차적으로 규칙을 정하는 회의라고 보시면 될 것 같아요. 오픈도어가 뉴스가 있을까요? 오픈도어. 오픈도어는 현재 주가 17%나 상승했는데요. 여기는 대주주 공시가 있었던 것 같은데요. 네, 특이사항은 대주 공시인 것 같고, 대주 공시는 이게 사실 변경되는지를 좀 알기가 힘들더라고요. 대주주의 주식수가 뭐 변경된 게 있다면 때론 그런 소식들이 주가에 영향을 주기도 하는데, 주식수가 없는 거 잠깐만요. 보유 주식수가 없는 것 같은데. Go to shatterproof.org/findstreatment to watch the short film No More Secrets and find out how you can get help. That's shatterproof.org/findtreatment. What is going to be the consequence for U.S. markets? We are basically deep in the European earnings season. Take a look at how we're faring when it comes to Asian markets. Asia is at the forefront of some of the world's biggest stories. 어떤 데가 전환사채 샀다고 한 거네요. 전환사채 보유. 서클의 콰이엇 피리드 만료일이 언제일까요? 보통 40일 보니까 네, 상장하고 40일 계산해 보시면 될 것 같은데요. 뭐 언제 만료다 이런 건 없을 거예요. 그게. 지니스 법안이 5시 나오나? 아니요, 그렇지 않아요. 오늘은 그냥 이번 주에 논의할 내용에 대해서 규칙 정하는 날이고요. 루시드 뉴스가 있을까요? 루시드는 현재 주가가 1% 정도 하락해 있는데, 루시드 대표가 현재 좀 경고한 게 있었어요.
비용 생산에 대한 경고. despite the environment, and that requires a different strategy than just a year ago. Don't miss the pulse live. 트럼프 관세 정책으로 미국에서 트럼프 대통령의 관세 정책으로 미국에서 제조되는 자동차 가격 상승할 수도 있다라는 경고. 로켓랩은요 오늘 시티에서 목표가를 상향했는데 그게 오늘 상승 재료였던 걸로 알고 있고요. 뉴스케일은 왜 오를까요? 정확하진 않지만